Okay, so let's start with the tech bites. Bases and all, and there is an automate hours of work into one command, and which supporting extension which allows you to extend into your workplace and the code bases which can act as an assistant on the behalf of you. So let's see a video on how it works. Building a web app would take weeks of coding. With Claude Code, I can delegate the execution. Today, we want to have a Claude Cafe pop-up. Let's ask Claude Code to help us build an order management system. We need a way for users to place orders, for baristas to track orders, and for our operations team to monitor wait times. Okay, Claude is generating a to-do list so that we can see its plan and edit if needed. We can see it's building the web app and setting up the database. Let's see what Claude Code came up with. Cool, we quickly made a working prototype that's ready for testing. Thanks, Claude. The next one is Gemini CLI. Also, you all know about Gemini. Gemini is an assistant provided by the Google, and the Gemini CLI is a new open source CLI agent, which is free and open source. Gemini CLI brings what Gemini directly into the developer's terminal. So that's what we are lacking for quite some time from Gemini, where all the other platforms, other LLMs who had right into their terminals. So Gemini CLI is now free and open source. You can check it out, right?
and it's live now. You can check the video. Breaking news, Google just dropped a command line game changer. Introducing Gemini CLI, the official open source tool that brings Gemini 2.5 Pro right into your terminal. It's fast, it's smart, and it's built for developers. You can generate code, debug, and run complex shell commands, all with the power of a 1,000,000 token context window. It supports the new Model Context Protocol, integrates with tools like Google Search, Code Assist, and even VO and Imagine for image and video generation. And the best part? It's free in preview. Just sign in with your Google account. 60 requests a minute, 1,000 a day, no waiting list. Gemini CLI is live now on GitHub, and if you build anything in a terminal, this changes the game. Okay, so next one is Alpha Genome. So we all must have known about multiple code assistants which we use, the Cloudy Code, the Gemini CLI, the DeepSeek model. But this is something new, the Alpha Genome, which is unifying DNA sequence model that advances regulatory variant effect prediction and promises the to-shed-night-on genome function. So this is something new on the AI industry, more into the prompting section. So this is one thing, Alpha Genome, which we can also be used by an API. So let's see the video on that. Breaking news, Google just dropped a command line game changer. Introducing Gemini CLI, the official open source tool that brings Gemini 2.5 Pro right into your terminal. It's fast. Breaking news. Breaking news, Google just dropped a command. So next one is QNLO, the next-gen multimodal that unifies understanding and generation, building on the progress from QNVL to QNVL 2.5 VL. They can now interpret both images and edit them with high quality. Then we can try it also with the QNChat. Can you please? So the next one is Gemma 3N. Gemma 3N is a generative model designed for everyday tasks. So we have seen for coding the genome functions and all. So Gemma 3N is something which we can use for daily tasks. So it can use a PLE caching, then math formatter architecture. It supports text, image, and audio inputs. Next. Okay, guys, this is it. Hope you had something informative received from this. Thank you. Thank you so much, Salahuddin. So you're prepped up with the tech updates, and hope that everyone tuned in and charged up for the whole day. Yeah. So once again, welcome to Beyond Fireport 80. So let's take a moment to revisit the incredible journey of Fireport 80. A gentle walk down memory lane, celebrating the milestones, madness, and magic we have shared along the way. Please see the video. Thank you.
എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുക. എനിബഡി ഈസ് ഫ്രീ ടു വാക്ക് ഇൻ. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വരിക. So in 2013 June we started. As of today, there is around 187 editions of Fireport ATs happened across the state. Welcome to Digital Kerala 2007 celebration of the 50th edition of Fireport. As we can see, experts aren't necessarily the best at discovering disruption. I think we can definitely agree that it's not experts that are always predicting disruption. And today I'm really happy that it is the 100th edition, because when I started I just want to ensure that it will not stop. From 2013 to 100 plus sessions to 50 plus speakers and maybe 30,000 plus people. So this is Fireport at the 11th anniversary. In fact, it's a great experience being able to interact with young mind, entrepreneurs and techies who are into AI, and also to explore the possibilities of AI. Great product coming out from Kerala, and Kerala should be known for high quality products, high quality talent. That was the mission of Fireport. ഇനി അടുത്തൊരു വർഷത്തിനകത്ത് ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് മാറുന്ന നിലവിൽ. Attention please. Car registration number KL22S6432. Kindly move your vehicle at the earliest. KL22S6432. Yeah, thank you for your cooperation. Yeah, so the video and trailer, it's quite emotional for Fire members because the journey was not easy, but we made it happen. Every month, we have a Fireport AT committee opted. Any 2 members get selected, and we make it happen. It's all hard work, pure hard work. Yeah. So that was the journey of Fireport AT for past 12 years. Yeah. So I request everyone to please settle in. So I see that many of you joined late. So I think that we can play the trailer again, and we can go through the journey again. Not needed. Okay, fine. So yeah, not making you go through it again. Yeah, so we can begin. Please settle in. Those who are standing in the front, please come in and please settle yourself. Yeah, thank you. So yeah, it's an absolute honor to welcome you to Beyond Fireport 80, a day where we don't just look back at what we have built, but look forward to what we are about to create together. Yeah, so this isn't just another tech community meeting. This is a legacy in motion and the longest running series in India. And today we are writing its most colorful chapter yet. So to begin with, a small quick intro about Fireport 80. Fireport 80 was kick-started in June 2013 and was organized on the first Wednesday every month at the Floor of Madness, Fire.
So why named this Port 80? So most of you might know, but still setting the base clear for those who are not aware. So Port 80 is a standard port that web browsers use to request web pages from web servers. Symbolizing this, here at Fireport 80, an expert of chosen topic will be invited, and anyone without any barrier but who got the grit to learn can come here and learn from the expert directly, and most importantly, network and be the part of the community. So one of Kerala's longest running tech community initiatives, being Fireport 80, is set to close a chapter and begin another. So after more than a decade of monthly sessions, Fireport 80 is evolving into a decentralized knowledge sharing movement, which you will witness here today at Beyond Fireport 80. So launched in 2012, Fireport 80 created a space for dialogue around emerging technologies, bringing together developers, entrepreneurs, and students. Over this period, Fireport 80 has hosted more than 200 sessions and 224 speakers, and engaged over 20,000 plus participants across emerging technologies at each point. So our aim is to build micro communities of trust and collaboration that go beyond geographical or institutional barriers. So this is not just a transition. It's a multiplication of what we started. The idea is to unlock learning everywhere through everyone. Fireport 80 celebrated its 50th edition in July 2017 with Disrupt Kerala. You must have seen in the trailer. And then we celebrated our 100th edition, which was Evolve, on 22nd Feb 2023. And then on 5th June 2024, we celebrated our 11th anniversary, which was Transcend. And now, closing it, we are conducting the final edition of Fireport 80 here at Beyond Fireport 80. So please join me in welcoming the heart and brain of Fireport 80. Who is willing to go that extra mile? Who is willing to go that extra mile to create the community of sharing knowledge for free, which he visioned and created legacy of 12 years. Deepu S. Nath, Managing Director Faya, and founder Mulan, who needs no formal introduction in this crowd, at least. It's all his people and his community. Let's hear from the man himself. What we are going to do today. So very happy to see you all. 2013, we just had an idea where let's have an avenue in Kerala for people to come together, because such thing doesn't exist here. People used to say, ഇവിടുത്തെ ടെക് പോരാ, ഇവിടെ ആൾക്കാരില്ല, ഇവിടെ ഒരു മീറ്റപ്പിന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലങ്ങളില്ല, എല്ലാം ബാംഗ്ലൂരോ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇവൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ. അതെന്താ കേരളത്തിൽ നടക്കാത്തത്? അപ്പോൾ people say that, oh, in Kerala, people are not interested in that. They are very hectically വർക്കിൻ്റെ പ്രഷർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് ഓടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ടെക്ടോക്കിനൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. So we do not need that. So that was the first thing that was told. And many said that they tried to run some conferences in Kerala, but there is not enough registration and participation. So Kerala is not a place for tech events. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് പകരം why can't we see that we can do something? അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോ പറഞ്ഞു, അതായത് can we have a meetup every month? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു എതിർപ്പുണ്ടായി. എന്തുണ്ടെന്നറിയോ? Because it will become a places where these HRs come and poach ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സ്ഥലമായി മാറും. കാര്യം എന്താണ്, ഈ ടെക്കിൻ്റെ ഒരാൾ നല്ല അറിയുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ എടുക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോയാൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ക്യാൻ ഡാമേജ്. കാര്യം അത്രയും നല്ല പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ
ഒരു റെസ്യൂമെ പോലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അവരുടെ കമ്പനിയിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരം ആൾക്കാർ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഇതുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആയുധങ്ങളെ മൂർച്ച കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ ഈ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ്, വെബ് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മാറുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം, എവിടെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷനാണ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ലൈക്ക് വി വിൽ ഹാവ് എ കോഫി അറ്റ് DBG എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ കമ്പനി. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ബ്രാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ പേര്. അപ്പോൾ DBGക്ക് അകത്ത് നമ്മളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി. സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലോർ ഓഫ് മാഡ്നസ്. അപ്പോൾ എന്തിനാ ഫ്ലോർ ഓഫ് മാഡ്നസ് എന്ന് പേരിട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഇങ്ങനെ പാഷനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അതാത് കമ്പനികൾക്കകത്ത് പല സ്ഥലത്തുണ്ട്. അവന്മാരൊക്കെ വട്ടന്മാരാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ബീങ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ അതേഴ്സ്, ബിക്കോസ് ദ മെജോറിറ്റി ഡസൻറ്റ് ബിലോങ് ടു ദാറ്റ് കാറ്റഗറി. ദേ ഫീൽ ലൈക്ക് ഓ ഇവൻ തള്ളാണ്, ഇവന് ഭയങ്കര ഷോമാനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ദെൻ ദേ ഹാവ് ടു കം ഡൗൺ ടു ദാറ്റ് മീഡിയോക്കർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് കോൺവെർസേഷൻസ്, ദെൻ ഓൺലി ഹി ഗെറ്റ് എ acceptance. So we just thought like let's have a place. എത്ര പേര് വരുമെന്നും അറിയത്തില്ല, ഒരു കമ്പനിക്കകത്ത് ചെറിയൊരു സ്പേസ് അതിനകത്ത് തുടങ്ങുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിത് മുടങ്ങാണ്ട് എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ ബുധനാഴ്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതിനകത്ത് പുറത്തുനിന്ന് ആരും ഒന്നും വലുതായിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടുകാരനോ ആരോ വന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പാച്ചി സോളാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത് 2013 ആംഗുലർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ആംഗുലർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി തന്നെ വേറെ പേര് ആംഗുലർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇത് ചെയ്തു. അപ്പം 1-2 പേര് ആംഗുലർ എന്ന ഇതിനകത്ത് വേറെ കമ്പനിക്കകത്തൊക്കെ കേട്ട് കുറച്ച് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്നോപാർക്ക് ടുഡേ എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? സോ ദേ വർ ഓൾസോ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു, അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു അതെ ഇതാ കോഫി DBGയിൽ ഇന്ന് ആംഗുലർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ 1-2 പേര് അടുത്ത കമ്പനിയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു. ആൻഡ് ദേ ടൂൾ ലൈക്ക് ടൂളിംഗ് ഫോർ മോഡേൺ വെബ് ആപ്പ് ഡെവലപ്പേഴ്സ്. വെബ് ആപ്പ് ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ ടൂൾസ് മൊത്തം മാറുകയാണ്. പ്രവീൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഗൾപ്പുണ്ട്, ഗ്രണ്ട് ഉണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ CSS മാറി, ഇനി SAS SCSS ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് 2013 ആരും ഇവിടെ. അപ്പോൾ ജെങ്കിൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതൊക്കെ ഏലിയനാണ്. കാര്യം നമ്മൾ ഫയൽസിലേക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫയൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിടുകയും ബാക്കി കുറച്ച് സാധാ HTML ഒക്കെ എഴുതി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയൊക്കെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ഒരിക്കലും ഒന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പേടിയാണ്. കാര്യം എവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി കനോട്ട് ഹാവ് എനിവൺ ടു സപ്പോർട്ട്. സോ വി വിൽ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് കൺഫൈൻഡ് ടു വാട്ട് വി ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത്. സോ വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ് Spot 80 അന്ന് കോഫി DBG നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് വരാനായിട്ട് പറ്റുന്നൊരിടം. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി സം വൺ അവർക്ക് കണ്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആവാൻ പറ്റണം. യെസ് ദർ ഈസ് സം വൺ ഹു ഹാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇറ്റ് ഓർ ഹു ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇറ്റ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കാം. കാര്യം എൻ്റെ കമ്പനിക്കകത്ത് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരെ ചെയ്യുന്നതിന് എതിർപ്പുമായിരിക്കും. കാര്യം കംഫർട്ടബിളായിട്ട് സാധനം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പരിചയമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അപ്പോൾ ടൂളിംഗ് ഫോർ മോഡേൺ വെബ് ആപ്പ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു. അപ്പോഴാണ് ഡോൺ പീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, അപ്പോൾ ഒരു കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ റോബിൻ പിന്നെ അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓർഗനൈസേഷനുണ്ട്, നമ്മുടെ ചെന്നൈ ബേസ്ഡാണ്. അവർക്ക് ഇൻ 50 hours എന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നടത്തണം. പക്ഷേ വെന്യൂ കിട്ടാനാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. കാര്യം വെന്യൂവിന് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാശാവും. ഒരു 5 star ഹോട്ടലിൽ നടത്തണം, ഒരുപാട് പെയ്ഡായിട്ട് ഇവൻ്റ് മാറുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ, ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, അവിടുത്തെ ഫുഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് എന്താണ് ആ കോൺവേഴ്സേഷൻ ഹാപ്പനിങ്, റൈറ്റ്? അതിന് അത്രയും കാശിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഫ്ലോർ ഓഫ് മാഡ്നസ് വിൽ ബി ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. അങ്ങനെ ഇവർ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇൻ 50 hours നടത്തി. ആൻഡ് അന്ന് ഇൻ 50 hours വന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും ഇന്ന് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ്. ബിക്കോസ് അന്ന് ഈ പുതിയ നോളജും പുതിയ ഇൻഫർമേഷനും തേടി ഇറങ്ങിയ ഓരോ ആൾക്കാരും, അതിനകത്ത് ഒരാൾ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് വന്നു, എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻ 50 hours എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് യു കം അപ്പ് വിത്ത് ആൻ ഐഡിയ, നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നോളജി അറിയില്ല, കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ടെക് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലേ, പീപ്പിൾ കം ദെയർ ആൻഡ് ബിൽഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർ യു. അപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു പയ്യനൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് വന്നു.
എന്താണ് എനിക്ക് മറ്റേ ഹോട്ടൽ നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ആഡ് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെ വൈഫൈ സിഗ്നൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആഡ് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോമലെന്നൊരു പൈ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന് ബീക്കൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. 2 ദിവസം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഫൈനലി ഈ പിച്ച്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ഐ തിങ്ക് മുത്തൂറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ദേ ടോൾഡ് ലൈക്ക് they are willing to invest in that company. And today, Ajish Achudan, ഏഷ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിയോ ബാങ്കിങ് സർവീസിൻ്റെ CTO ആണ്. ഹീസ് ഇൻ Forbes 30 under 30 and he is the first unicorn from Kerala, open fintech. Similarly, ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ അന്ന് അവിടെ വന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ദോസ് വർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഏർലി അഡോപ്റ്റിംഗ് ന്യൂ തിങ്സ്. അന്ന് ആ നോട്ടമുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇന്ന് അടുത്തൊരു ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു 100 എഡിഷൻസിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയും, യു ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ത് ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും മീറ്റ് ചെയ്യൂ. ബിക്കോസ് എല്ലാം നമുക്കവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം എയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായി. ബ്ലോക്ക് ചെയിനും ബിറ്റ് കോയിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ വില 10,000 രൂപയായിരുന്നു തോന്നുന്നു 2014. ഇന്ന് ഗുരുദത്ത് വാസ് ടേക്കിംഗ് ഓപ്പൺ എ സെഷൻ 6 months ബിഫോർ. ഇതിനകത്ത് ഓപ്പൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് 6 മാസം മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ ഓപ്പൺ എയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേം ശങ്കർ ആക്ച്വലി പുട്ട് എ പോസ്റ്റ് ടുഡേ അന്ന് വന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുള്ളൊരു ഇതാണ്. പക്ഷേ ഐ വിൽ ടെൽ യു, ടെക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ പലത് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഡൈ ഔട്ട് ആവുന്നു. ബിക്കോസ് ആ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് 100ാമത്തെ എഡിഷൻ എത്തി. അപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചു, ടെക്ക് മാത്രം എപ്പോഴും പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് അജിത് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടെക്ക് മാത്രം നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് HR മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാധനം ചെയ്തു. ദേ മെയ്ഡ് HR വോൾ. ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേറ്റ് ഇന്ന് വരെ മുടങ്ങാണ്ട് അവർ HR വോൾ എല്ലാ 3ാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയും നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ വിറ്റ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദ HR ടീം മേക്കിംഗ് ദ ലാർജസ്റ്റ് HR കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് വാട്ട് വി ആർ തിങ്കിങ് ഈസ്, എവിടെ നമ്മുടെ പോർട്ടേറ്റി, എവിടെ നമ്മുടെ കാര്യം ആ ട്രൈബ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ ആം എ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ദയർ. എല്ലാവരും ഓരോ മാസം ഓരോന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് പകരം ഓരോ ആൾക്കാരും അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. സോ ദർ ഈസ് ലോട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡൂയിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ടുഡേ. ഒരു സാധാരണ ഒരു കോൺഫറൻസ് പോലെ മൊത്തം ഒരു ആൾ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല, ബട്ട് വി വിൽ ഡു ദാറ്റ്. ഒന്നാമത്തെ റീസൺ, ദ പേസ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ചേഞ്ചസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ടുഡേ. ഇറ്റ്സ് അലാമിങ് അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ 3 മാസം മുമ്പ് നടന്ന സാധനം ഇന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു. 2024 കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജിക്കു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പണ്ട് ഓപ്പൺ എയുടെ കാലത്ത് 2024 അത്രയും പേസിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് വേവ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു അസ്. ഈ വേവ് നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പല കമ്പനീസും പല ആൾക്കാരും പേടിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയെല്ലാം AI കൊണ്ടുപോകുമോ? AI മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് ദാറ്റ് ഈസ് going to shape the new wave that will disrupt the way that we see and operate today. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സർവൈവ് ചെയ്യുമെന്ന് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് can we do something coming together to ride these waves of change? ഈ വേവ്സ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അയ്യോ നമ്മളാരപ്പാ, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറ്റുമോ? എന്തൊക്കെയോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഒരു ക്രോസ് റോഡ്സും ഹൈവേസും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ നമുക്കിത് പറ്റുമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേടിയുണ്ടല്ലേ? ഉണ്ടോ? നമ്മളെ കൊണ്ട്, മലയാളികളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. അപ്പം മലയാളികളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കാലത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരു 90കളിൽ ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത്, യാഹു ഒക്കെ അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു, അജിത് ബാലകൃഷ്ണൻ സാർ. സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാവോ? ഹി വാസ് സപ്പോസ് ടു ബി ഹിയർ ടുഡേ വിത്ത് അസ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഫ്ലൈറ്റ്, ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ന് 1 മണിക്കൂർ സെഷന് വരണമെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് ടു സ്പെൻഡ് 3 days ഹിയർ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അനുവദിക്കുന്നില്ല. സോ ഹി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു കം ഹിയർ, ബട്ട് ഹീ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാഡ് ഡൺ ഇറ്റ്. റെഡിഫ് മെയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? റെഡിഫ് മെയിൽ യാഹു വന്ന സമയത്ത് അതിനോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, റെഡെഫ്. ആൻഡ് മലയാളിയാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം?
Yes. And it got listed in NASDAQ in, I think, 2001. I will correct if I am wrong. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കാലത്തിൽ തെളിയിച്ച മലയാളികളുണ്ട്. ആൻഡ് സർ, ഹായ്, വെൽക്കം. സാറിൻ്റെ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നില്ല. ഹലോ, ഉണ്ടോ അവിടെ ഓഡിയോ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് തന്നെ കേൾക്കാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ, നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് കാലത്ത്. അപ്പോൾ സർ വെൽക്കം. ആൻഡ് സാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രസൻറ്റേഷനോ കാര്യങ്ങളോ അല്ല, നമുക്ക് സാറിൻ്റെ കഥയാണ് കേൾക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ജയശങ്കർ സാറാണ് ആദ്യം സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചത്. Are you able to hear my voice now? Yes, sir. We can hear you. Okay. So Jaishankar here, and welcome to the Beyond Port 80. I think if you have been listening to Deepu, the essence of what he's trying to do has been spread out, and the entire audience is waiting to hear from you, sir. Welcome once again. Okay. You want? Yes, sir. Yes. Shall we start? Yes, sure. Okay. I think I'm a Kannur boy, born and brought up the first 15 years of my life in Kannur, as you probably know. And now I'm in Bombay, more or less living here. I come to Kannur for Onam, Vishu, and New Year to watch the football matches and et cetera. Now, the important thing is, I went from Kannur, then after finishing college, joined IIM Calcutta, and that was many years ago, 1971. From there, I had many job offers from Tatas and Hindustan Lever, etc. But I decided to go and start an advertising agency in Bombay. Okay, why advertising? Because at that time, and this is a very important lesson to all of us, at that time, there were a lot of chemical innovations going on, detergents, soaps, cosmetics, and so on, where the big companies like Levers and others could not make a different product. They all had a standard commoditized product. So they looked to ad agencies to make a difference, create something called a brand which is different from each other. And so we jumped into it, and I founded Rediffusion. That was in 1972 something. And 8 years later, I saw the internet sparking up, because I had spent a lot of time in Bangalore at that time, being an investor and a managing director of a company which made India's first personal computer called the PSI, Action Station. But then I saw the internet coming, and I sold my stake at PSI and started Rediff.com in 1993. As I love to point out to my friends in America, about 4 years before Google and many years before Facebook, etc. But being an entrepreneur is a very interesting challenge then and even today. I think people in Kannur know that. I think I haven't come to Trivandrum for quite some time, but we have a startup center there in which I helped on all the good work being done by the Kannur University people like Professor Faisal and all that. And there it is I can see the excitement. There are 8 or 10, 15 startups in that startup center in Kannur University at any time. I can see the creativity that is bursting through their eyes. So something like that, I think, I'm sure is going to happen in Trivandrum as well. And I'd love to have a few questions from you folks, Yeah. So, can I? The .com burst, you have literally survived it. So, how was it anticipated, and how did you survive that? I think we'll start from there. I must tell you that story. When a company got listed, it was listed in New York NASDAQ. That's around 2000 something. And I decided, I told my wife, let's both go and live in New York for not more than about 3 years or 4 years. The idea is to find out who these people are, how do they deal with each other. I was having been brought up in Kannur and Bombay, and
and to some extent in Calcutta. I had no idea these foreigners really behave. So I could take them out for a drink and listen to their talk, etc. So that we went to New York. But one day, about a year or two after we went there, one day there was a big bang, and then, we were very close to the World Trade Center, my office. I looked up and saw the second plane come and hit World Trade Center. I saw it with my own eyes, and I thought, my God, what is going to happen now? And my company was listed. All companies sank in market cap by 90%. Because people are not sure what is going on. Is the Arabs are going to invade America? So we went through all of that, and suddenly my stock price, which was $30, $25 to $30 per share in New York, suddenly crashed to 2 or 3. Well, so it was not easy to weather that downfall. But we were very careful. The point I'm making is each one of us who starts out to become an entrepreneur, some external catastrophe is very likely to happen, which is once in your lifetime. Put your head down, don't get worried, cut your costs and survive, conserve your cash and survive so that you can go to the next step. So that's the main finding. So I think, yeah. Okay? Hi, sir. Cameras. So my name is Deebraj. Just a curious question, like, what was the inspiration to the formation of Rediff? Rediff.com? Yes. Yeah. I was while I was at PSI Data Systems in Bangalore, I was intimately involved in, as I said, creating and building India's first personal computer. And at that time, I got fascinated with everything technology. When I was at IIM Calcutta, I learned to code in Fortran. At the very beginning, the only mainframes, there were no PCs of those days, 1971. So I took to coding, and as soon as the first HTML code appeared, I started writing code myself. And that's something I do even today. I spend about 3-4 hours a day writing Python code just to follow what's going on in AI. Yeah. Can you hear me, guys? Yes, yes. Yeah. So the inspiration was when the World Wide WWW started, I knew that this is going to change the world. So I went and immediately founded Rediff.com somewhere in 1972, 73. And no, I'm sorry, it's not 82, 83. And then what's, crisis after crisis, innovation after innovation coming every day. And one of the challenges that all Indian entrepreneurs need to worry about, and I think all of you should keep your eyes open, is the Indian domestic market for new technology is very, very small. Indians are very relatively late adopters. So if you hope that your new technology can be sold only to Indian consumers, you'll have to wait for 10 years. But I did. I stuck it out. I stuck it out and say, many of my friends and colleagues, they all emigrated to America to do their business, and some of them are doing very well. And most of them are doing very well. But I was not tempted to emigrate to any place, America, England. So I wanted to stay around and see what we could do on the internet. Yeah. But I wrote the code to create the first Rediff mail browser. I wrote the code myself, so I'm very proud of that. Yeah. Within it. Oh, clap, clap. Something has struck a chord, I know. Okay. Oh God, what happened? Sound is gone, is it? Hello. Yeah. Hello, sir. My name is Harikumar. I'm a journalist. I wanted to ask you one thing. You launched your product in '96, I guess. It is 2025. In 3 decades, we have not seen such a product come from Kerala. Why? What are we lacking? What I'm saying, what are people in Kerala? Not launching a product like what you did 30 years back.
Some of it is, I very honestly say in the Indian middle class, which I come from one. My father was a doctor, my grandfather was a doctor, etc., etc. Indian middle class frowns upon people who, quote unquote, want to start a business. The business, when I was growing up in Kerala until very late, meant that you open a shop and sit at the shop as the owner of the shop. So it is one of the middle class hang-ups is that you have a good education, you're a topper at IIM or an IIT or any engineering college, and then your duty is to go and work abroad and earn some money and send it back to us in India. So I think one of it is cultural, because there is and I'm happy to say it's not, you think it's only in Kerala, it is not true. It's true even in Bombay or in Bangalore, where I lived for 9 years. 99% of parents think success means getting a job in a multinational company and paying high salaries. So I think it's a cultural issue, it is nothing to do with anything else. How can we change that? What can we do to create an environment to encourage product makers who are struggling against this? One of it is be an example yourself, as I try to. I always emphasize that my father was a doctor, my grandfather was a doctor from both sides, and with the result that when I ready to start my first business, my grandfather was a doctor running a hospital in Salem, told me, Ajit, won't your education be wasted if you start a business? So we have a negative view of business, but it's changing. I can change it because when I go to Kannur always for Onam, Vishu and New Year, and at that time I see that the general number of people, youngsters who want to come and hear about the life of an entrepreneur, about 400-500 students each time I speak about what it takes to do a startup. So I think things are changing. It's not, and it's not, contrary to what many of us think, it's not only in Kerala. The Indian middle class rather plays safe, get an IT services job, be posted abroad, earn some 50 lakhs here, of which you'll send home every month 1 or 2 lakhs so your parents can live well. That's okay. Yeah, sir. So a follow-up question. So are you an entrepreneur by chance, or are you an entrepreneur by circumstances? It's something I have reflected on a long time. When I said my father is a doctor, he is like people of his generation went to Stanley Medical College, then World War was going on, he joined the army, and he was an army doctor, was posted to Burma, like all the classic middle class thing. But when he came back, he went to private practice, and he was running an eye hospital in Kannur. And that is a business actually, Then I reflected for a little while and realized that there are many types of businesses. There are trading businesses, which you buy from someone and sell to others, or there are a doctor running a hospital, which my grandfather also did. He also ran a hospital in Salem, using technical expertise to create a service which people will be of service to humanity, and at the same time you can charge and make money as well. So that is the thing which made me think, let me do something on my own like my father and grandfather, but not anything to do with trading. Using some exam. In my father's and grandfather's case, it was their medical knowledge, and in my case, it is knowledge of coding and programming and analysis of the market and things of that kind. So that is what made me shift, And one very philosophical question. At this young age of yours, what does wealth mean to you today? What does wealth mean? Meant? Yeah. No, there is a newspaper headline saying billionaire and ex-unicorn, etc. My humble suggestion is don't go for those kind of madness. Okay, what is it you need at the end of your career, maybe when you're in your mid-60s? If you have about 40, 50 crores in the bank and a home to stay in, you can live an excellent life. Also, you have to say that you make that amount of money, you don't need to have $1 billion to live a good life. Okay? At the same time, you have money to buy books, etc. So there's a moderation needed. I think our stock market wallahs love to promote the idea of unicorn. Their theories, maximizing shareholder wealth is the goal of life. I don't buy that.
It depends on what your business does. For example, Rediff.com and the Rediff Mail business, for years we've helped Government of India with security problems by not even charging them 1 rupee. If they have a problem, if some government site got hacked, we'd lie down and get it solved for them. So public service mixed with your personal drive for success. Of course, your business must make a profit to make sure you can pay your employees and you can make the capital investment needed, etc., etc. Okay? Yeah. Hello. Yeah, I have Yeah. a very quick question. As you have witnessed the dot-com boom yourself, and now we are going through an AI boom, do you see any Yeah. similarities between these two booms or any patterns? There is always there's similarity in the patterns. In the beginning, a few people master the technology needed and they take off. Okay, and they create huge drama about it. At the moment, it's ChatGPT and to some extent Gemini. They're excellent products. I use them every day. But I think what will happen is the use of AI in areas like improving medical services, legal services, etc., is yet to come. At the moment, in the initial phase, like in any other tech hype, there is more hype than anything in real. Sorry. So I think the productive part of AI is about to start. In the next year or two, you will find, medical care cheaper. At the moment, people are worrying, if that happens, will doctors lose their job? I don't think surgeons and others will lose their job, but medical care, which today an auto rickshaw driver in Bombay cannot afford what a general practitioner charges, a minimum of 1,000 rupees you go to. He can't afford it. So many of the common treatments he can get on his phone by speaking to an AI will advise him. So I think the use in terms of making doctors available, the medical care, medical diagnosis, legal help, all that will come, and that will make life much easier for the average common man on the street. I think that's where you go. At the moment, it's going through a super hype. I have seen, I know a few health AI startup founders myself, and also a few startup founders of the legal team. With regards to health, I have seen the main issues basically compliance. That you need a lot of certification in order to, deploy AI in the healthcare sector. Do you think the government will, create any leviages? They will soon simplify it. I served on several committees. I think when I started the internet and many about 50, 100 others jumped in, there was no law there was no act of government which allowed this to happen. So the Information Technology Act had to be amended. So I went to Delhi, spoke to the secretaries and bureaucrats concerned, and they said, sir, you, Ajit ji, you start a committee. They formed a committee, made me the chairman, and I wrote the sections which allowed a term called intermediary, which is what's needed to make the internet work. So I got it done. So I think current era also, I'm also very subtly lobbying with my friends and connections in Delhi to make sure that enough legislation is brought to make sure that good examples of medical care, legal care, all that stuff can be done. So it'll happen, don't worry. Maximum a year to year and a half. Maximum. It'll Thank happen. Yeah. No sound. Hello, check. Yeah. Sir, it's an honor, it's a privilege to meet you, even though it's just virtually. You say all that, I feel very shy and I feel like dropping out. Don't say this. Well, I just want to tell this June crowd, not an August crowd over here, that we are in the presence of greatness when Mr. Ajit Balakrishnan is on this screen. Please don't say all that, you'll scare me. Okay, I'm going to scare you a bit more because I come from that school of advertising with Ogilvy and all this. It's a long story. But having said that, I have a question for you. Do you think, in your personal opinion, do you think with all the activity
that's going on, especially in the .com and AI and all that that's happening in Kerala, do you think Kerala is in a state of transition from the kind of brand it is normally taken for as God's own country, as a tourism hub, into a techno center of the region, not just India, of the region? My opinion, I mean, I just want to hear your opinion, please. Well, I'm sure it will, but let me give you an example. When sometimes I make a presentation at a major conference in Delhi, 7 days ago, they used to make me do it every second day. And they asked me, where are you from? I said, I was born in Kannur, but I live in Bombay. They said, isn't Kannur the Marxist capital of Kerala? I said, yes, good people like Pinarayi Vijayan are also from Kannur district. No problem. Then they say, if that is so, then how can you be such tech-oriented guy? Why are you not a leftist? I tell them, my belief in leftism means compassion for the underprivileged and people who don't have wealth and money. That is something I think most Malayalis share wherever whether you're a leftist or a rightist or whatever. So I don't think it's an issue. I think the leftism in Kerala as expressed is not like Stalin or Mao. I think it's a concern for the underprivileged, the people who are uneducated, need some chance to get ahead in life. So in that sense, there'll be no obstacle, and Kerala should take on, they should take on things like, responsible AI, and, there's a whole subject there just to make sure that legislation is passed and allow startups to offer very good services and save people a lot of money in getting legal services, medical services, and all kinds of things. So I do not believe there will be any problem. Because I said in Kannur, when I go for Onam, Vishu, New Year, 10 days each, I think these kids make me talk to them, and an audience is about 700-800 people at Kannur University. All of them similarly saying, what will happen? What shall we try? What shall we do? I don't see any fear of AI or anything negative there. None at all. Thank you. Because that sort of confirms what I've been hearing from a lot of people, a lot of thinkers, even from abroad. Thank you, sir, for your time. Okay. Can't hear you. I can't hear you. What's like? Who's speaking? I can't hear. Yeah, sir, myself Abraham. Yeah, Yeah. so I am currently building a prop tech platform. So I would like to know, like, what kind of tech culture or what kind of talent philosophy like you applied to build and retain the tech team in the initial days, the early days. In the early days, they all joined because they said, oh, working with Mr. Balakrishnan, we learned what HTML is, JavaScript is, etc., etc. But dealing with turnover is a challenge because once many of these kids learn something, they can get a job in America at 10, 20 times what you can afford to pay in India, however well you pay them. That's part of the challenge. But I think you can easily retain a youngster for 7, 8 years very easily. After that, they will want to do the PhD or join Google in San Francisco and so on and so forth. That's part of the challenge. It's not that you will be immediately bereft. But the tech pool is so large. And each year they're improving and becoming 5 times brighter than the previous year. So you'll never face a shortage, but you have to do things like things like stock options, and there are various ways to retain very good talent. So I don't think a challenge in other Europe and so on. The problem is they don't have any young people learning who have some sense of programming. We don't have that problem. We produce a few lakhs of them every year, so you don't worry about it. It won't happen. But retaining talent at all times is a challenge. It will never become a placid area. Yeah. Anything else? Hello. One more final question. Yeah. So,
As you said, like your health didn't permit you to come to Kerala today. That is, you were expecting. He actually was. Just one second. It's not major health. It's just a common cold. Huh? Yeah. Okay. Don't worry. Ajit uncle is quite healthy. Okay. Very good. Very good. So we are awaiting you here, and you promised like you will be coming one day soon to meet us all. So when can we expect that? That is the final question that we have. Come to Kannur and meet me. Onam, Vishu and New Year. Okay. Come and see the lovely hometown of mine. Full. Okay. Full of leftists and full of computer coders, both. Okay. Thank you. Don't worry. I'll come one of these days. Don't worry. I'll come one. Okay. Thank you so much, sir. Thank you for the opportunity. Yeah, we are really inspired to listen to your story, and if you wish to continue to listen to the rest, also Unfortunately, I had some conference calls predicted, but I'm sure you'll send me a report or something on it. Yes. There is a white My paper. apologies for not being physically there, guys. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. I didn't want my call to be communicated to all of you. Okay, thanks. Bye-bye. We'll sign off? Yeah, sure. Thank you, sir. Yeah, bye. So, then after the .com and all those things, then we had a cloud tide, right? So let's see somebody who has architected the cloud in Microsoft. So you know Azure, right? So he was actually the one who was handling, I think, around 600 plus product managers there to make it happen. And your introduction, I think you can actually continue. And Praeep Naya, he is right now here with us. So Mr. Praeep Naya is the founding CTO of Armada, a pioneering full-stack edge computing platform. Praeep Naya is the founding CTO of Armada with prior leadership roles at Microsoft Azure, as Deepu mentioned, and VMware. A veteran in cloud infrastructure, he holds multiple patents in hyperscale computing and security, and brings deep expertise in scaling tech innovations across global markets. Please. Yeah. And one more thing that I want to talk about him, it is he, being a US company, that is he actually wanted to set it up in Trivandrum. And he tried a lot of ways to have it and finally made it happen. And welcome to Trivandrum. And also, when we talk about the network, that is we do not have access to larger network, right? So he actually have something for you for that. It is called coffee, right? So he has went through, he and his colleague has went through and identified around 147 Malayalis at head of different companies across the globe. And he created a network of that. Yeah. So, and then he's very keen and very eager to have our state move forward building product and high quality talent. Yeah. Thank you, everyone. So I think listening to Ajit sir, it's super interesting because I was just reminded of the days when I used to go to rediff.com and look at cricket scores or news, and then there was like even Rediff Mail once upon a time. Also inspiring to see even at his age he's so eager to learn, and like he was saying that I'm using ChatGPT and Gemini and all of those things. So one thing I've seen like all we can learn from is even whatever be the ages, be curious to learn. The second thing I was remembering was 6 months back, I was actually talking at a panel with Microsoft folks. I live in Mountain View, California, like the Silicon Valley. So I was speaking at a conference. So the story was Microsoft invited me to talk, and then I said yes, and I forgot when it was. And then Friday evening, they messaged me saying that, hey, tomorrow is the conference. I'm like, normally nobody works on Saturday, Sunday in US. It's kind of shut down. And then I realized, oh shit, it was tomorrow. And then I went in, it was I think around Saturday, like our, it was on the main conference room at 12 o'clock, 12 to 2. And there were like 400 people. It was a Gen AI summit. It was 400 people at the summit. So I was like,
all the people are like really passionate about AI, because on a Saturday in US, like to have almost 1,000 people participate in a like in a conference is like incredible. I think I see a lot of people here as well, probably not as big as I saw there. But I think a couple of things is going on. There's like, I think I was, so I'll give you a little bit of background of my Microsoft journey and then what is happening in the AI boom. So we went through Series A and Series A plus as Armada. And I was actually counting, I met like worlds, you can imagine the top VCs, including some of the, Thrive Capital, Andreessen Horowitz, you can name it. So every time I meet them, I would actually count how much capital they have. They say, oh, I have a $12 billion fund, I have like $18 billion fund. So I finished like probably meeting like world's top 20 VCs, and I counted they were sitting on $200 billion funds to invest. It's incredible, and that's what is driving a lot of AI boom happening. In San Francisco alone, every day there are 80 plus new companies, AI companies are born. I don't know how many die, but at least there are 80 plus new companies born. And it's a huge craze of capital investment happening. One thing for me what was super interesting to see is, one, having an idea, then two, having the financial backing to go from there. So that's sort of, I'll give a little bit of Armada journey, but prior to that, I spent a decade at Azure. I was one of the first security engineer in Azure. We were an R&D lab project. I was fortunate to be part of the cloud boom. My first call I remember was with the American Express CIO with risk management team, and they were asking, hey, what is cloud? I don't like this cloud. I'm losing control of my data. It's going away from what I have and all of those things. From there, we had like $0. And then in 2019, there was a conference call I attended with BlackRock CIO. BlackRock holds, there's an app called Aladdin, their application that holds US Treasury. And that runs on Azure now. And he was like talking about, hey, how fast can I move to the cloud, right? So I went through this, like while I was like having so much fun, I spent like, almost 12 years at Azure, started an IC, and I had a team of 1,000 plus people. I in fact was owning security, privacy, compliance. I led some of largest customers at Azure, Walmart, BlackRock, actually US DoD quite a bit. And then I was also taking Azure to new countries. When we started Azure as like 4 data centers in US, right now it's around 60 plus regions, around 20 plus countries, right? So one of the key things I see is what the clouds played a significant role in allowing this AI boom to happen. If cloud was not there, probably the AI boom wouldn't have happened, because what cloud did was took all decentralized data to a single place called cloud, right? That's that now you can do a lot of AI ML on top of it because you have all the cloud in one place. Imagine a world where everybody had their own on-prem data centers and things were not together. It would have been hard. So we are going through the same boom in like AI. Like when cloud came in, we used to it was primarily AWS and Azure. We used to fiercely compete every deal. We used to say that it's going to be like Pepsi and Coke. There's nobody, it's just not going to be one person. There's going to be 2 people we will choose. So I think similar thing is happening in AI, but what has happened with AI is because now these hyperscalers are there, lot of companies are able to create new ideas, take it to the next level, right? We are just starting to see the beginning of it. What is also interesting for me is we saw ChatGPT, now all the industries are looking at, when I meet a lot of customers, they are saying that my board is pushing me to see what we can do with, similar to ChatGPT on the edge. That's sort of where Armada came in. We started looking at, hey, how do we take ChatGPT to the edge with connection to the cloud? That's sort of what is happening. Again, in the AI stuff, I would say 100,000 companies. I see ideas across. I'm also part of multiple advisory groups. See people innovating in the healthcare, people innovating on education tech. N number of opportunities. But almost in most cases is, hey, people are curious. They have some sort of infrastructure background. They've played in the space and they want to accelerate.
what is also interesting is they're also bringing in folks on with expertise on a particular industry. So I recently saw a startup from Google, ex-Google guy. He actually partnered with a doctor and he's doing a healthcare startup because you need that, domain expertise. You need like somebody with a tech background. You need domain expertise to see how you can take like AI to the next level. Little bit background of Armada. So I think, or maybe I'm originally from Kerala. I've been in US for last 20 years. So when we did the startup, so my journey was, I was doing like the data center launches, taking Azure to multiple regions across Azure, and then I said, oh, I want to go back and do some startup. And I had no startup background. So I decided one day I'm leaving Microsoft. And then I went to move to Bay Area or California from Seattle. And then I started ideating on multiple startups. I met quite a bunch of VCs, and that's when somebody approached me with Armada. The super interesting thing when I went through the journey was, I was like, oh, how does this all work? So there's a book called Zero to IPO. It is written by the founder of Okta. If you guys know, Okta is like one of the Active Directory competitor. So if anybody who's interested in doing a startup, that's a book definitely you should read. It's called Zero to IPO. Fascinating. I went through, like, I think I've been on the startup journey for the last 2.5 years. Whatever I went through, it's actually kind of reflected in that book. Like, when do you pitch? How do you pitch? Etc. I'm interested to see so much, ideas here. I think Deepu and me introduced to quite a bunch of folks yesterday. Great to see the momentum here. What I also realized is what we see in Silicon Valley is there's a huge community, advisors. Those are very important for the startup ecosystem to thrive, right? Obviously, you need funding. When we talk about funding in, so I was helping a security company founded by some of the ex-Microsoft colleagues. They did a fundraising and they were able to raise 8.5 million. Like just 2 people with background on a security AI company, they were able to raise. Because there's a whole set of investors who want to come and help. And most of the investors are looking at the founder's background and they're investing based on that. And then obviously hoping that they take it forward. The second big thing, what I saw is huge set of advisors. I look at for the right advisors who can actually walk us into customers. That is super important. You have an idea. For me, it's almost building a product is relatively easy. You have cloud, you have background, it's very easy to build. But at the end of the day, your funding will come on based on how many customers are engaging. And how do you find customers is super important. That's where a lot of advisors or people who can influence and get you into the key accounts, that will help quite a bit as we're looking at. So look for the right investors who can also introduce you to customers is super important in the journey. Little bit pitch on Armada. So we started Armada in US. We had the team grown, and then I wanted to come to India. So there was a bunch of choice. Obviously, natural choices, like if you go talk to any Silicon Valley company, they say, oh, we want to go to Bangalore or Hyderabad, right? So that's like the natural choice. In fact, my co-founder and CEO, they have never heard about a place called Trivandrum. They are like one of the top execs in the place in Silicon Valley. One of the guys was founder of Okta, and he doesn't know about Trivandrum, right? So I went and said, hey, I don't think so it makes sense to go to Bangalore or Hyderabad. The ecosystem is too hard. You'll be competing to hire with Microsoft's and Google's, and also like the Indian startups, right? And attrition I saw was like a big issue even when I had teams in VMware in Bangalore. And then I said, hey, I want to go to a tier 2 city. And then I had to open up Wikipedia and send them the link to Trivandrum and say, hey, there's a place called Trivandrum. And that's how I kind of, and they said, why do you want to do it? I said, hey, if you have to do a good India development center, we need to travel quite a bit back and forth. And I am from Trivandrum. My parents still live here. So that's a motivation for me to go to Trivandrum every year. And then obviously I can save cost, because if I go to live in any other city, I'm going to live in hotel. Here I am at my home, right? So that's sort of how I convinced them to say that, hey, let's start in Trivandrum. It's been a journey for us. Last year I came in around this time. So we came in without any support from anybody. Quietly we came in, tried to open up the office here. We had sufficient investor funding.
Just to give you a little background of Armada, it's backed by Microsoft, SpaceX, like some of the world's largest investors, Mubadala Capital, quite a bunch of folks. We have raised around 200 plus million in 2 rounds of funding. So I came in here knowing that, hey, it's going to be a struggle in terms of finding talent. But what I also realized is the whole ecosystem took a while. Even in fact, initially we were trying to find a space in Technopark. We were initially said, oh, there's no space available. So we actually went and started looking for space outside. And then suddenly, we got connections, people reached out. Coincidentally, what happened is one of my classmates' brother wrote an article about us, silently coming to Trivandrum and opening an office here. And that suddenly got us the highlight. And then everybody reached out, and then we got a good welcome. And then we were able to, Colonel Sanjeev Nair stepped in, and he basically got us office in Technopark, etc. I think one big thing, what I realized is there's a lot of service-oriented companies here. For us, it was a struggle to get, purely what I tell is, I think yesterday or day before yesterday, somebody was having a conversation and said, hey, how did you manage to have an ODC in India? So I said, if you're really thinking about, converting Kerala into a, really like a startup ecosystem, you should not even use the term ODC. ODC means as an outsourced development center. I said, hey, I'm not started an ODC, I've put a PDC here, product development center here, right? That's sort of the attitude with which we started here. It's been a struggle to find the talent. I think we probably interviewed, I would say 1,500 plus people. And we have hired, I think, around 70 people so far. Most of the people, we don't, and because most of my US team is ex-Azure and ex-AWS, and when we kind of try to look at people here with the same bar, because I've told the team is, hey, I don't want the US team to think that the India team is not of the same quality, so we got to keep the same bar. So we have been able to successfully recruit 70 people. The team is doing really well. We have taken a lot of product development. Now it's running out of here. We had multiple products. A couple of products are running out of here. It's been still hey, how do we recruit? How do we keep growing the talent? Also the colleges. If we look to recruit from some of the top colleges in US, the kids come with so much practical knowledge. They think about internship, right? I have a kid who worked at Stanford, who worked for me. After second year of his college, he dropped for a year to go work in a company, and he went back and completed his undergrad at Stanford. As soon as he finished, he started a company of his own. They raised 30 million within a year. I think what I've seen here is the experience as kids are learning in college is not there. The internship, getting the right internship is super important. So those are some of the things which we are trying to see how we can help. My big goal here is hopefully Armada leads the pave to have more product companies here, and then that helps create a lot of boom here, right? So it's and especially with AI, I expect thousands of companies to come. Hopefully at least hundreds of that come from Trivandrum. I'll pause, and if you had any questions. Hello, Pradeep. My name is Harikumar. Hey. I have a question. When you talked about the right kind of internship they are getting, you have interns in US. Correct. And you have interns here too. The level of work you want to provide is the same level of exposure. Does it mean that you will pay that kind of money also here? So interesting, I think when people come to, folks come for internship in US, they're already coding a bunch of stuff using GitHub and all of those things, right? That's where that gap is still here. I think what we have seen is, actually just to be super transparent, in US, we don't pay any money to the interns. We say, hey, we are a startup, but I'll just tell you a recent example. A kid who's a Stanford undergrad, master's in Stanford, came to us and said, hey, I want to work at Armada.
I don't care about this thing. So for interns in US, we don't actually pay because we have more talent than what we could recruit. But like we are going to pay here when we do interns here. So actually my India team was like making a business case about, hey, the Indian ecosystem is saying that, hey, we have to pay, like, pay for the interns here. But what we have done is, to answer your question, we've actually recruited, last year we recruited around 15 fresh grads. Actually, we paid a premium salary to get them, but we wanted like the cream of the talent. In reality, many of them had already secured jobs at Deloitte and other places because of the opportunity we had. Just to give you like little background, that it's my vision of having Armada in Trivandrum was, hey, when I was graduating, if somebody said, I can stay in God's own country, I can stay in Kerala and get the same amount of work as a Silicon Valley company, it's a dream job for me, right? That's why did I go to US and why I love US is because the exposure and the learning opportunity is like 100x. I was doing cloud or like I would say 15, 16 years back when we were not talking about cloud India. So my goal is to say that, hey, what we are working on the latest tech, how do you bring it to here? So that's what we have done with fresh grads. So we had like 15 of those fresh grads. They came in, we got them at a premium. Almost all of them had another job. They left the job because of the opportunity, came in here. Now, after a year, we are actually gotten another 15 people. They actually referred all of their batchmates and said, hey, like now we don't advertise so much, but because of the work they get to do, our existing employees are going and saying that, hey, you should come and work at Armada. That's been our hiring thing. So we are continuing to recruit, but we want to make sure that, hey, we want the top cream of the talent, so keeping the bar high. Sure. So you were saying that for a investor, making a pop-up founder, you were copy-pasting the Wikipedia link of Trivandrum and Keynote. Yes. So right now I believe that the Technopark has been 35 years in the nation's first IT park. Mm-hmm. And why can't you give that Technopark link to the founder? No, I mean, Technopark is known here. Nobody cares about Technopark there, right? Just to be super transparent. I think also there's been I'll talk about a little bit of the coffee thing, what I've seen is, one thing which I see missing is, in Silicon Valley, there's a lot of delegates coming in, okay? I've seen like Jordan's, president or prime minister, there's a huge amount of delegate coming in. 2 years back, Stalin, the Tamil Nadu chief minister came in. He did a big event trying to pull in all the, I would say like the Tamil execs to kind of get investments to Chennai and all of those things, right? So that's something like in the last 5 years, nothing of Kerala is seen there, right? You got to be there with in front of all the people. The other interesting thing is, if you go talk to the almost all the startups are funded by the top companies, investors like A16, Thrive Capital, right? They have zero exposure to Kerala, right? So what happens is when a founder says, oh, I'm starting a startup, and then they fund them and they say, I'm going to India. The obvious choice, the investors will say, oh, are you going to Bangalore or Hyderabad, right? Or in some cases I've heard Noida, right? So there the investment community also doesn't know anything about here. And typically if you go and tell the investor, no, I'm going to a X other city, they will raise a red flag. Hey, why are you going to that city? Like, we don't think so that is the right city, right? In my case, it was easy when we pitched even to our board and investors. I said, hey, I am from this place. I have a really solid proof that I can recruit and build a team here, right? So that's sort of important, having the presence. So one of the other things what I did is, I want to talk a little bit about coffee. I don't have full time to do it. So I had this idea of, when you look at Israeli community in US, just to be super transparent, they run most of the large organization at US. Like the banks, you take most of the things, they run a huge amount of VC firms. When an Israeli kid comes out of the college, he never has to worry about internship. Like the Stanford kid I told who started a 30 million company, he is actually from the Jewish community. When somebody from Israeli community comes and says, hey, I'm going to do a startup or I want to do something, there are tons of VCs ready to flock in money. The community feeling
is insane. Like you really need to see how they back each other and support. Obviously, there's long history behind how they came and what they, things they go through, etc. I wanted to do the similar thing for, Kerala community in US, right? A lot of my friends have kids who are, graduating out. They ask for internship. I kind of help them. I saw there was a huge gap there. So I kind of had this idea of bringing together the founders, entrepreneurs, and execs. So I made up this term called COFFEE. It is Kerala origin founders, entrepreneurs, and execs. That was the idea behind COFFEE. And what I did was, interestingly, what I did is, I used to be part of the Kerala Association in Seattle and all of those things, right? With the idea of networking. I do a lot of networking to get to the right network and the community. And I went in there, typical Kerala associations you don't find entrepreneurs or execs there. These are people who have extra time. As usual, there's a lot of politics going on and etc. So I said, I'm never going to be participating in any of the associations. And I pulled out, and what I noticed also, many of the founders and execs also have the same thing. They don't go to any of these association events. Like for example, Thomas Kurian, who actually leads Google Cloud. His brother, George Kurian, he leads actually NetApp. You won't find any of them in any of the Kerala associations there, right? They all actually distance themselves away from it. So that was sort of my idea of, hey, how, because they are also worried about, ellarum parayilla veliyil poya oru malayali paara vekkan chance undennu. So they all distance away from there. So that's sort of my idea of, hey, thinking about bringing a group which can help the next generation Malayalis, either in across the world or in India, without having the selfish motive of I am trying to show off there, right? So that was sort of the idea. So interestingly, I was telling Deepu, I had one of my guys go and look at LinkedIn and then say, hey, go pick up find all the Malayali entrepreneurs in the world, right? And how do you find Malayali entrepreneurs in the world? Search for last names like, George, Thomas, Nair, I had a keyword of like 15 keywords and I said, hey, go hunt LinkedIn for that. And I have an Excel sheet. I found 175 people who are Malayali origin, who are execs in many of the companies in there. And I have never heard about them. I found somebody who's at a top level in Pepsi. I found somebody at like Viasat, all of these things. So it's super interesting, and we are trying to do that. Unfortunately, I don't have full time to do that, so I do like this little bit on the part time. The idea is, hey, bring these people together. One, hey, to help next generation like interns and kids to guide them. The second is lot of founders. Like for example, for us as a company, we get so many advisors from the top advisor investors, also people who are former execs who walks us into the account. If you want to grow a startup, that is super important. Having the right mentor network, having the right startup, that's sort of what I'm trying to think about, bringing something like this. Hey, you want to do a retail startup, or you want to do like a startup in manufacturing. Hey, it will be great to get some learnings from a Pepsi exec, right? How do you get that? So that's sort of what I've been trying to do with COFFEE, which is, hey, it is not, nobody's coming to try to show off what they have done there, but it's more about helping the next generation talent and see. Actually, to be fair, one of the ideas came up from, my two kids are here, they are 10-year-old. So I talk about the guy from the Stanford guy who was like graduating out, and I tell, hey, I used to tell him, I can see him, he's a sure shot CEO, because I saw that right from the beginning, and I will tell him. And then my son Arjun was telling, Acha, can you be friends with Grant as even when you get older? I said, why did you say that? And he said, oh, I was thinking, I'm not saying that I will not study, but when I grow up, hey, when I need a job or I need some opportunity, you're saying Grant will be the CEO, so your connection will help me, right? So that was like sort of what made me think about, hey, how do you kind of retain that connections to help sort of the next generation, right? So that's sort of like a little bit of background with COFFEE, with what. Yeah. Thank you so much. These were the kids that he was talking. Yes. Yeah, both of them are here. Yeah. I had to convince them to come here.
So this is Krish and this is Arjun, and my parents are also here. My mom and dad are here. Yeah. So some story to share. My dad worked in Middle East for 50 years. So he convinced me that, hey, Middle East is the place for me to work. And I actually, I will end the whole thing with that message. And I went to do an internship at KPMG in Dubai. And that was a moment I made up mind. I'm never going to work in Middle East unless I'm 50 plus years, because there was literally no learning in Middle East. Everybody was like comfortable, so much money, etc. Right? So that's sort of what I realized in Middle East is like, hey, if you want to build a career, that's not the place to go. And one of the message my cousin told when I was like just finishing my engineering, what you learn in your first 20 years will drive the next 20 years of your career, right? If you look for a job that is super comfortable, which is what I kind of looked at Middle East as, super comfortable, good money, but you're not learning, then second of for your career, you're struggling, right? So that's sort of, I kind of took that message and I said, hey, all my 20 years, like I kind of finished my almost finishing my 20 years in my career, I learned tons from Microsoft, like, fighting with the best of the breed, IITians, Ivy League, like, many of them were my seniors, they then became my peers, then they started reporting to me and they turned around asking career advice from me. That's where I focused on, hey, 20 years, so if you're, young folks starting, what you learn in first 20 years will drive the next 20 years. And now with the AI, hey, don't try to reinvent everything from scratch. Go look at a ChatGPT, go look at Gemini, start from, because you already have sources compared to Google, where you have to search for Google, it'll give you 15 links and then you have to navigate to figure out which is the right link, whereas you can be very precise, so your research, your ability to know the right information is much faster, so use ChatGPTs. I have an example. My kids love basketball. They play basketball. So I was convincing them to spend summer vacation here. So I was actually trying to find where can I find a basketball court here. Last year I came in, I tried, I didn't get a chance. So I actually went to ChatGPT and said, hey, my kids are 10-year-old twins. They love basketball. Find me a place in Trivandrum to play basketball, right? And actually ChatGPT gave me somebody, the group called TLF. We went there. Obviously, I'm disappointed to see the state of facilities. They play in their middle school. They play in a wooden court. You go to the basketball court out at University of Kerala. The condition of the court is terrible. It's cement court. But still, I want to call out TLF. This is the association who's doing. They are doing a huge effort by themselves to create something for the kids here. But again, that's the power of AI. I would never be able to find, because most of my batchmates are not here too. So if I ask my school WhatsApp group, hey, do you know anything about Trivandrum? They are also coming once in 2 years or once in a year, right? So but ChatGPT is changing the world. So, be curious, use the AI to get yourself ahead of everything else. Thank you, Pradeep. And you see the effort that he is taking to bring that network, a global access network for our startups and youth to provide opportunities, right? So that is really great, and I think that is another thing that we are going to do next on the Beyond Borders Roundtable, because we actually want to set up that network. And how can we help the startups go beyond borders or beyond the glass ceilings, okay? So there will be a lot. Thank you for inviting me, Deepu. Yeah, thank you. And there is a small gift. We have Dr. Santosh Babu IAS here. We are really honored to have him. So yesterday, he has many other meetings, but he heads 5 important divisions of Government of Kerala. He set up the IT ecosystem in Tamil Nadu, and then he is here. He's a great speaker. Last day, some people were telling me that certain terms that you use, that is about service industry, or the നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അവർ എങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക് അത് ഒരു IAS ഓഫീസിൻ്റെ കേൾക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രമോദ് വർമ്മയെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. സോ ഹീസ് വെരി വെൽ forward-looking person and very passionate. We really welcome you, sir. So, yeah. So,
Ellarkkum namaskaram. Good morning to all of you. I just came purely on the energy of this man. I have absolutely no idea why I'm here in the first place. Because he came and met me, and we had a talk, very interesting talk, and on the Purple Club and the kind of things that he's doing with youngsters. It's amazing. That's why I'm here. I actually don't fit into this startup thing at all because I have not worked too much there. I'm seeing a lot of stalwarts. Shiv Shankar is there, Levinzer is there, then of course my blockchain man is here, Dr. Ashraf. I'm seeing Mr. Naya there. A lot of friends that I know. I will just tell you what I'm doing and how it can possibly help you, because I don't know how many minutes. You just tell me. I'll get back to my chair. So I had K-phone. I don't know whether it makes sense to you. This is the man who started it, Shiv Shankar. I am taking it forward. So we have a 32,000 kilometers network. So the other day I spoke with somebody. K-phone, the point is that we are just 10 people working on it. We have created this 32,000 kilometer network. For context, Airtel is only 8,000 kilometers. We have crossed 1,10,000 customers by now. Now, my only pitch here is please take a K-phone connection. If you are a startup, I'm willing to give it to you free for a few months. All those things. Please go to End a K-phone app. It's a beautiful network. I'm as good as any ISP, Airtel, Jio, because if I am not 99.9%, I'm out of the business, right? So it's as good as that. So that is number one. Number two is, I don't know whether you heard about IKM, Information Kerala Mission. It's in the LSGD department. So I am the CMD and ED of the department. We have created what is called the K-Smart. I don't know whether anybody of you are using it. The gist of it is, that is my dream. In fact, one of the reasons why I resigned from government of Tamil Nadu was how to create a software to make governance world class. Is it possible to bring the entire government of Kerala onto a mobile app? It's a simple thing which has been driving me. Again, for context, building permits. Building permits used to take 3 softwares, used to take between 30 days to 300 days. My team, led by Dr. Naufal, has brought it down to actually 3 seconds. There's no human intervention. Nobody's clapping. So 70% of the house buildings in Kerala are below 3,300 square feet. Any building, you just upload it, not you, your engineers, because we have trained 20,000 engineers, Lensfed, Rensfed, etc. And the moment they upload it, and they say this thing is 2 feet, and engineering wise should be 3 feet, the software will reject it, the module will reject it. So the moment everything is uploaded, you click and you'll get a self-certified building permit. And second thing is marriages. I know many of you are married. Marriages are made in heaven, but you have to come down to earth to collect your certificate, correct? So നമ്മുടെ മലയാളികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കല്യാണം കഴിച്ച് നേരെ ദുബായിൽ പോകും ഇല്ലേ? When they reach there, they realize that the marriage certificate is very important. Then they fly down, come spend a lot of money and take the certificate, and they're very happy ever after. So seeing this, my team led by Sujit, and it's a big team, they said husband can be anywhere, wife can be anywhere, registrar can be anywhere. So we did what's called the video KYC again for the first time. So for the building permit, what we did was we created what's called an EDCR rule engine, and we also create a GIS rule engine. And today I request all of you to even download an app called Know Your Land. Why I'm saying it is, possibly it might be helpful to all of you to collaborate with us, those who are in the software side. So know your land. Suppose you have a 10 cents of land. What will you do? Permission, you don't know. So what you'll do, you'll go to different people. Then they'll say, see, the problem with all of us is we don't realize that if we live for 100 years, we actually live only for 36,500 days, right? So we can't waste time. Time is of essence. And we are asking people to come back and back to office. So what we have done is we have put shape files of 6 organizations in my module. You can download it and see and check your plot. Airport zone, railway zone, high tension wire zone, eco-sensitive zone, CRZ zone, and master plan. And we are looking at getting APIs from paddy, wetland, etc. So many things. So you just go around with map. It will tell you exactly what is the kind of building that can come up here, what is the setback, what is the height of the building, etc. Very, very simple. Just try it out. And if you have further ideas, do please come to us, because you are all youngsters.
One of the things that I keep telling, and which Deepu was alluding to, is Mr. Shivshankar is also here, very brilliant with the IT work. Levin sir is there. A lot of work is happening. See, essentially, the role of government is to make things happen for you. So, if I can free maximum time for you, that will be the best form of governance. This is what I believe in. So that's why I keep coming back to the app, saying that everything can happen on an app. Simple, if you take K-Smart, everything in the local bodies happen on an app. There's nothing that happens beyond K-Smart. Is it not possible to bring all services onto an app? So this is the way we are working in K-Smart. So Information Kerala Mission has around 150 developers from outside. My problem is Java is simple and powerful. But it's very simple and powerful, but very difficult to get developers. Extremely difficult. So when you advertise it with the companies, what they do is they give people from the benches. And when we actually, Naufal does interview, he actually selects 3 or 4 out of 100. This is a problem. So possibly, you learn and others can look at this. You just tell me. I'm good at hearing my own voice. Please. So the other thing is, so that is K-Smart. The third thing which I do, and why I'm telling this is not because, it's because I want to inspire you with what we are trying to do in governance. Third thing is KSITIL, Kerala State Information Technology Infrastructure Limited. We have changed the name to KITFRA. We're doing around 2,200 crores of development work. Pinrai Education Hub, Kannur IT Park, Kollam IT Park. All this man has set up, this Shivshankar. One of the good things that's happening, and for you, all of you, is there's a scheme called Work Near Home. So suppose you are an entrepreneur and wanting to set up something in your village, and you want, let's say, 1 crore rupees. What do? It's very difficult for you. What should you do? You come straight to us, and you should ask for 80 lakh rupees from us. Straight away, we'll give it to you at no interest, 0 interest. It's from KIFBI. Abraham sir heads KIFBI, one of the finest organizations I've seen in the country. So we can give you a 80% interest-free loan to be taken back in equal yearly installments in the next 10 years. 1 year is a moratorium. So that's something which should interest you. Right now we are doing 2 centers, one in Kalamasheri and one in Ramanatugara. Third one is coming up. So this is another area which all of you can take up. These are some of the areas that we are working in. We'll be extremely happy to collaborate with all of you. My experience in Tamil Nadu is slightly different because we are talking about beyond borders. So there it was much easier to actually go abroad, take my minister, go do a round of UK, US, etc., inspire those people, and then come back and join the CM's entourage, and then bring around, I think, brought around 20,000 crores of investment into Tamil Nadu. And that time, the global investors meet had 2,78,000 crores. So my investment, 20,000, was much small, but I thought that is worth the effort going around. Here we have great difficulty doing that, but the startup mission there also used to send a lot of youngsters abroad to tour those companies, which like in the US, Bay Area and other places. So I'm sure the startup mission CEO is there, Mr. Anup Ambiga, very, very dynamic. His team is excellent. They can also support you. And Mr. Levin is here. We are building his 300 crore building, just started now. Hopefully, the young boys and girls who are thinking about space should converge onto him, because there's a lot of, he's a space engineer, so he can support you. 5 years back, there was this young boy telling me, when I asked him what he's doing, he said, I'm trying to build a rocket. That is Agnikul. And today, that is a 3D printed rocket has gone up. I never believed that that was possible. But today, with the kind of support that governments are giving to startups, the government of India, the state governments, and the Kerala Startup Mission is one of the best. So if all of us can converge our energies in the IT department and the industries department, I'm sure we can bring good tidings to all of you. And we want to retain people in Kerala. See, I'll close with this. I worked in Tamil Nadu for 25 years. I was the principal secretary IT when I took VRS. I built 9 IT parks. Let me tell you, 9 IT parks in 9 months. It was my choice. I had a fantastic predecessor. He made everything, but it was 2008.
When I built those IT parks, in Tirunelveli, Trichy, Madurai, Coimbatore, Salem, Hosur, etc., it was in the heart of villages. But literally not even a grass was there around. It is just an IT park there. But in Kerala, all our IT parks are in heaven. It's actually so beautiful. It is fantastic. You look at Kundara IT Park, you get Chuatala, but it's not full. So those are areas where, if you are thinking about relocating, etc., you should go. And we are also building IT parks in Kollam and Kannur, etc. So hopefully, the kind of effort that's coming up, digital science park coming up through the DUK, again, we are constructing it. Lot of investment is coming through because of KIFBI and NABARD. NABARD Space Park is coming up through NABARD. So trust me, believe me, huge amount of work is happening. This government is actually so very committed to bringing technology to our doorsteps that the purpose is that we don't want our people to go out. Our young boys and girls are going out a lot, living behind around 44 lakh households which are almost empty. Please understand that. So we need to bring back. So maybe one of the things that I was always telling is, why can't we give 10, 20 acres near the border, near the shore, to a Stanford, to a Harvard, to all these universities to come and set up base here, just give it to them free, give them the red carpet, and see the difference that can come to our people, our boys and girls. So having said that, I'm extremely happy to touch base with all of you. Anything in IKM, KSITL, KPhone, I'm the person. I have beautiful teams, very, very committed individuals. And the second thing which I wanted to say was, Kerala has the best government servants anywhere in the country. I have not seen anywhere, you're not even clapping because you had bad experiences. Our guys are amazing. The only thing is, if we can give them a little leadership and then give them a little encouragement, the kind of, it's K-Smart and all is amazing because these guys really worked on it. I would just give them the right people and the right equipment. But the rest of the things are done by these people who are supposedly, very weak. So two things are there. We have the best population, best beautiful land in the world, and the most brilliant population in the world. We are very, very independent. You go to Singapore, you ask them to change something, they'll say, no, we can't do it. Because they go by rules. So I went to this shop and I said, I want to take a printout on both sides. It was at 9 o'clock and I had to take a printout on both sides. She said, I'm sorry, sir. We can't take a printout on both sides. I'm sorry. I said, why? No, so that's our policy. So why can't you do half an hour best? She's saying that's our policy. We can't change it. I said, in Kerala, our guys will take the printout on this side also. What is this? And after 40, 45 minutes, she said, for you, I've spoken to my boss. For you, I am giving you an exemption. 45 minutes. Can you believe that? Our Malayali will take printout wherever we want. So, the point is, we are the most brilliant population on this earth. On this earth, let me tell you. We are the most beautiful location on earth. Why can't we be like Singapore? Why can't we be like, Switzerland? We should really think world class. And governance is something which I keep saying, our government offices should become back offices. People should not even know where we exist. The front office should be the mobile phone. I stopped there. Jaishankar Prasad, sorry, I forgot to mention you. He was the previous KSITL MD, but of course, he's handling the whole thing here. God bless all of you. Thank you. Dr. Jaishankar Prasad, Director CMD, to present a token of appreciation to Dr. Santosh Babu IAS. So, എങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ? അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് 2013. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ടെക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല, കാര്യങ്ങൾ വേണം, പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു കം ആൻഡ് ഡിസ്കസ്. അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ ടെക് കൾച്ചറിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടെക്നോളജി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഫയർപോർട്ട് മാറി. 50th എഡിഷൻ ആയിരുന്ന സമയത്ത് വി കണ്ടക്റ്റഡ് ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് കേരള.
2017, where we were telling that AI wave is ahead, but enough compute and memory ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. പക്ഷേ അത് വരും. We have to be prepared. And Shivashankar sir was on that, and he was telling like, it is not about survival. How can we ride the waves of change? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് റൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. Then again we came forward. Lot of technology sessions happened, and as I mentioned earlier, ഓരോ ഇത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഫോം ആവുകയാണ്. ആഫ്റ്റർ ഫയർപോർട്ട് പീപ്പിൾ കം ദർ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ, ദേ കം ഡിസ്കസ് ആൻഡ് ഗോ ഫോർവേഡ്. ആൻഡ് ഓൺ ദ 100th edition വി ജസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ലൈക്ക് എല്ലാം ടെക്നോളജി അല്ല, നമുക്കൊന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചാലോ, ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് മാറണം. കാരണം ഈ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സ്കില്ല് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കുട്ടികൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന മാർക്ക് മാത്രമാണ്. ഷോമി 90%, 80% ഗ്രേഡുള്ള കുട്ടികളെ തരുമോ? അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? എന്നിട്ട് കുറേ എന്താണ് ഈ HR-നെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുറേ കുട്ടികൾ, അവരാണ് മിടുക്കന്മാർ, അവരാണ് കമ്പനിക്കകത്ത് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു, why can't we hold one program 100th edition for HR? So we just wanted them to upgrade the talent filters, and Raji was there giving a kidulum speech on that day. പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, we have to go from talent hunting towards talent farming. അങ്ങനൊരു സെഷൻ നടന്നു. കുറേ HR നിറച്ചിങ്ങനെ വന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചോദിച്ചു, ഈ ടെക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഞങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്, പല പല വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് HR-നൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോം ചെയ്യാമോ? എനിബഡി ക്യാൻ കം ഫോർവേഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ കൈപൊക്കി. There were 3 people that raised their hands. One was Deepa, one was Mithun and Sumi. And നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺടാക്ട് ദാറ്റ് സെറ്റ്. കാര്യം നമ്മുടെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു മാസം പോലും മുടങ്ങാണ്ട് HR ഇവിടെ മീറ്റപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദീപ പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ HR കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് HR Revolve. ആൻഡ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ടെക്കുകാരോട് വീണ്ടും പറയാനുള്ളത്, HR പോർട്ടേറ്റി നടന്നു. എല്ലാ മാസവും ഫ്രീ ആയിട്ട് HR-നെ കാണണമെങ്കിൽ 3-ാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ച ഇവിടെ വന്നാൽ മതി. എയുടെ പോർട്ടേറ്റി എവിടെ? വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോർട്ടേറ്റി എവിടെ? നമ്മുടെ ടെക് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലേ, നമുക്ക് അല്പമെങ്കിലും ഒരു ഇത് വേണ്ടേ? നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? വേണോ? നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ട്രൈബിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അവിടെ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ദീപനെ വിളിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ, is there a video that you have? Yeah. HR is the most important part of an organization. I have a lot of friends in HR. They always complain that നമുക്ക് ഇവിടെ HR-ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും നടക്കാറില്ല എന്നുള്ളത്. So we just thought like, let us start something. This should be a beginning. As me as an HR, this helped me to connect with different people from different organizations. So as an HR, for me to connecting with people is an important thing. Absolute platform for each and every HR or aspiring HR or HR in the league level careers to, to upskill, to interact, to network, and to learn lot of things. Part of this community for the past 1 year, and I feel like really it's very much important to have such a community. Why? Because we are having a networking channel for HR specifically, and great lot of learning opportunities. We are learning at each session. We are unlearning and learning new things, and it's a great platform for HRs. എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കേസ് സ്റ്റഡീസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഇന്റേൺസിനും ഓൾസോ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള HRസിന് കിട്ടും. So this is one of the platform if you're planning to grow your career and scale up your career on HR Revolve is one of the best. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ആണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിസ് നെയിം ഈസ് ശിവശങ്കർ IAS, ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദ വൺ ഹു ആക്ച്വലി സെറ്റപ്പ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിത്തറ ഭാഗ്യ മനുഷ്യനാണ്. നമ്മൾ
ഫ്ലഡ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ കേരള റെസ്ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തേക്ക് രാത്രിയും പകലും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഹി വാസ് ദെയർ ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോട് ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് സാറ് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് HR-ൻ്റെ കഥ എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണം, അവർ നമുക്ക് ഈ ഇതിന് മുമ്പിലായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ഐ വോണ്ട് യു ഓൾസോ കം ടു ദ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് give a few words and ഒരു token of appreciation to Deepa for making it happen. HR world ബാക്കി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒന്ന് വരാമോ? Vijan, Janki, Shilpa, Ramya, Shri Priya, Annie, please come. It's a new team now we have, and അപ്പോൾ ആദ്യം സാറിന് എന്താണ് കൊടുത്തോളൂ. Sri M. Shivashankar IAS, retired, former Secretary, Department of Electronics and IT, Government of Kerala, former officer on special duty to Honorable Chief Minister of Kerala, a phenomenal officer who spearheaded many transformational initiatives in Kerala, a genius officer, a friendly guide to youngsters, a go-to person for anyone related to any department he handled, be it tourism, IT, sports and youth affairs or PWD. He was kind enough to address Disrupt Kerala in 2017. With a lot of respect and joy, we welcome Shivashankar, sir. ദീപു ഇങ്ങനൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ ന്യൂ വാട്ട് ദീപു ഹാസ് ബിൻ ട്രൈങ് ടു ഡു ത്രൂ മ്യൂ ലേൺ ആൻഡ് ദീസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഫോർ ക്വൈറ്റ് എ വൈൽ. So when he was discussing with me about the content of the program and how to take it forward, especially Port 80 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ I thought it was very interesting because I know what he has done to a major complaint which we always used to face hear from. നേരത്തെ ഞാൻ അജിത് ബാലകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴും പ്രദീപ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് കേരളത്തിലേക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്ററെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് 100 കാരണങ്ങൾ പറയാൻ എല്ലാവർക്കും വലിയ താല്പര്യമാണ്. അവിടെ ഇതില്ല ഒരു ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് കേരള വിച്ച് വൈ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻ കേരള. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ടാലൻ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോർഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിലബസ് വെച്ചിട്ട് പാസ്സായി ഇൻഡസ്ട്രി റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയായിട്ട് ചേർന്നിട്ടൊരു ചെറിയ കോഴ്സ്, ജയ്ക്കറിയാം, ജയ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആദ്യം മുതലുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗമായിരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ജാവ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനെയും പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനെയും ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തി. അത് 2-3 കമ്പനികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തിയത്. ആ 3 കമ്പനിയുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരോട് ഇനി നടത്തണ്ട, ബിക്കോസ് ഇനി കൂടുതൽ ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കമ്പനികളിലൂടെ വരും, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ആവശ്യമുള്ള ആളെ കിട്ടി, ഇനി നിർത്താം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഉള്ള പ്രോബ്ലം പ്രധാനമായിട്ടും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയാണ്. അവിടെയാണ് ദീപു മ്യൂ ലേൺ എന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അവരെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അവരെ എംപവർ ചെയ്ത് ഒരു സെൽഫ് സസ്റ്റൈനിങ് മൂവ്മെൻറ്റായിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. പക്ഷേ അത് സക്സസ് ആവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ആളെ എടുക്കേണ്ടത് HR ആണ്. HR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പിന്തിരിപ്പന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു തൃപ്തി ഒരിക്കലും രേഖപ്പെടുത്താറുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചിരുന്നത് ദീപ് ഇത്രയും പേരെയൊക്കെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ഒരു ആവേശം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ദീപ് പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു സീക്രട്ട് ഉണ്ട്, അതാണ് ഇവോൾവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എനിക്ക് ദീപുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാനം തോന്നിയതാണ് HR-നെ ഒരു മനസ്സ് മാറ്റാൻ കഴിവുണ്ടായ ഒരു വ്യക്തി. ദാറ്റ് വാസ് ഇംപ്രസീവ്. So then I told them that let me see who are the people who changed, whose mind you have changed and how they have
responded. And അങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ഈ മെയിൻ സെഷനിൽ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് ദീപു തീരുമാനിച്ചത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് കയറ്റിയല്ലേ, നിങ്ങളെ മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് കയറ്റാൻ ദീപു തീരുമാനിച്ചതാണ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് പ്രസിപ്പ് നെവർ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി. ബട്ട് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമില്ലേ, നെവർ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഐ തിങ്ക് യു പീപ്പിൾ would always get remembered for this breathtaking or path-breaking paradigm shift which you have brought in terms of linking with linking and recruitment and onboarding process with skilling training in a sustainable form. So it's a great initiative, great step. I hope you continue with this, and I hope Deepu, the whole New Learn initiative, the Purple Club type of thing, would work very closely with Evolve and get you reach conquer new heights. ഈ കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരണം, സന്തോഷ് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇവിടെ നിർത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അതിന് ആൾക്കാർ വേണം. അത് ദീപുവിൻ്റെ ഭാഗം ദീപു ചെയ്തോളും, നിങ്ങളുടെ ഭാഗം നിങ്ങൾ ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള ആപ്പും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിക്കോളും. ഞങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് കണ്ടോണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, all the best. Thanks. So I would like to request Mr. Deepu Nath to present a token of appreciation to Shiv Shankar. Thank you so much, sir. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം, നമുക്ക് ഇവരിത് എങ്ങനെയാണ് സർവൈവ് ചെയ്തത്. കാര്യം ബാക്കി എല്ലാ ടെക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസും ഇത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് 5-6 മാസം നടത്തും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പലരും പല സ്ഥലത്തോട്ട് പോകും. ബാക്കി ഇങ്ങനെ പല പല രീതിയിലാണ്. ഒരിക്കലും ഇത് നമുക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, HR ഏറ്റവും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ അവരെ മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ദേ വാണ്ട് ടു ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു പരിധിക്ക് ഒരു പെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ദേ ഹാവ് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് ബോക്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഡു ദ തിങ്സ്. And past 25 months, they have been meeting every month. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഓരോ മാസവും പഠിക്കുന്നു എന്നറിയോ. ആൻഡ് ഇത്രയും ഇത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ദീപ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നിർത്തരുത്, എല്ലാ മാസവും ചെയ്യണം. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ കുറഞ്ഞൊക്കെ വന്നിരിക്കും. ഇറ്റ് വോണ്ട് ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല ഈ വന്നിരുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും. എവരി വൺ ഈസ് ബിസി. മറ്റേ ഇതിനകത്ത് പറയില്ല, ഇനി ഞാൻ തിരക്കാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ ടൂൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും തിരക്കിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. HR വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ഒരു 4ാമത്തെ 5ാമത്തെ എഡിഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് 6 പേരോ 7 പേരോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നോർമലി ഇങ്ങനെ വന്നു. 15 പേരൊക്കെ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. ആദ്യമൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റ് എടുത്ത് പിന്നെ ഒരു 15 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇത് തിരിച്ചിങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ട് HR എലിവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് 350-400 രജിസ്ട്രേഷൻ ആൾക്കാരെ കയറ്റാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രോൺ. ആൻഡ് അവരുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ ഫയർപോർട്ട് ഏരിയക്കാൽ കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരുടെ യൂട്യൂബ് ഫയർപോർട്ട് ഏരിയക്കാൽ കൂടുതൽ. ദേ ഹാവ് ബിൽഡ് ദാറ്റ് ട്രൈബ്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ലിസൺ ടു ദീപ. Thank you so much, Deepu. Out of my learning, what I have understood, നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു പ്രാന്തുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാന്തന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. So that will spark easily. So that's something I would say that when you've been given by Deepu, the support given by Deepu to us. ഞാൻ ആകെ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത്രയും സെഷൻസ് നടത്തണം, why don't you do something for HRs so that ഈ Fireport 80 നടക്കുന്ന മതി HRsനും ഒരു പരിപാടി നടത്താമല്ലോ. He said, who's stopping you? No, I don't know much people, though I'm there in industry for within Technopark for more than 10 years, like, but I don't think ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ആൾ വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം. അതിനെന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ, ആർ യു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സംഭവം വന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ദൈവമേ എന്നുള്ള രീതിയാണ് ചിന്തിച്ചത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വി വാണ്ടഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ്. വി ട്രൈഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് വെന്റ് ഓൺ. അപ്പോൾ ഈ 15 ഒരു സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഇവൻ്റൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും 15 numbers വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വി തോട്ട്, what is stopping people? Why they don't want to come and learn? It's a free learning. It's networking, definitely, but it's a free learning. Lot of new things is coming. We were having a very good international speakers like Krishnadas, Vibhu Devan and all. Then still people, why not coming in?
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡോർ ടു ഡോർ കൺവിൻസിങ് തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ വി ആസ് എ ടീം സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗോയിങ് ടു ഈച്ച് ഓഫീസസ് ആൻഡ് മീറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ടു ലെറ്റ് ദം നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോൾ HR. വൈ ഡോണ്ട് യു കം എവറി Thursday ടു ദ ഇവൻറ്റ്? ആൻഡ് അത് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് I think more than 3 months we did. And that's how we got the momentum, basically. And thereafter, we got the support from MuLearn community, the student community who supported us. They were calling, they were meeting people, and that's how we got to know that these HRs are there. They to office, they work their 9 to 5, and they go back to home. They don't know about the community. They don't know about how to grow. Then the way we started communicated, I think, all of them and they all started connecting, and our cherry team drop by. Then we built another team. Now we have a big team of 11 to 13 people, and namalde velliya research and call department under which is being headed and being followed by one person, that is Hitesh. He's one of the MuLearn person. Cherry alonalla, he have done NASA competition കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. He been nominated, one of the nominee from Kerala for that particular thing. He's a student from Kerala University, University College of Engineering. അങ്ങനെയല്ലേ പറയണ്ടേ, കാര്യവട്ടം. Okay, so that's how we started, and we came together. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ for us it's like it's a small team, or maybe it's a more bonding between us is much better than any other team, what I say. And we have a common pain points that gathered us together. Like, ingane oru prandola koche idine njan engane handle cheyanam, what should I tell them? Angante kore ചോദ്യങ്ങൾ പയ്യെ വന്നു തുടങ്ങി, and they started connected to each other. And best part, ഈ എൻ്റെ മാതിരി തന്നെ പ്രാന്ത് ഇതേമാതിരി റെസിപ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ our team വളർന്നു വന്നപ്പോഴത്തേനും we have more ideas coming in. The ideas which we have in after Elevate, the topics what we have is more relevant with the future community of the HRs. അത് വെച്ച് another part what we were able to do with after Elevate is that MuLearn community ന്ന് വരുന്ന പിള്ളേർക്ക് internships we were able to place them. We were able to make them, and right now with the WhatsApp group what we have is a looking jobs and page as well as the job posting pages, so that we are helping each other with that group. And lot of learning is happening within the WhatsApp as well as the LinkedIn, not only the monthly ones. It's a common forum, regular learning. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു നല്ല ടൈം ഷീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം 10 ഉത്തരം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്, and they are helping each other. That's the best part of the community right now, I would say. So thank you so much. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വന്നേക്കുന്നത് വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പുറത്തൊരു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? അതായത് നമുക്ക് ഹിതേഷ് ഇവരോട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദേ വർ ഏബിൾ ടു എന്താണ് വളരെ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് എവരിവൺ ഈസ് വെരി ബിസി അല്ലേ. അവരുടെ ജോലികളിൽ സർക്കിളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഒരു വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അവർ ജോലി പരീക്ഷ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. ബട്ട് ഈ സിസ്റ്റമിക് ലേറ്റൻസി ഇല്ലാണ്ട് നേരിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വേഗതയുണ്ട്. ആൻഡ് ദ പവർ, ദ എനർജി ദാറ്റ് ദേ ഗിവ് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ പർപ്പിൾ ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 കളറാണ്, റെഡും ബ്ലൂ ആണ്. റെഡ് ഡിനോട്ട്സ് ദ എനർജി, പാഷൻ ഓഫ് ദ യൂത്ത്, ആൻഡ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോജിക് ആൻഡ് എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ്, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്സ്. അത് ആ സിസ്റ്റമിക് ലേറ്റൻസി ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പർപ്പിൾ എന്നുള്ള കളർ ഉണ്ടായത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി മേക്ക് പീപ്പിൾ പേർപ്പസ്ഫുൾ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളൊരു പേര് കോയിൻ ചെയ്ത ഡോക്ടർ ജയശങ്കർ സാറാണ്. പർപ്പിളായിട്ട് പർപ്പിൾ മൂവിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ സാറ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സാർ ആ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു ഇത് പറയാമോ? I think we were thinking about what defines purple. So we looked at 2 things.
So all of them, I think Deepa has been taking about. What do you want to be? So we've been talking about how to define purple. So the point which came up is like I was just referring to Deepa constantly saying about some pranta, but actually that's a purpose. So anything that happens only if the person or people behind it have a purpose. The purpose could be many things. And a set of people who come out and find a purpose for their collectiveness or purpose for their actions. And that's how it evolved. And when Mueller initially thought of a galaxy kind of system, this happened when we in Startup Mission, when we had created an ecosystem, we had multiple elements of the ecosystem come together at that point of time. We had created a big picture of that also. It all started when Binu Koshi attended a Singularity University event and suddenly got a whack on his head saying that emerging technologies or exponential technologies are going to disrupt everything. That's one man came and disrupted a whole lot of set. He went to government and said, this is going to happen, and we all went and attended under Sir's leadership. We went and attended a exponential technologies seminar by Singularity. Then we all understood that things are going to change drastically. Then we came back and we created a platform called as Future Technologies. And there were people who were heading each of those exponential technologies. There were people, I met a lot of talented people like Ashraf, spun off that with the KBA. We had, I don't know, Niaz used to head the AI at that point of time. Somebody used to head, so every technology was being headed by somebody. And what we were talking about is, this is like a galaxy, ever expanding, very dynamic, and each one spinning off its own story, right? So I think, I don't know whether you're able to get this entire picture in your mind, that every galaxy is spinning off, and that's exactly what Deepu is trying to do with this movement. And when I say him, he is a representation of the 50,000 people who are probably registered in this sheer purpose. They don't have a placement guarantee, they don't have any marks guarantee, they don't have any other brownie points other than your karma points, but the sheer purpose of learning, they have come together. I think that's the community which is driving it. And this we imagine as a galaxy. Every star in that galaxy is one technology or another, all of them spinning and expanding in their own ways, and we are all part of this larger madness, if you may call it. So I think that's how the name came into. People with a purpose became Purple Movement. The colors of the highest wavelength and the highest frequency coming together to give the combination of both, and the rest is what you see around here. I think each one, I think from here will spin off into a different trajectory after this. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Abo, namukku. Can I speak for one second? Yeah, sure. I was just telling Jason, can we borrow this in government? Huh? Yeah. Purple clubs. Yes. Can we borrow this idea from you? He's the CMD CEO. Okay. I happen to be the CMD Vice Chairman. Okay. So we can start a Purple Club. Wow. In government. That's great. So, You should help us do that. ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു പോർട്ടേറ്റ് പർപ്പിൾ പോർട്ട്. സോ വി വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ്. സോ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കുട്ടികൾ ഉറക്കമൊഴിച്ചിരുന്നിട്ട് അവർ കഥ എഴുതുന്നുണ്ട്, കവിത എഴുതുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് പാട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദം? ഇന്ന് 3 മണിക്ക് പർപ്പിൾ 3 മുതൽ 5 മണി വരെ അവരുടെ ആ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് വോളണ്ടിയർ ബേസ് ഹൂ ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു കം ഫോർവേഡ്. ബിക്കോസ് അവരെന്ത് പേർപ്പസിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി സ്കിപ്പ് ലേണിംഗ് വഴി മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻഷ്യലായിട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ CET പ്രിൻസിപ്പൽ ഹിയർ. ഹി ഹാസ് ടേക്കൺ എ ബോൾഡ് സ്റ്റെപ്പ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരുടെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആയിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ദേ ആർ ആക്ച്വലി ബ്രിങ്ങിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ കരിക്കുലം. അതിനകത്ത് അവർ സംസാരിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് അവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്
personality development ഇതുണ്ട്. And that is where they will be introducing MuLearn and all the students, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സ്റ്റുഡൻസും MuLearnലേക്ക് ഓൺബോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുമ്പിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് they have all the departments came to, and I think there is an idea lab that is coming in, connecting to the alumni network. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടെക്നോ പാർക്കിൽ നിന്നല്ല അവിടെ നിന്ന് വരേണ്ട, അവിടെ ഓരോ ക്യാമ്പസിനകത്തും അവിടെ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ബേസ് ചെയ്ത് കുട്ടികളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, യാ. ഈ HR ടീമിനെ കണ്ടിട്ട് I was inspired. I haven't asked for them, right? I think what I see is നമ്മളിപ്പോൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും I was talking to a candidate we hired from Hyderabad. So Malayali, good. He has been a great hire for us. Pulli parnu, I never think about finding a job in Kerala because I don't see there's opportunities there, right? Appo nammal ividulla network undaakkunnathu pole thanne we have to approach. There are a lot of really good talent leaders sitting in Bangalore and Hyderabad and Chennai and all. ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ they all come home, right? It's a weekend, they come for holidays, right? But nobody is engaging them, right? We have to think about bringing that, because for me, the only way you're going to grow the talent in here is like bring people who have had that experience, right? Like even I heard about lot of investments happening here, but the reality is that Bangalore like if I want to bring an engineering manager who has worked in a really good company, I can't take him to like the investment coming in 2 years, right? If I take him to like ipo nammal ivada thirikkunna Technopark phase 3 il, you have to be immediate. Like we had an amazing candidate, we lost him. You know what he said? The answer was his wife said he doesn't want to come karanam pullide pillaru what facility they are getting in Bangalore they are not getting here, right? So we have to, if you have to grow this, you have to think about talent outside of Trivandrum or Technopark, right? How do we engage? You have to reach out and show what you are doing. Pinna where example, this event is happening, right? Some of the people say, I don't want to go to Trivandrum. I said, why? Oh, you are the only one product company I know of. If I lose a job, I don't have opportunities. Whereas in Bangalore, I have hundreds of opportunities, right? So we have not, there are a lot of, I would say like people between 30 to 45 or 50 who want to come back to Kerala, but we are not engaging them. We are not finding that opportunity to show them what is happening here, give them hope that hey, it's not that the seminars or events happen in Bangalore, there is a community here, come be part of that and drive the change, right? So that only HR can do it, right? That will be one ask from my side. അപ്പോൾ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗാലക്സി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പല രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ മലയാളികൾ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. Can we have one thing that everyone can sign up to the purple movement, or ഇവർ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ്, and it acts as the connector in between. അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നൊരു ഒരു മിഷനാണ് ശരിക്കും പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിനുള്ളത്. and they will be available for the students with purpose. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് ഇപ്പോൾ വിമൽ വരുന്നുണ്ട്, he has coming up with some problems with that and he is given to the CET students. ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പർപ്പസിനാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്, ഇന്ന ചലഞ്ചിനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടീ ബ്രേക്കിന് സമയമായി. ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഹാവ് കം ബാക്ക് ഫോർ 2 ഡിസ്കഷൻ. ഒന്ന് ബിയോണ്ട് ബോർഡേഴ്സിൻ്റെ ആണ്. ബിയോണ്ട് ബോർഡേഴ്സ് ഈസ് എ ക്യൂറേറ്റഡ് ഒരു 24 പേരുടെ ഒരു പാനൽ. അത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നല്ല പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇവിടുന്നുണ്ട്, ഗ്ലോബലി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ ഗ്ലാസ് സീലിംഗ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഹിറ്റ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് പ്ലാറ്റു ആവുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്കോസിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നിന്നും വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് തന്നെ അവർ വളർന്നു പോയേനെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ക്യാൻ ഡു? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്? Because it is not about the potential or talent of our ecosystem, but there is some gap that we have to bridge. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ബിയോണ്ട് സിലബസ് ആണ്. ബിയോണ്ട് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ChatGPT ഇതുമെല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് വന്നേക്കുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ എന്നാണ് കരിക്കുലം റിവിഷൻ കമ്മിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്ത് സിലബസിൽ കയറി ഒരു ടീച്ചർ പഠിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ
ഓരോ പീരീഡായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഈസ് ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ? ആണോ? അത് കരിക്കുലത്തിൽ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് things will change. And for this change, there are certain foundational things, fundamental things that can get there to the curriculum. But the other things, അത് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി പോർട്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആൻഡ് വാട്ട് വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഹിയർ ഈസ് ഫയർപോർട്ട് ആയിട്ട് നിർത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, 12 വർഷമായിട്ട് ഐ ആം ബീയിങ് എ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ദെയർ. അത് എയുടെ ഒരാളിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് കണക്ട് ചെയ്യണം, ഇത് വരികയാണ്. സോ റൈറ്റ് നൗ യു നോ ദാറ്റ് HR കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3rd Thursdays അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ. ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആയിക്കോട്ടെ, ഇതായിക്കോട്ടെ, അവിടെ പൈസ ഇല്ല, ഫ്രീ ആണ്. ബിയോണ്ട് ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് ആണ്. ടെക്നോപാർക്കിന് മാത്രമേ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് അവിടെ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളുടെയും കയറ്റും. ഇതുപോലെ എയുടേത് ആർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? സോ വി ഹാവ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ഹു ഹാഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഫയർപോർട്ട് ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് all these editions. ട്രിവാൻഡ്രം, കൊച്ചിൻ, കാലിക്കറ്റ് ഏകദേശം 200ഓളം സെഷൻസ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി ആർ ആസ്കിങ് ദം, ക്യാൻ യു ടേക്ക് ദ ഡ്രൈവ്? ആൻഡ് ഒരാൾ എയുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൈബർ ഡോം ഉണ്ട്, കാൻ ദേ ഡു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പോർട്ടേറ്റ് എല്ലാ മാസവും നടത്തിക്കൂടെ? സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇങ്ങനെ ബിയോണ്ട് പോർട്ടേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിയോണ്ടായിട്ട് പോകാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് എല്ലാ മാസവും മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ചെയ്തൂടെ? ബട്ട് ദാറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ഷുഡ് ബി ദർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇന്റർ കണക്റ്റഡ്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എൻ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി മീറ്റപ്പ് എവരി മന്ത്. കാര്യം ബയോടെക്നോളജിയിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് എക്കാരൻ അറിയണം, അത് ക്ലൗഡിൻ്റെ ആൾ അറിയണം, ഡെവോപ്സിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്. സോ വി വിൽ ഹാവ് ദോസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു പോർട്രേറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾക്കെടുത്ത് റൺ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഹാവ് സച്ച് ഇൻ്റലക്ച്വൽ കോൺവെർസേഷൻസ് എവരി മന്ത്. ഒരുപാട് ഇതേ കണക്കത്തെ സിമിലർ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ നേരത്തെ പറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. 2, വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യു വിൽ ഇവൻച്വലി ബിക്കം, ഇപ്പോൾ ദീപ വന്നില്ലേ, ദീപ ഇസ് ദ അതോറിറ്റി ഫെയർ. ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് HR-ൻ്റെ. ഇവിടുത്തെ ഏത് കോളേജ് ഇപ്പോൾ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദീപയാണ് അവിടുത്തെ പോസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. Because she became the authority of HR and all the other organizations are coming and asking her that can we collaborate with you. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പോർട്ടേറ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സ്പേസിന് പൈസ ഉണ്ട്, അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. സ്ഥലം സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്കിൽ, ഇതിന് ഓണർഷിപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്കിൽ, ഇതിനൊരു ഡേറ്റും സമയവും തീരുമാനിക്കുക. ആ സമയത്ത് 5 പേരാണെങ്കിൽ 5 പേര് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. സോ സ്റ്റുഡൻസ് നോ ദാറ്റ് എനിക്ക് സിനിമ പിടിക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാലുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിറ്റിയിൽ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ പോർട്ട് ഉണ്ട്. പോർട്ട് 80 മീൻസ് ദ പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ പോർട്ട് ഇൻ എ സെർവർ വേർ ദ നോളേജ് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹാപ്പൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അവിടെ നടക്കുന്ന സൗജന്യമായിട്ട് ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് പേവോൾസ് ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുന്നൊരു നോളേജ് ഷെയറിങ് എക്കോസിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വേർ ഐ വോണ്ട് ടു മൂവ് ഔട്ട് ആസ് എ ഗേറ്റ് കീപ്പർ. കാര്യം ഞാനൊരു ഗേറ്റ് കീപ്പർ ആയിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളതും നടക്കുന്നത്. കാര്യം എന്താ, HR ഗേറ്റ് കീപ്പർ ഇല്ലാണ്ട് നടന്നപ്പോൾ അവരാണ് എല്ലാ മാസവും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ലീഡേഴ്സ് എമേർജ്. വെൻ ഐ ആം കണ്ടക്ടിങ് 1 AI, അടുത്ത മാസം റോബോട്ടിക്സ് ആയിരിക്കും, അടുത്ത മാസം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആയിരിക്കും, അടുത്ത മാസം ബിറ്റ്കോയിൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ മാസവും വരുമ്പോൾ ആ ട്രൈബ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. വി വാണ്ട് മോർ ലീഡേഴ്സ് ടു ഇമേർജ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രീവിയസ് സ്പീക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഫുഡ് ഫോർ തോട്ട് എന്തായിരിക്കണം? ഈ ബ്രേക്കിലേക്ക് പോയി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വൈകുന്നേരം 3 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, അത് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ഹാവ് മെനി പീപ്പിൾ. ദീപ അന്ന് വന്നതുപോലെ ദീപ എടുത്ത് വിളിച്ച സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ HR-ൻ്റെ എടുക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ, അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പേര്? ദീപ. ഓക്കെ, വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതാണ്. സോ എ പേഴ്സൺ അതിൻ്റെ നട്ടെല്ലായിട്ട് നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആ പേഴ്സവറൻസും ഗ്രിറ്റുമുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ മേഖലയിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതം നടക്കും. കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ടെക്നോളജി വേവ്, ആ ചേഞ്ച് അവിടെ നടക്കുന്ന സാധനം സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കടത്തി താഴേക്ക് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും. അത് ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ മോഡലിൽ കോഴ്സായിട്ട് മെമ്മറി ബേസ്ഡ് പരീക്ഷയായിട്ട് നടത്തിയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു വിടുന്ന പരിപാടി നടക്കില്ല. ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് meet the confident people who are implementing it. ഇപ്പോൾ സ്പേസിൻ്റെ ഇപ്പം അനുരാഗ് എവിടെയുണ്ട്? അനുരാഗ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? സോ ഹീ ഈസ് ആക്ച്വലി റണ്ണിങ് ദ സ്പേസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവരി മന്ത്. ഇപ്പോൾ എക്തേക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദേ ആർ റണ്ണിങ് ഓരോ മാസവും സ്പേസിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ വെരി ക്യൂരിയസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് മച്ച് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ
അതിന് വേണ്ട അവന്യൂസ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. അവർ മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മറ്റേ ഒട്ടും റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരാണ്, മറ്റേ അവർ മൊത്തം വഴിതെറ്റി പോയവരാണ്, 2K കിഡ്സ് മൊത്തം പോക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ നറേറ്റീവ് മാറ്റണം. യാ ഓക്കെ. അപ്പോൾ we will actually just provide them the avenues to connect to that network. Okay, thank you so much. അപ്പോൾ നമുക്ക് tea break and after that we will get back here by 11:20. അപ്പോൾ ബിയോണ്ട് ബോർഡേഴ്സിൻ്റെത് അവിടെ Ranjit will be the coordinator for that round table and Raji will be the coordinator for നമ്മുടെ Beyond Syllabus. 12:20, sorry. Okay, yeah. വരിക. അപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് ആ കൊടി പിടിച്ചിട്ട് ബിയോണ്ട് ബോർഡേഴ്സ് വരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ. രാജീവ് കൊടി പിടിച്ച് ബിയോണ്ട് സിലബസ് വരെ ഇവിടേക്ക് വരിക. സോ സർ, നമുക്ക് കോഫി ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ പോരാ? എല്ലാവരും കോഫി കുടിച്ചിട്ട് വരാം. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ ഇൻഫോർമൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. കുറേ ആൾക്കാർ പാഷനേറ്റ് ആയാലും കുറേ ആൾക്കാർ ഒരു മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു, അവർ പല രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വൈകുന്നേരം ആവുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
അന്നേരം നിങ്ങൾ ഔട്ടാവും. അല്ലാത്തവരുണ്ട് കേട്ടോ. അത് 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എല്ലാ പണി നോക്കിയിട്ട് വേറെ പണിക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട്. സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ സാറ് ഓർമ്മയുണ്ട്. സാറ് ഇപ്പം നാട്ടിൽ പെൻഷൻ അങ്ങനെ ഖത്തർ നാഷണൽ മിനിസ്റ്റർ ഖത്തറിൻ്റെ അഡ്വൈസറാണ് ജട്ടാർ. ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റിൽ സെയിം അത് ആൾക്കാരുണ്ട്. എക്സെപ്റ്റ് അല്ല സാർ, നിങ്ങൾ ഐഡിയയിലൊക്കെ ഈ അമേരിക്കൻ ഒരുപാട് പേര് വെരി ഗുഡ്. അവർക്ക് ഡൊമൈൻ ഇത് ചെയ്യാനാവില്ല. ഓക്കെ, അത് ഡൊമൈനിലുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് അത് ഒരു 50 വർഷം 30 വർഷം 40 വർഷം മുന്നേ ഏൺ ചെയ്ത സാധനം ഒരു 1-2 വർഷമല്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരായി നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന ആലോചിക്കും ഇവരെല്ലാം വെറുതെ വേസ്റ്റാണ്. അതാണ് ടോട്ടലി ഡൊമൈനിൻ്റെ അത് സാധനങ്ങൾ വേറെയാണ്. അങ്ങനെ വിളിച്ചു അകത്തോട്ട് കയറി വരാൻ Hi everyone. Could you please settle down in the Travancore Hall? We'll just shortly begin our next session. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് പറയാം. ബിയോണ്ട് സിലബസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ. നമ്മളൊരു അൺകോൺഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിനകത്ത് പാനലിസ്റ്റുകൾക്ക് ആർക്കും നേരത്തെ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനൊരു നോർമലി നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാനൽ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ദിസ് വിൽ ബി ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് അത്. അവർക്ക് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അവരുടേതായുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ബട്ട് വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് നമ്മുടെ ബിയോണ്ട് സിലബസ് നമുക്കിപ്പോൾ ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അല്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അല്ലെ ഈ സിലബസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേഡ് വാങ്ങി തന്നെ ഇറങ്ങുക എന്ന്. കാര്യം വെനെവർ ദേ ഗോ ഫോർ സംതിങ് സ്കില്ലിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദ ആർ പുഷിങ്. സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഭയങ്കര പ്രഷറുണ്ട്. നീ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവുകയാണ്, നിൻ്റെ ഭാവി ഇല്ലാണ്ടാവും. യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഗ്രേഡ്സ് ആൻഡ് മാർക്സ്. ബാക്കി സ്കില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അവന്യൂസൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും? നോർമലി നല്ല മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്തോളും. ദാറ്റ് വാസ് എ കൾച്ചർ ദാറ്റ് വി ഹാഡ് ഏർലിയർ. ബട്ട് യു ഹാവ് സീൻ ദ HR, റൈറ്റ്? ഇന്ന് HR സൂപ്പർ HR ആണ് ഇവിടെ. ദേ ആർ മോർ പവർഫുൾ. ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് ആസ്കിങ് ഫോർ എന്ത് ചോദിക്കും? കർമ്മ പോയിന്റ്സ്. ഇപ്പോൾ മ്യൂലോണിനകത്ത് എത്ര കർമ്മ പോയിന്റ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന HRകളുടെ എണ്ണം ഓരോ ഇത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ലോഞ്ച് പാഡ് ഓൾസോ. ദാറ്റ് ഇസ് വി ആർ ആക്ച്വലി ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രി സൈഡ് ദേ റിയലൈസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യം. മാർക്ക് ഈസ് സംതിങ്. ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവരത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആ പെർസവറൻസ് ആൻഡ് ഗ്രിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഡോറ് നോക്കി ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കയറാൻ മാത്രം സഹായിക്കുന്നൊരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന്
സെൽഫായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യാനായിട്ടും സ്കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടും ഉള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. കാര്യം നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്ന കണക്ക് നമ്മൾ ഒരു സർക്കസ് കമ്പനി പോലെയായിരുന്നു നമ്മുടെ IT കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫാക്ടറികളും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്തായിരുന്നു, ഒരു സ്കില്ലിൽ അവിടെ വരുന്നു, ഒരു റെപ്പറ്റീഷനായിട്ട് ഒരേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അത് വെച്ച് റിട്ടയർമെൻറ്റ് വരെ ഒരു കുറേ വർഷങ്ങൾ അതേ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ പോകുമായിരുന്നു. ഒരു സർക്കസ് കമ്പനി ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കസിനകത്ത് ആനയും പുലിയും പല കഴിവുള്ള ജീവികളുണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം സൈക്കിൾ കൂട്ടാനും പന്ത് കെട്ടാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹാപ്പി. കാര്യം എന്താ, അതിന് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റ് സമയത്തിന് അതിനെ ടേക്കൺ കെയർ ചെയ്യുന്നു. സോ ആന പുലിയൊക്കെ എല്ലാം ഹാപ്പിയാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. കമ്പനി ഹാപ്പിയാണ്. കാര്യം എന്താ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൾക്കാർ വരുന്നു, കൈയടിക്കുന്നു, പൈസ കിട്ടുന്നു, എവറിത്തിങ് വാസ് ഗോയിങ് റിയലി ഫൈൻ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്കസ് കമ്പനികൾ പോലെ റെപ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു സ്കില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മാറുകയാണ്. ആൻഡ് സ്കില്ലിംഗ് ഇസ് നോ മോർ റെപ്പറ്റീഷൻ. ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നാൾ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്കിപ്പ് ലേണിംഗ് ആണ്. അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. നോ, വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനി മോർ സ്കിപ്പ് ലേണേഴ്സ്. കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ തന്നെ അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്ക് പോയിട്ട് 1 വർഷത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്രയും വലിയ ഡിസ്ട്രപ്ഷനാണ് ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു സീ ഈസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് അഡാപ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ആനേനെയും പുലീനെയും എല്ലാം ഒരുപാട് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കും, നമ്മളൊരു തത്തേനെ ഒന്ന് എടുക്കുക, ഒരു കൂട്ടിനകത്ത് അടച്ചിട്ടു കുറേ നേരം, അപ്പോൾ നമ്മൾ തത്തയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തൂടെ, കൂട് തുറന്നു വിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിന് പറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പറന്നാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ കാക്കയും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് കൊത്തി തിന്ന അതിൻ്റെ ഇരയായിട്ട് മാറുകയാണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ബീൻ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റിംഗ് അവർ കിഡ്സ് ഫോർ സോ ലോങ് ബിക്കോസ് എ വേൾഡ് ദാറ്റ് വാസ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഫോർ റെപ്പറ്റീഷൻ വാസ് ഓക്കെ. ആൻഡ് വി ക്രിയേറ്റഡ് ദ സിസ്റ്റം ഫോർ വർക്കേഴ്സ്. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി വരികയാണ്. പക്ഷേ ആ വേൾഡ് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ്. ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ, ഈ ആനേനെ പുലിയെ എല്ലാം സർക്കസ് കൂടാരം പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കാട്ടിക്കൊണ്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം അവർ സർവൈവ് ചെയ്യും? ദി ഡു നോട്ട് നോ. എന്താണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്? ഇര പിടിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. നമുക്കിനി പുറത്തേക്ക് വിടേണ്ട ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കഴിവാണ് വേണ്ടേ? ഇര പിടിക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് സ്വയം കണ്ടെത്തി അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ വേൾഡ് വേർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നും നമ്മളെ കൺഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പണ്ട് ക്യാപിറ്റലായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത്, അതിനകത്തൊരു ക്ലാസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാക്കി എല്ലാവരും തൊഴിലാളികളായിരുന്നു. ഇന്ന് ആർക്ക് വേണോ ബില്യണേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റുന്നൊരു വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ വേൾഡിലെ ടോപ്പ് ബില്യണേഴ്സ് എല്ലാവരും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇവരെല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബില്യണേഴ്സാണ്. only thing that they had was access to new knowledge and information and a network, and capital was running behind them. And ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അത്തരം ഒരു വേൾഡിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ആ വേൾഡിൽ ബിയോണ്ട് സിലബസ് കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോപ്പിക്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. So thank you for coming. So our speakers are Dr. Nitish T. Jacob, co-founder QCverse and director Slate, and Mr. Sunil Thomas Sonikuril, director ICFOS. Dr. Suresh Kumaraswamy, principal, College of Engineering, Trivandrum. Bobin Saji George, technical head, Trust Research Park. Salahuddin Tajuddin, student representative, Mulan Foundation. Sunny Gupta, technology leader, Geo Hotstar. And our moderator for today's discussion is Rajiv J. Sebastian, CEO, Alokin Software. So we can begin the discussion. Hello. രാജീവ് എന്നോട് ചോദിക്കായിരുന്നു, ഞാനിത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ദീപു എൻ്റെ അടുത്ത് 3 ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്ന ചോദ്യങ്ങളല്ല ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്ന പുതിയ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് ദിവസം ആലോചിക്കാതെ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റിനകത്ത് whatever it is, he has a very good number of questions to everyone. Definitely the topic is beyond syllabus. Naturally, syllabus in the പറയുമ്പോൾ it is definitely the field of education, field of training, and that comes with it, let's say, many rituals, that all of us have gone through, and probably the whole economy kind of depends also on it. The number of people who have really succeeded
Given just a high school education or primary education is actually very, very small, probably countable number. Higher education, education as such is so important to bringing that foundation. And it is also one of the places where disruption needs to happen. Things need to change. Earlier, we were talking about, how the education, engineering education, computer science, for example, was somehow a derivative of civil engineering. Naturally, computer science has changed a lot. The disruptions are happening so quickly, so fast, so unbelievable, unpredictable, that a new way of thinking also should be there. So I actually wanted to, if I was given 3 days, I would prepare some very interesting questions. I have spent some time to write a few questions down. So I hope everybody will participate in asking each other as well. As Deepu said, it's an unconference. But just before we get into the disruption stuff, I just would like to have maybe a short couple of sentences. What do you think is the role of education in our society today? You could talk in terms of business or innovation or economy or society. What do you think is the role of education today? What do you think educationists should be doing? All right, cool. I think we were just trying to be polite and figure out who speaks first. But all right, so in my opinion, I think education is something everybody needs, but then the way it is currently being delivered has become really outdated. The real definition of education is changing. It is moving from knowledge to, let's say, a confined space of topics that people have to read, give an exam, and once you're passed, you're expected to magically know how the world works, right? So I think we're going to discuss a lot anyway, so I'll just leave with this thought and probably move on to the next. Education വേണോ? It's on. Education നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും റിലവൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലെയുള്ള ഇതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന് നല്ലൊരു റോളുണ്ട്. പക്ഷേ ആ റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്നോ സ്കൂളിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അതപ്പോൾ അവർ കുറച്ചു ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളെ ആരെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റ് ഇട്ട് എൻ്റെ മുഖത്തൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ കേട്ടുകൊണ്ട് മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ഇപ്പം സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഇതിന് പകരം ഇത് കുറച്ചത് നടക്കേണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ കാണണ്ടേ? നിങ്ങൾ വി നോ ബാക്കിൽ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ടിലും ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളെങ്കിൽ ലൈം ലൈറ്റ് നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരെ മുഖത്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടത്. നമുക്ക് വേണ്ട റൈറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ആ റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ പല സാധനത്തിൻ്റെയും കുഴപ്പമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് മൈ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഓൺ ദിസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അതിലൊരു യു ആർ ഡിഫൈനിങ് സംതിങ് ആൻഡ് യു can get degrees. Then if you go through that process, so that gives you a benchmark and sets a level that you know certain things. That's what we acquire through this process of education, what we are doing. But if you consider the knowledge you have the student acquired, that is different, or it is not easy to identify from the results or whatever the grades he got and all. But it gives you a basic understanding how much what he knows. That is there, but we need some structure to learn. That is very required. So we cannot just do away with that. We need some structure, and we have to make this more contemporary, useful, and technology aligned. So we have to. So the structure was maybe defined or designed maybe some 50 years back, or maybe that
changes in structure is not happening the way in which the world around the education sector is moving. That is the thing. So we have to really look into this and learn the issues and modify this. Then only we can get more benefit about that. But we need a structure for that. That is required because there are different stakeholders and we need some measures, checks and measures, and for identifying the real talent and all that. So that structure is really needed. That's what my opinion. Hello. Yeah. My name is Nitish. So, regarding the question regarding what is the relevance of education, I think there are two perspectives. So, one recently when I was attending the Hindu huddle in Bengaluru. So, over there it was a discussion about what is the relevance of liberal arts right now. So, some of the speakers were saying that it is gaining more prominence when tech as a domain is not considered a separate domain, but it's part of everything. So there they were saying that education, the etymology comes from to lead, to draw out. നമ്മൾ എന്താന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഫേസ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ ടു മോൾഡ് യു ടു ബിക്കം ഇൻ ടു citizen of the global world. I think even during the Greek and those times also, like it was about that, it was about philosophy, it was about dialogue. And the other thing is how you can get a job out of the education that you are completing. So I think it's a mix and match between these two perspectives. That is, you are able to ideate and come up with ideas as part of education. That's നമ്മുടെ ഇവിടെ കോളേജസിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്, that's again one thing. Second is whether you are being skilled enough to be employable or even to become an entrepreneur, whether you are getting the right ecosystem in our educational institutions. So I think it is going to be a balance between these two perspectives. That is what I believe. Salahu, a student's perspective. So hi, for me as a student, അതൊരു നാവിഗേഷൻ ആണ്. ലൈക്ക് എൻ്റെ ഒരു ജേണി, ഞാനൊരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എവിടെ എത്തണമെന്നറിയുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നാണ്. പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവും, അവിടെ എനിക്ക് കുറേ നാവിഗേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ എവിടെ എത്തണം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവും അവിടെ. നീ ഇതിനാണ് നല്ലത്, അപ്പോൾ നീ ഇതിനാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട്. മേ ബി അതൊരു ടീച്ചർ ആവാം, മേ ബി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡർ ആവാം, മേ ബി ഒരു ഓഫീസ് പറഞ്ഞ HRs ആവാം. So for me, it's a structure where I get navigated to the right path, where I want to be. Maybe I may fail, but there will be someone to handhold to me. And you say, okay, you failed, but you can come on, do more things. For me, that's part of an education. And mostly, എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. Tier 1, Tier 2 എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ Tier 3 എത്തുമ്പം, ഐ എം ഫ്രം എ Tier 3 കോളേജ്. എൻ്റെ കോളേജിൽ ഒരുപാട് നല്ല കുട്ടികളുണ്ട്, പക്ഷേ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് സോഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട്. സോഹോ അവർ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പസ്. ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് സോഹോ. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവർ ഒരു MNC ആണ്, മൾട്ടി ബില്യൺ ഡോളർ കമ്പനിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ ഓക്കെ അവരങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് ദേ അക്വയർ ഈസ് ഓൾസോ ലോ. അവർ ആ ട്രെൻഡിനൊപ്പം ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, അവരെന്താ ഇനി വരാമെന്ന് ലോകം എന്ന് അറിയുന്നില്ല. സോ ഫോർ മീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് വേർ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ദ നാവിഗേഷൻ പാർട്ട്. ഈ ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് അക്വയറിങ്ങും അതുപോലെ ഞാൻ എവിടെ എത്തണം എന്നൊരു നാവിഗേഷൻ തരുന്നൊരു ടൂളാണ് എനിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ സുരേഷ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, സ്ട്രക്ചർ വേണം എന്നുള്ളതിനോട് ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷേ ഐ ഹവ് ബീൻ ടീച്ചിങ് ഫോർ അറൗണ്ട് 35 years റൈറ്റ് നൗ. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല എൻജിനീയറിങ് എസ്പെഷ്യലി അങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്കൽ സ്ഫിയറിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു 3 തരത്തിലുള്ള ആളുകളായിട്ട് കണക്കാക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ, അതാണ് ഭൂരിപക്ഷവും. അവർ മെയിനായിട്ടും ഒരു വർക്കറിനേക്കാൾ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഒരു എൻട്രി ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളാവാൻ ഉള്ള അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആളുകളുടെ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്കുള്ളത്. കോളേജിൽ വരുന്ന ഒരു 80% മനുഷ്യരും നല്ല സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് അപ്പോൾ അവർ കൃത്യമായ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്ന് അവർ ഈ എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലൊരു ബ്ലൂ കോളർ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ആ ഒരു ക്രൗഡുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഓൺട്രപ്രണറിയൽ സ്കില്ലുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മാനേജീരിയലുകളുള്ള നല്ലോണം ഡയലോഗ് വിടുന്ന
ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനത്തെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും കാണും, നിങ്ങളുടെ ഇത് മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മേ ബി അതൊരു 15 ഒരു എത്ര പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവും, 15 ഒരു കുറച്ചധികം പേരുണ്ടാവും അതിനകത്ത്. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഭയങ്കര ഗീക്കിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡൂവേഴ്സ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നോവേഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ ക്രൗഡുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും, എല്ലാ കോളേജിലും, ഈവൻ ടയർ 2-ലുണ്ടാവും. ഐ ബീൻ ടീച്ചിങ് ഇൻ മെനി പ്ലേസസ്. അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ ക്രൗഡാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഈ മൂന്നിനെയും നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഈ മൂന്നാളുകളെയും. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ പലപ്പോഴും ഈ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻട്രി ടയർ ഏറ്റവും താഴെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിലെ സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സിലബസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിത് പഠിക്കുന്നു, അത് പഠിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി മേടിക്കുന്നു, പോയി പഠിക്കും, ഒരു ഇൻഫോസിസ് പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് പണിയെടുക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ, അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആളുകളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മ്യൂലേണൊക്കെയുള്ള കാറ്റഗറി ഇത് ചെയ്യുന്നത്, കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നടത്താൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആ ഒരു സാധനം എല്ലാത്തിലും കൂടെ ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കുകയില്ല. കാരണം എല്ലാവരും ഗീക്കുകളല്ല, എല്ലാവരും ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തൂസിയാസ്റ്റുകളല്ല, എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ബ്രില്യൻ്റ് മനുഷ്യന്മാരല്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ അവരാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മ്യൂലിയൻ പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും അതിൻ്റെ ഇനി ഗീക്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ അവരെ നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദേ വിൽ ഡൂ ഓൺ ദെയർ ഓൺ. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കെട്ടുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും കുഴപ്പം വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ക്രൗഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഈ മറ്റേ ക്രൗഡിന് കൂടെ പുറത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്കിത് ഒരു രക്ഷയില്ല. അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് കരയെ പിടിച്ചിട്ട് മീൻ പോലെയാണ്. നിങ്ങൾ അവരെന്തൊക്കെയോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഇതുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഒരു ഒന്ന് സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാധനങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലിബറലാക്കുകയും അതിനെ ഓട്ടോണോമസ് ആക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റം വലിയൊരു ഹർഡിലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ CET-നെയും ഇയാളുടെ കോളേജിനെയും ഒരേ നൊക്കത്തിലാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ CET ആണെങ്കിൽ മറു സൈഡിൽ അവരുടെ കോളേജാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. സുരേഷ് സാറും സുനിൽ സാറും പറഞ്ഞതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു ഹാവ് ആൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് യു ഓൾ. എല്ലാവരും മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും BTech കഴിഞ്ഞാണ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും, റൈറ്റ്? ഞാനത് 10 വർഷമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ വാട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ യു ഹാവ് മെയ്ഡ് ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ്? Anyone from the audience? Actually, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. Yeah. So I studied computer science, actually information technology, computer science. Yeah. And I loved graphics, to be honest. It was one of my favorite subjects. I always thought, oh, what is the use of learning this? This is kind of pointless. But actually, it is very useful when it comes to 3D printing. There are a lot of softwares, especially these, what do they call it, based on Boolean algebra, CAD. right? CAD. Not CAD, not specific, not like drawing lines and all, but I'm talking about like making extrusions. Yeah, that's CAD. And like doing Boolean algebra kind of things. Yes. So there it is, that knowledge was so helpful to understand because I was playing around with it. Yeah. So helpful for understanding it. And if you think 3D printing is in the future, then definitely engineering and graphics is also very important thing, Yes, right? agreeing to you completely. So, to the students who are currently studying, how many of you have studied about CAD? It is part of your syllabus, right? നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പാർട്ട് B എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡ്രോയിങ് ആണ്. എത്ര കോളേജുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് 0. വാട്ട് യു ഹാവ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ്. കാരണം 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡ്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് വേൾഡ് മുന്നേറുമ്പോഴും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴും കൺവെൻഷനലായി പേപ്പറിനകത്തുള്ള ഡ്രോയിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കുമാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഓൺ ടു ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബേസിക് ആസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഐ എം ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല.
it just streamlines what your thought process is. That's all from my part. I think I'll just go to next question. We just spoke about education. Some of the perspective was that education gives knowledge. One person said that education is like a direction, it's a navigation. To what extent actually education should give skills? So, for example, Mr. Pradeep was speaking and he said that when he was trying to hire interns, when he was trying to hire interns, the students did not even know GitHub. I would not expect actually in a computer science program to theoretically learn GitHub. I would like you learn compiler design, or you might learn about graph theory, all these things. But GitHub, the use of GitHub is a skill. Just like the use of programming language or the libraries of Python, that is actually technically a skill, not knowledge specifically. To what extent our engineering education actually tries to or should build skill rather than knowledge? Particularly, the question I have is, many of the skills that we build will actually be obsolete sometimes by the time that you leave. So how will educationists understand what is the skill that needs to be built in these 4 years that they get to spend with their students? Okay. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്ക് 4 വർഷത്തെ ഒരു നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഞാൻ ദീർഘകാലം ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ ബോർഡ് സ്റ്റഡീസിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒരു കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഈ 4 വർഷം കൊണ്ട് സ്കില്ല് പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലതരം സ്കില്ലുകൾ പോസിബിളാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് VLSI ഡിസൈനുകൾ, മേ ബി കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കില്ലുകൾ, അത്തരം സാധനങ്ങളൊന്നും ഈ 4 വർഷം കൊണ്ട് ഫിറ്റിൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. 4 വർഷം സിലബസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്കൊരു കോർ നോളജ് വേണം, അതിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കണം സ്കില്ല് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ കോർ നോളജ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ ഒരു 2 വർഷമൊക്കെ എടുക്കും. നിങ്ങൾക്കൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സർക്യൂട്ട്സ് അറിയണം, ബേസിക്കലി സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് അറിയണം. ഇത്തരം സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സ്കില്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. സിവിലിനും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. സിവിലിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സാധനങ്ങൾ, മെക്കാനിക്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്താക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ അത്രയും സാധനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്കില്ലുകൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ടീച്ചേഴ്സിന് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ സ്കില്ലുകളില്ല. ആ സ്കില്ലുകൾ ടീച്ചേഴ്സിന് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്കില്ലുകളുള്ളൂ. അപ്പോൾ കോറിൻ്റെ പുറത്ത് സ്കില്ലുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ സ്കില്ലുകളാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂസിങ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊരു 5 വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 8 വർഷത്തേക്ക് ഓടേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്കില്ല് സെറ്റ് ചെയ്താൽ 7ാമത്തെ വർഷം അതായിരിക്കില്ല സ്കില്ല്. എസ്പെഷ്യലി ഇതുപോലെ എമർജിങ് ടെക്നോളജികളിൽ അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് സ്കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് മ്യൂലിയൻ പോലെയുള്ള മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഹെൽപ്പ്, പിന്നെ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും കൂടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം. താങ്ക് യു. Coming to the skill part, ട്രെയിനിങ് ദ ട്രെയിനർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോഗ്രാം നീതി ആയോഗ് തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ടായിട്ട് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് AICT ട്രെയിനിങ് ദി ട്രെയിനേഴ്സ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് AICT ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലുള്ള എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസിനുമായിട്ടും AICT സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ വിൽ ബി പേയിങ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ മണി ആൻഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി വിൽ ബി പേയിങ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മണി. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷണറി പ്രോഗ്രാം എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് വി വിൽ ഓൾവേസ് ബിൽഡ് അപ്പ് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ആസ് സാർ വാസ് സെയിങ്, ഈ പറയുന്ന എമർജിങ് ടെക് ഏരിയാസിൽ ഈ പറയുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള നോളജാണ് ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ നോളജാണ് പിന്നീട് കുട്ടികളിലേക്കുള്ള സ്കില്ലായി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വിത്തിൻ ദ സൂൺ ടൈം സം ചേഞ്ചസ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ സിലബസ് ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് ഒരു 2-3 സിലബസ് റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള KTU പറയുകയാണെങ്കിൽ എവറി 5 ഇയേഴ്സിൽ സിലബസ് റിവിഷൻസ് വരും. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്സ് കുറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ 180 ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ 160 അത്രയും കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് കുറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പുതിയ കുറേ കോഴ്സുകൾ ഇപ്പം ജനറലായിട്ട് എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന, പിന്നീട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് കുറേ കോഴ്സ് AICT ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണിത് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കോർ
ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും കോർ കോഴ്സുകൾ കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ 2 എണ്ണം ചേർത്ത് ഒരു കോഴ്സാക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസൊക്കെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് കോർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കുറച്ച് കുറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ, ഒരു ജനറലൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പാസ്സാവണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ റിസൾട്ടൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്കല്ലേ, പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ട് കുറവാണെന്നൊരു പരാതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് കുറയുന്നു, മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സ്കിൽ കോഴ്സ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്കിൽ കോഴ്സിൻ്റെ സുനിൽ പറഞ്ഞു, അത് ഇന്നത്തെ സ്കില്ലല്ല നാളത്തെ സ്കില്ല് വേണ്ടി വരുന്നതെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. സ്കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫാക്കൽറ്റി എക്വിപ്ഡ് അല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അത് രണ്ടും റിയൽ ഇഷ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു കീപ് സ്കിൽസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് സിലബസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്സ് അവർ കുറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 22 hours പെർ വീക്കാണ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 45 hours പെർ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 22 കഴിഞ്ഞിട്ട് 23 hours ഉണ്ട് ശരിക്കും. അതിനകത്ത് കുറച്ച് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റുഡൻസിനൊരു 10-12 മണിക്കൂർ ആഴ്ചയിൽ എന്തായാലും ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാവും, സ്കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സസ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ നോക്കി അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ്, പിന്നെ പിയർ ലേണിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ്, അപ്പം സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ചേർന്ന് ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇതുവഴി സ്കില്ലിംഗ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സിലബസിൽ സ്കില്ലിംഗ് കോഴ്സുകൾ കയറ്റിയാൽ അത് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഴ്സ് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിലും ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. എന്നാൽ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് നേരെ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരായിട്ടൊന്നും മാറുന്നില്ല. പരീക്ഷ എഴുതാൻ ജസ്റ്റ് പാസ്സാവാനുള്ളത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിപ്പോലും ഉണ്ടാവില്ല, പേപ്പറിൽ എഴുതിയതേ കാണുള്ളൂ, എന്നാലും പാസ്സായി മാർക്കാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അത് ആ കോഴ്സ് കൊണ്ട് യൂസ് ഇല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാർട്ട്, ഇപ്പോൾ പൈത്തൺ പഠിച്ച് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് അതിൽ വന്നാൽ അത് നടക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ പൈത്തൺ ഒരു കോഴ്സായി പഠിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ അത് ഫെയിലുവറായിട്ട് പോകും എന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിലബസിൽ നിന്ന് ഈ സ്കില്ലിംഗ് മാറ്റി നിർത്തുക, ആഡ് ഓൺ കോഴ്സായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത് സ്കിൽ കോഴ്സുകൾ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുക. അത് ബിയോണ്ട് ക്ലാസ് അവേഴ്സ് അവർ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം കോളേജസിൽ ഉണ്ടാക്കണം. അതാണൊരു പോസിബിൾ വേ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ 10th നിന്ന് +2 അഡാപ്ഷനാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബയോമാക്സ് എടുത്ത ഒരാൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലോട്ട് ഒരു അഡാപ്ഷനാണ്. അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ഫീൽഡിലോട്ട് പോവാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഴ്സസിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് സം ഓഫ് A+B എന്നാണ് പ്രോഗ്രാം സിംഗിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ നമുക്കൊരു ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറയാം. പക്ഷേ അവിടെ അവർ ആൽഗോറിതമിക് തിങ്കിങ് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് കൂടും, തോട്ട് പ്രോസസ്സ് കൂടും, വിച്ച് മേക്സ് ദം ടു അക്വയർ ന്യൂ സ്കിൽസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനൊരു സാധനത്തിന് ഈ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട്, സോ ഫോർ ദാറ്റ് ടൂൾ ഐ അക്വയർ വൺ സ്കിൽ. അപ്പോൾ അവർ തോട്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെ അവർ തന്നെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അവർ തന്നെ അവരെ ഒരു എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന രീതിയിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഹൈ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം വൺസ് വി ആർ ചാലഞ്ച് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പോകും. നമ്മൾ കോൺക്വർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിന് ഓൾറെഡി ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന്, നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിലുള്ള ജനറേഷൻ അതില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ലീനിയർ സെർച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്, ബബിൾ സോട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും അറിയില്ല. പക്ഷേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമ്മൾ ചോദിച്ച് വരുമ്പോൾ ഐ ഗെസ് മോർ ആൻസേഴ്സ് വരും. അവർ മോർ തോട്ട് ചിന്തിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ GPT കൂടെ കൊടുത്ത സെയിം ആൻസർ തന്നെ തരും. അത് ഹാലൂസിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പല ആൻസേഴ്സും തരുന്നുണ്ട്. അത് വിശ്വസിച്ച് ആൻസർ ചെയ്തെന്ന് വരുമുണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. ബട്ട് അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് കൂട്ടാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലെവലിൽ ഒരു മാൻഡേറ്റ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിയൽ വേൾഡ് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് കൂടും. അപ്പോൾ അതിൽ വഴി നമുക്കൊരു അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി നേച്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മൈ ഗട്ട് ഫീലിംഗ്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് ഫീലിംഗ് ബിക്കോസ് ഐ വർക്ക് അലോങ് ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ്. I want to add a couple of things. Maybe I'm repeating certain things. I'm not yet completely. Yeah. But anyways, so we've been talking a lot about knowledge and skill
right? Knowledge is something that you can acquire, skill is something you need to learn by doing, etc. But there are traits, right? So whatever we discuss here, we may formulate the best of the best, right? There's a saying, you can bring a well to a thirsty person, but you can't make that person drink unless that person wants to. Curiosity is that trait, according to me, that enables you to translate knowledge to skills, right? That is a very important thing that as students, as learners, all of us have to inculcate, right? Again, a lot of people say curiosity can't be taught. If I tell you that just by being curious, a lot of people just made crores every year, like even in our country, people do it, right? You'd say, hey, I want to figure out what is it that this curiosity is, right? So I personally believe that curiosity can be inculcated when you, at least when you have the right motivations in place. To teach skills, now if curiosity is there in every individual, then the ecosystem needs to enable communities that come together and allow such curious people to get access to this knowledge. It has existed in multiple forms and formats even in the past. Sometimes it has been paywalled, sometimes it hasn't. And in my opinion, I think the more we can come together as enablers and make these unpaywalled communities, right? Just like we're doing an unconference here. I think if there's a community that does not require you to be from a certain social strata or from some economic strata, I think those are going to be game changers. That is how you can potentially deliver skills. Obviously, curiosity is on your part. Enablement is on someone like us. So, yeah. Okay, thank you. So I'll just move to the, so one was the learning aspect of it, whether learning knowledge, learning skills. That is one of the rituals in the education arena. The other ritual is actually evaluations and assessments. And I have some observations there, and I'd like your thoughts as well on this. One observation I have is that quite frequently it is the second place and the 80% mark people who outperform the 90% and the 100% in our companies. Very frequently we see false negatives. We see people with huge number of supplies and they are the best programmers who know programming really well, and I mean really theoretically as well. Theoretically, whether it is linear search or graph search, they are able to finally articulate it and develop it better than the people who get 95% and 100%. And here's one of the challenges running a company. When I get people coming to interviews, freshers, I have hardly 20 minutes, 30 minutes, maximum 1 hour with them. Educationists spend 4 years with them, and how are we supposed to evaluate them? We cannot trust the marks in any real sense. What are we supposed to do? How do we get evaluations and assessments on some kind of a reasonable, real basis? It's a very good question. Most of our colleges are under university system. Now we are getting some autonomous institutions. So there the situation is somebody sets syllabus and right, so you teach them, another person is setting question papers, and the evaluation is done by another person, right? And really the paper is not, answer paper is not seen by the student after evaluation. So there is no accountability in all this process. And if you see the KTU, we have 150 around colleges, and so the question papers, you cannot, there is limitations to setting question paper. You cannot set some fancy questions and all that. It will be another issue. And there is set patterns for question paper. So if you are really good in getting that pattern and study for those patterns, you can get all A plus or S grade, right? That is there. So this system is not allowing
allowing us, the faculty, to evaluate properly. So without changing that, it is very difficult. And again, the 80% or even supply having students performing much better, because they may be passionate in programming of certain things, but they are giving their most effort for that. But they may not be interested in other topics or some mathematics or some other topics, so they will be struggling and not getting pass marks. So that is why we are having a structure, because we are looking at big numbers. 30,000, 40,000 students are joining engineering under KTU. So for that we need a general structure and all that, but it is not suitable for all, and really some issues are there for getting the right thing, right? So the system should change. But if you look at some autonomous institutes like IIT or NIT, then there you can find more correlation among the toppers and knowledge and all that, because the system is fully accountable. Same faculty has setting the syllabus and he is delivering that, answering that, the student can question him back why you are not giving that grade, and can set his own question papers, and full accountability is there, so that the evaluation is more accurate. But in a affiliated university system, we have the limitations, so we have to live with that. I don't have any solution for that. Thank you. I have some thoughts on this. You know, you've touched a nerve when you said 80%, because 10th I got 80%, 12th I got 80%, decently well doing these days, right? Got a lot of backs in my college. I took 5 years to finish a 4-year course, by the way, folks. Not very proud of it, not saying that you should go along the same routes, but I was just interested in coding. Like, I did not know coding could make money. I was just interested in it. I got a computer when I was 12 years old, so I was just playing around, doing things, because the other kids around me, they were playing games, and I was not really good at games. Like, I did not have the fast fingers and all to win those. I was like, all right, I'll do something else. So naturally developed a liking towards coding, and that's why, you know, eventually did not get good marks in physics and chemistry, because that was not interesting. To gauge, like coming back to the main point of the question, how do we gauge? So this is something that a colleague of mine does. They try to figure out which student in their college time has spent time maybe organizing a fest. Some people do write in their resumes that, oh, I was organizer of this event, etc. And then they ask, what did you learn in that? Spending 5 minutes there and trying to see, all right, this person has organizational abilities, etc. Obviously, they've cleared some rounds when they come to us. By that time, they've at least proven they can write codes, etc. I think their ability to, you know, solve problems, what are some challenges they've faced. We occasionally think that, hey, you know, it's just going to be people from the industry with whom we can ask, what is the biggest problem that you faced and how did you solve it? You know, Salahuddin, I think you've recently graduated or still waiting, right? You're still, yeah. He still has faced a certain number of problems that he can talk about, and that would impress me, right? So kind of checking in on two things. One, your problem solving abilities beyond work, and second is proof of work. I think this is something that is evolving. A lot of people are focusing on. I would rather look at your GitHub. I would rather look at maybe a YouTube video that you've uploaded of a project that you made and look at what decisions you took, etc. That gives me so much more information about how or what you are as a coder, a developer, maybe a videographer as well. That gives me so much more confidence than probably just the marks. Marks are important, I'm not saying no, but yeah. Thank you. So actually we just have 5 minutes left, so I just wanted to... I have a question. Yeah. So, okay. So we have already talked about more in skills and knowledge, and I have a question that as an engineer, which like knowledge or the skill we should more focus on? Like, I'm asking this question because like this is the AI era. So think I'm a third year student, also take 1 year break from my BTech and doing my startup. Now planning to rejoin the BTech. First year I have hated the syllabus because of the same stuff, this thing. So the like skills cannot be
change, but knowledge is the base, right? So AI is coming, so like with GitHub or coding platforms might be automated, like the ultimate base will be the knowledge. So as an engineer, what we should focus on? Of course, no, knowledge. I'll tell you my own story. See, how many of you have you seen a valve, electronic valve here? How many? So I was one of the last batch in which was taught with valves, probably, and I haven't used valves from that time on, say maybe 20, 30 years back. But still, the kind of ideas that I gained, I could very easily apply to the new things. So that knowledge stands, skills change. That's the first answer you can have. So let me also give an answer for that. I think, so this is something when we first started BEYOND, this was a very important consideration, why BEYOND is structured in that particular way, what are the kind of things that is being done, and which is precisely that, it is neither knowledge nor skills, it's both, and you cannot just simply get knowledge at the expense of skills, and the other way around, get skills at the expense of knowledge. Rather, it is kind of a spiral. You have to first gain a little bit of knowledge so that you understand enough to build a skill, and as you build that skill to a great degree and you become very proficient at it, at that time we have to inject some more knowledge, again build a skill, build some more knowledge, because at the end of this process, if that spiral continues, just imagine PhD and all, you are actually creating knowledge through skill, right? So in the beginning, you may be getting injected with knowledge, but that will keep on continuing, and hopefully at some point you will be creating new knowledge through the building of your own skill. So I think both are very important, should go hand in hand. I can just say one thing, like computer science graduates from universities, how many of them have good typing speed? Forget about all the other skills and everything. How many people actually can type? If they cannot type fast, that means that they have not touched a computer or done. We don't need typing anymore. We can just dictate. No, I don't agree with that. We do need typing. We do need keyboard shortcuts. We do need IDs and so on. Which brings me to my last question, actually. Okay, maybe it's a little bit funny question, perhaps. So now with AI, I think we are all going to be the last generation. Very sorry for you. We are all going to be the last generation who has a job. AI is coming for us. We may not have a job anymore. So from that perspective, where AI is going to gobble up a lot of the repetitive jobs, right? What should be the focus of education? What are you going to teach students so that they can survive and they can thrive in this new? What are the things that you should be teaching them? Adding on to that, how many of you have known about NBA, National Board of Accreditation? Yes. Yeah. What do they do? They accredited an institute, right? It's actually based on the Washington Accord. What they're trying to evaluate is that they have divided the entire education into 5 aspects. Remember, understand, apply, analyze, and design. And these two, the end aspect, analyze and design, these two are going to be the crucial factors, because anyone can remember, anyone can understand, and coming to the apply part, again, you have some more automation or something like that. But coming to the design as well as analyze part, you need human intervention itself. So try to have that skill. That's the major one. In the age of AI, mathematics will prevail. Okay, it is prevailing for centuries, no? So we still teach what Fourier has done 200 years back. Before 90s, there were no IT jobs, right? Still there were engineers. And the boom came, and now this AI is coming. So definitely there are sectors where we need engineers, and there are AI cannot replace. For example, if you look at this energy sector, there is lot of changes. In the user side, you are using EVs, many DC things, right? In generation side, solar, etc. are coming up. In transmission side, we have HVDC lines, high voltage DC lines.
The number of engineers required in that core area is huge in the coming years. So there may be the coders may not get that job. I don't know. I am not an expert in that. But there are areas emerging, and as educators, we have to identify these core areas and train our students, which actually India needs, really. If we are moving ahead and all this growing very fast. So for every country which expanding very fast, we need more and more engineers. But we have to identify the right areas where our students should be trained and equipped so that they will get the right jobs. എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദ വേ വി അക്വയർ നോളജ്. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം പോഡ്കാസ്റ്റാണ്, പിന്നെ AI ചോദിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജനറേഷനിൽ ലൈബ്രറി കയറി ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ച് ഒരു നോളജ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും പോകുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ബുക്ക് മൊത്തം വായിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അതില്ല, ഗൂഗിൾ ചെയ്യും കിട്ടും. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു AI വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടൂളുണ്ട് നോട്ട്ബുക്ക് LM എന്ന് പറഞ്ഞത്. നോട്ട്ബുക്ക് LMൽ ബേസിക്കലി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റീസെർച്ച് പേപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, നമുക്കത് വായിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ടേംസ് ആയിരിക്കും, ജാഗൻസ് ഒരുപാടുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്ക് LMൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2% കോൺവോ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ്. ഒരു 40 മിനിറ്റ് ടോക്കാണ്, പക്ഷെ നമ്മളത് കേട്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ആണ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ബുക്ക് കണ്ട ഉറക്കം വരും, ഞാൻ ലൈബ്രറി കയറാറില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെയും ഇതുപോലെ ടൂൾസ് വഴിയാണ്. അപ്പോൾ വേ വി അക്വയർ നോളജ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡ്രാസ്റ്റിക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റാണ് തന്നേക്കുന്നത്. എന്നെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ബുക്ക് വായിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ അതൊരു ബാഡ് ഹാബിറ്റാണ്, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് വേ ടു ലേൺ. അപ്പോൾ AI അങ്ങനെ കുറേ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ജോലി കുറേ പോകും. എനിക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല എന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. സോ ബട്ട് ന്യൂ ജോബ് എമർജസ്. ഗോഡ് ഫാദർ ഓഫ് AI പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലംബിംഗ് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പറ്റുള്ളൂ. AI അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ജോലിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ജോലി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോലികൾ വരെ ചെയ്തത്. സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ AI. അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്റ്റിൽ ലേൺഡ്. അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല ആയിരിക്കും എന്താ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജോലികളെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനതിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം. നമുക്ക് 5 സെൻസ് ഉണ്ട്: കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, ടച്ച്, ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 എണ്ണമല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് AI ആകെ സ്പീച്ചിനെയും ആണ് മെയിനായിട്ട് കോൺകർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിഷനെ ഒരു പാർഷ്യലിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ വളരെ ചെറിയ ഇതേ ഉള്ളൂ വിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ കളിയാക്കിയിട്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറ്റൂല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്മെല്ലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് PhD സമയത്ത് ഇതുപോലെ AI അൽഗോരിതംസിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്മെല്ലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്മെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് ആ സെൻസിങ് പോലും എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സെൻസ് സ്മെൽസ് റൈറ്റ് നൗ. ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് നിങ്ങൾ 30 വർഷം മുമ്പ് മണത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗൾ സ്മെൽ ഇപ്പോൾ വേണ്ടാതെ കേട്ടാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. റോസിൻ്റെ സ്മെൽ തിരിച്ചറിയും. അത് എവിടെയില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ്, ടച്ച് ഹാപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ വളരെ വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് സാധനം. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ 5 സാധനം കൂടെ ചേർന്നാണ് ഒറിജിനലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും ഇലക്ട്രോണിക്സിനും ബിയോണ്ട് ലൈഫ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി. ദർ ആർ ലോഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കമ്മിങ് അപ്പ്. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് AI എല്ലാ വഴി പോകും. സോ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് വന്നു. ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വി കെയിം ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, വി കെയിം ടു ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഫ്സ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ പീപ്പിൾ ആർ ഹിയർ ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഗോയിങ് ഓൺ. ഡോണ്ട് വറി. Okay, so the session was beyond syllabus. I thank all the panelists for sharing their wonderful ideas, suggestions, thoughts, knowledge. Thank you, Deebu and Fireport 80 for arranging such a wonderful session as well. So I think we can close the session. Thank you. മൊത്തം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We will come up with certain things and we may get back to you. So ചില കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. And it is not just one thing, right? ഇത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടത്താനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. We can even have a portfolio for that for beyond syllabus. That is what I and 2-3 മാസം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ we can bring in and in more. But this is just a beginning. Other side, that is the beyond borders, what is happening is that they are also working on a white paper which Dr. Jaishankar sir is
happening, and what will happen is that they are setting beyond port 80 every month. The startups who actually want to scale beyond borders, they can come there on third Thursdays at Startup Mission, and there will be somebody to address their problems. So this discussion also need to go forward, and yesterday I actually met Keynote sir, and he was actually really interested to have further discussion on this and take things forward. And Jayashankar sir ne korchudi കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ടും he came in as the CMD, right? So അതിനകത്ത് plan ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I hope that things will be much better. ആ ഒരു പീരീഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ecosystem വരുന്നത് തന്നെയാണ്. Thank you so much for that. Thank you so much. Things will definitely get better. So we would like to give a token of appreciation to our speakers. I invite Mr. Deepu S. Nath. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സാറിനെ നോട്ട് കാണും ഡോക്ടർ സുനിൽ തോമസ്. Dr. Nitish T. Jacob. Dr. Suresh Kumaraswamy. Mr. Bobin Saji George. Mr. Sunny Gupta. Mr. Rajiv J. Sebastian. Thank you so much for moderating the event. And last but not the least, Salahuddin Tajuddin, our Mulan Foundation student representative. Thank you so much. And I just want to tell one more thing about Sunny. So he was just hearing about Beyond Port 80 happening, and he just booked his flight and was here yesterday itself, and he's continuing to be here. Why? Why are you coming here? So I've like I was telling, right, I've always enjoyed programming myself, and over the past few years I've tried to give back wherever possible. One thing that kind of changed the way I look at things was when I first came to Trivandrum. Deepu invited me to give a talk. I was like, all right, I'll get to make a name somewhere. I'll show off on LinkedIn that I did something. But when I came here and when I actually met the people, when I met people who regularly do Fireport 80, I heard about Mulan and everything. I was like, this is what I've been trying to do. I've been trying to do something similar in a very small scale, etc. But then the way Deepu has already executed so many layers and kind of dealt with the policies aspect, with the university angle, etc. I was like, this is what I want to do. So whenever any event around this is happening, I'm like, all right, I'll just book a flight, I'll come. Thankfully, I can afford to do that now. But yeah, always a pleasure here. So we'll be around. If you have any doubts, queries, feel free to come by. He was patiently waiting on all the Malayalam conversations and telling that I might be repeating. Sorry for that. Right. Yeah. No issues. Yeah. Thank you so much. So നമുക്ക് lunch break ആണ്. Question ഉണ്ടോ? ചോദിച്ചോളൂ. Sir, ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ AICTC ഓൺ ദി കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യം സാർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ കോർ ഏരിയാസ്, ട്രസ്റ്റ് ഏരിയാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോ കോഴ്സും സിലബസ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്ട്രി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ടും കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആണ്, ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിക്കോട്ടെ, ടീച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരുപാട് ഓഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ആ ഒരു ആള് പറഞ്ഞു, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു അഡ്രസ്സിംഗ് മെക്കാനിസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഗവൺമെന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ചോയ്സസ് ഉണ്ടോ? ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സിംഗ് മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞ ഒരു നല്ല കാര്യമായി അറിയാനുള്ള
അതിൽ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരുപോലെയാണെന്ന് കരുതുന്നൊരു വലിയൊരു വിഷയമുണ്ട്. നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അല്ല നോർത്തിലെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രശ്നം നമുക്ക് നല്ലോണമുണ്ട്. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളെല്ലാം 4ാം ക്ലാസ്സിൽ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിവിക് സെൻസ് ഇതൊന്നും അങ്ങേ സൈഡിലില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരച്ചിൽ മൊത്തത്തിൽ വാർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് AICTE ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്പർ 1 ആണ് കേരളം മറ്റേ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫ്രീഡം ഇല്ല പലപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ അത് ഗ്രാജുവലി ഒരു ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് അതിങ്ങനെ എടുത്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അവർ തരുന്ന സാധനങ്ങൾ അതേപടി, നോർത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അതേപടി ചെയ്യാനേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതിന് ബിയോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സാധ്യത കുറവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ AICTE പോലത്തെ ഉള്ള ഒരു മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ പരിധിക്കകത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിമിതികൾ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് അമൃതയുടെയൊക്കെ കോഴ്സുകൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാകുന്നത്. അമൃത, അതുപോലെ വേറെ മണിപ്പാൽ, VITകളുടെയൊക്കെ കോഴ്സ് അവർ കുറച്ചുകൂടെ ആ ഫ്രെയിംവർക്കിന് കുറച്ചുകൂടെ പുറത്താണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളതിനെ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ കുറേ കൂടെ CT പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഓട്ടോണമസ് ആകണമെന്നാണ് ഞാനൊക്കെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും. അതൊരിക്കലും അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കില്ല, അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം. പക്ഷേ ഈ Tier 1 കോളേജുകളൊക്കെ ഓട്ടോണമസ് ആയി. എനിക്കൊന്ന് TKM-ഉം അതുപോലെ കോതമംഗലം ഇപ്പോൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ അതായിട്ടില്ല. യെസ്, നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ റിജിഡായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിലൊക്കെ പല കൺസിഡറേഷൻസ്, നമ്മൾ വേറെ കൺസിഡറേഷൻസ് പലതിനകത്ത് വരും. നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റ്, ആ സബ്ജക്റ്റ് പോയാൽ ഇത്ര പോസ്റ്റ് അവിടെ പോകും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് അപ്രോച്ചിലേ അതിന് പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അതിനൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. പക്ഷേ ഓട്ടോണമസ് ആകുമ്പോൾ ഇത് കുറേ നല്ല രീതിയിൽ മാറാൻ പറ്റും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. CET ഓട്ടോണമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിസിഷൻ, പോളിസി ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ. ഞാനൊരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം. ഈ സാറ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടായി ഈ കൺസിഡറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് സിലബസിനെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കാലം MCA എന്നൊരു കോഴ്സിൽ MCAയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ MCAയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പലതരം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, അത് മാനേജ് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസൽ വെച്ചു, യു ഷുഡ് മൂവ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഒബ്വിയസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫാക്കൽറ്റി എണീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് പറ്റൂല, കാരണം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ 2 MBA-കാരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ, അവർക്കിത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെയാണ് സിലബസുകൾ പലപ്പോഴും ഫ്രെയിംഡ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലഞ്ചിലേക്ക് പോവാം. സപ്പോസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ, ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി 1:42. ഐ കാൻറ്റ് ആസ്ക് യു ടു ഈറ്റ് ഇൻ 20 minutes. Please take your time and by 2:15 you can come. Yeah? Thank you. Sorry for the inconvenience.
அரைமனதாய் விழிது காலை நீயும் நானும் எந்திரமாய் யாரோ செய்யும் மந்திரமாய் போவே முத்தமிட்ட மூச்சு காற்றை பட்டு பட்டு கேட்டு போனேன் பக்கம் வந்து நிற்கும் போது திட்டமிட்டு எட்டி போனேன் நெருங்காது பெண்ணே எழுதன் நெஞ்செல்லாம் நெஞ்சாகும் அழைக்காது பெண்ணே எழுதன் அச்சங்கள் அச்சாகும் சிரிப்பாயனை நீ சிதைத்தாய் போதும் ஏதோ எண்ணம் தேர்து கனவு வண்ணம் தீரது நினைவு கண்களிலிருந்து நனவு என்னமோ ஏதோ வெக்கம் நொடிக்கிற நொடிகள் வெற்றி இருந்திடும் நொடிகள் முற்று அவிழ்ந்திடு கொடிகள் நீயும் நானும் எந்திரமாய் யாரு செய்யும் மந்திரமாய் போவே சுத்தி உன்னை தேடி வீடுகளையும் அவசரமேனோ சத்த நெரிசலில் உன் சொல் செவிகளையும் அதிசயமேனோ கணக்கானத்தானே பெண்ணை கண் கொண்டு வந்தேனோ வினக்கான விடியும் காண கண்ணீரும் கொண்டேனோ நிழலை திரடும் மழலை நானோ ஏனோ எண்ணம் திணறுது கனவு மனத்திலருது நினைவு கண்களிலருது நனவு என்னமோ ஏதோ சிக்கி முளைக்குது நனவு கண்களிலருது நினைவு வெக்கை பறக்குது கொடிகள் ஏனோ குவியமில்ல ஒரு காட்சி பேடையோ அருமனதாய் இழுது என் தலை ஏனோ குவியமில்ல ஒரு காட்சி பேடையோ அருமனதாய் இடியது என் கலை ஏனோ குவியமில்ல ஒரு காட்சி பேடையோ அருமனதாய் இடியது என் கலை ஏனோ குவியமில்ல ஒரு காட்சி பேடையோ அருமனதாய் இடியது நாளே. Thank you. That was pretty energetic. Yeah. So yeah, back to the mood. So next we are planning to have another speaker. So he's Mr. Kailash Nath, CTO Zerodha, co-founder Force United and Rainmatter Foundation. Kailash Nath, the brilliant mind behind Zerodha's technology. With 25 plus years of coding experience, Kailash isn't just a CTO, he's a passionate builder, a strong believer in open source. He also co-founded Force United and the Rainmatter Foundation, driving change in tech and sustainability. Unfortunately, he was unable to attend the event and he was kind enough to send us a video to mark his presence. So let's hear from him through the video. Good day, everyone. The answer to that question lies in the question itself, and the keyword there is long-lasting. As evidenced by the last 15 years, we've had first-hand evidence of many different kinds of business models, startup models, funding models play out here in India. We've seen that
most models were short-term thinking, where businesses were driven by short-term vision and decisions in the quest of acquiring large user bases or raising valuations. Most of them have not really succeeded in the way we have wanted them to succeed. So the keyword here is long-term, long-lasting. If we are to build projects and products and businesses that last a long time, that proliferate globally, that command or invite respect, then we must adopt the long-term strategy, long-term vision in everything we do with regards to a business, be it management decisions, be it HR decisions, be it product decisions, be it design and engineering decisions. We must have a long-term outlook, horizon of a decade, 2 decades, or an infinite number of decades, and work with that horizon as our grounding, and not really look at numbers or chase short-term metrics, short-term growth numbers, quarter on quarter or year on year. And as I said, it's evidenced by the last 15 years. So we must consider the evidence very seriously and develop this long-term way of building products and businesses. There is no question of embracing really. Every single Indian startup, small or big, every small and big corporation, technology or otherwise, uses open source software. The new age startups, the new age tech companies most likely have a technology stack built of 90% open source tools and components. So we don't have to talk about embracing, because everybody has embraced and built their valuations, products, services, and empires on top of open source software downloaded freely and indiscriminately from across the world. That is the spirit of open source software in general. You download, you use, you contribute back, you share back. Now, when it comes to the Indian industry, Indian startups, where we are truly lacking is the whole giving back thing. The fundamental tenet of open source is sharing. People across the world spend their valuable personal time, passion, energies in building and publishing open source software. We use them, all of us use them, and derive great value from it. But do we give back? Do we even acknowledge the fact that our businesses or products are built on top of open source software? Do we contribute code back? Do we give money back to these projects? Many of the most critical open source projects in the world don't have a budget. It's run by people who are overstretched. And yet the world really runs on top of open source software. What must we do in the Indian ecosystem? I think it really starts with displaying courtesy. It basically starts with acknowledging the fact that our enterprises are built on top of open source software. In tangible, concrete terms, I think every tech company's management must publicly acknowledge the open source systems that they derive value from. They must encourage their engineering teams to contribute code, time, as they please, and if viable, if financially viable, even if it's a small sum, companies that derive great value from open source software must give some money back. And over a period of time, most importantly, encouraging engineering teams to contribute back. Over a period of time, this will slowly create a culture where people, techies, are wired to a certain way of thinking, where you're downloading and using open source software, but when you build something, you're also slowly inclined to give parts of it back. And that's how it proliferates. And over a period of time, over several years, we must see a culture of not just using, but giving back in terms of code, capacity, time, and also money. This is absolutely critical. The lack of deep mentorship ecosystems, lack of deep interconnected technical capacity centers or communities is really a function of the second problem that we just discussed. Companies must have a culture of not just using open source, but giving back. If you encourage developers to participate in the open source ecosystem, if you encourage developers to use company time to contribute back to projects that the company derives value from, over a period of time, you will have a large number of techies, individuals who get it, who are a part of the active taking and giving ecosystem, who are active contributors. And logically, this will permeate the larger ecosystem, not just within organizations. You will have people from various organizations collaborating between themselves. And again, over a period of time, gradually, this must result in more decentralized communities with different capacities and skills, all somehow interacting with each other with
technology and open source contributions at the center. And this again must logically mean that we will see mentorship and guidance from a perspective of high quality skill and experience arise naturally. Thank you. ഹലോ ഇത്രയും സൗണ്ടോ? എല്ലാവരും ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കുറേ ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നു അല്ലേ? അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് ബിയോണ്ട് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നടന്നു. നിങ്ങളുടെ മജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ബിയോണ്ട് സിലബസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും അല്ലേ? ഹൗ വാസ് ദ സെഷൻ? അടിപൊളിയായിരുന്നില്ല? വളരെ വളരെ റോ ആയിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നൊരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് അവിടെ നടന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ബിയോണ്ട് ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിസ്കഷൻ നടന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് എങ്ങനെ ആ ഗ്ലാസ് സീലിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും, ആൻഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ആക്ച്വലി ആസ് എൻ എക്കോസിസ്റ്റം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഡു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജയശങ്കർ സാറായിരുന്നു അതിനെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം ഡോക്ടർ ജയ്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ സാർ തന്നെ പറയൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബിയോണ്ട് പോർട്ട് 80, ബിയോണ്ട് പോകാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബിയോണ്ട് പോർട്ട് 80 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മന്ത്ലി റെക്കറിങ് മീറ്റപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് whatever happened here in the room, that is the first port 80, and then for beyond, that is ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ശരിക്കുമുള്ള ആവശ്യം, that is whatever is their need, there should be someone to listen to. and എന്താ വേണ്ടേ? കൈപിടിച്ച് ഒരാളിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരാൾ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നീ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുക ഒരാൾ വേണം അല്ലേ? ആൻഡ് ഇഫ് എനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ദാറ്റ് വോണ്ട് ദാറ്റ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനകത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ എവറി 4th Saturdays it will happen. and അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആയതുകൊണ്ട് യു വിൽ ബി കീപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ലൂപ്പ് ഓൺ ഓൾ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ പോർട്ട് 80s ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, HR റോൾ ഉണ്ടായതുപോലെ. ആൻഡ് നൗ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി സീയിങ് ദാറ്റ് മോർ പോർട്ട് 80 കമ്മിങ്. അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഇവോൾവ്സ്. ബട്ട് ഇവോൾവ് ഉണ്ടായതുപോലെ വി ഹാവ് beyond port 80 that is going to happen. Thank you so much, sir. Yeah. So there was quite some good experience sharing by a lot of startups, a lot of people who have grown, who are waiting to scale up, people who have failed entrepreneurs, who have seen the hardships of running a startup here. So multiple perspectives were put up. We have collected all of them, and one decision, like Debu said, has been taken. We are going to have a port 80 for startups, beyond port 80. That will meet in Startup Mission. They have a space, so he'll be talking to the CEO of Startup Mission to make that provision or that floor available for all the startups. So there's no more asking. So they meet that on that place. So that is one. And Dr. Santosh Babu, who was sitting along, he had made the suggestion that with all this innovation that you're talking about, why doesn't government have a platform? So that suggestion has been taken. So I offer him the space in CMD. I currently head the Center for Management Development. So I've offered him a floor in CMD. So we'll fix the dates. So that is one area where we would call somebody, any technologist to come and tell government guys that, okay, this is what is happening in this technology. That enables government as a marketplace and an early adoption by government. So we have agreed on that. I still don't have the day and date on it, but that will be hosted by CMD. So port 82 is there. So the first port 80 is beyond port 80. The other one, we don't even have a name, but then we have agreed that we have a floor, we have a provision to do that. So that is taken care of. Now, the another couple of discussions that came up was when you start a company or when you want to scale up, there are shortages of real estate, there are shortages of talent and a lot of things. So the talent part of it, again, probably somebody who links up Newlearn in this group may have to, or the HR team can really link it up. A lot of people are facing talent shortage is what they said. So then if you want talent, we will put them to HR Evolve. They want real estate, probably we may have to create another area where they can come and discuss that. I think that should be done by GTech itself actually, so being a industry body. So I think
this is what came out. There are a few more things. Another one on capital was spoken about. That again, Pradeep had made a provision of a network of people who are keen on investing and other things. So that I think might evolve into I don't know whether it will evolve into a Port 80 kind of stuff. So I think this is what was discussed there, and this is where we have reached. So at least these two Port 80s I'm sure will take off, because one is with Startup Mission and other will be with CMD. Thank you. Thank you so much, sir. അപ്പോൾ 2 Port 80s പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ആക്സസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ദാറ്റ് വി ആർ പ്ലാൻ ഫോർ. നേരത്തെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ, ഹി ഹാസ് സംതിങ് കോൾഡ് കോഫി. അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പല പല കമ്പനികൾ ഗ്ലോബലി പല കമ്പനികളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ല പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഇത് ചെയ്ത ഓൾറെഡി ബിയോണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഹി ഹാസ് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റഡ്. ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് സിംഗുലാരിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സിംഗുലാരിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ ഇമ്പാക്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്തു. നമുക്ക് ജിക്കു ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജിക്കു ഒക്കെ ആക്ച്വലി ദേ ഗോട്ട് ഇൻക്യുബേറ്റഡ് ഇൻ സിലിക്കൺ വാലി ഫോർ ഐ തിങ്ക് എ പീരീഡ് ഓഫ് 6 months, which actually happened because we started Singularity and these futurist technologies in 2017 itself to make a mindset and skill set for people to work on exponential technologies. So it has chapters across the globe, around 40-45 chapters are there. But as of now, that is, we are creating a network of people across so that we will know that there will be somebody in Tokyo. If you want to connect in Paris, there might be somebody who will be connected. So that is the power of the Access Task Force, but we need to ensure that only quality requests go to them. We have to respect their time, right? So that is where each of these Fireport 80s, that is which is moving out as Port 80 is going to happen. So there is no more Fireport 80. So it will be Port 80. If it is robotics, it can be robotics Port 80. If it is AI, it will be AI Port 80. And different communities and different people come to own, and why they should own. You have seen Deepa HR Port 80, that is they named it as HR Evolve because it came from Evolve India 2023. So right now it is Beyond, and we already have a Beyond exit. So anything that we do will have a continuity, and we also need to have a symmetry on these things. So I just want to let you know that there are 2 other people that is who are we had an open call for more Port 80s, right? So we divide it as normally say as left brain and right brain, right? There are a lot of industries, AI, blockchain, technology, different technologies are there. Which all things that need that Port 80s? ആർക്കൊക്കെ Port 80 വേണ്ടത്? Port 80 അങ്ങനെ ഒരു ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് വേണോ? അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ്. ഒന്ന് ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയില്ലേ, ശാസ്ത്രവും കലയും ആണെന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ കലയും ശാസ്ത്രവും ഒന്നിച്ചൊരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും കലയുടെ, അതായത് ടെക്കിൻ്റെ ഇതായിട്ട് വോളണ്ടിയർ ചെയ്ത് ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് ആരൊക്കെയാണോ ഉള്ളത്, യു ക്യാൻ കം ഫോർവേഡ്. ദെൻ വി ക്യാൻ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് ഡു യു നീഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്ക്ക് ഒരു Port 80 ആവശ്യമുണ്ടോ, അതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവൻച്വലി ദേ വിൽ ബിക്കം എന്താണ് നമ്മുടെ ടച്ച് പോയിന്റ് ഫോർ AI. അപ്പോൾ ഏഡ് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗേറ്റ് കീപ്പറും വേണ്ട, നേരെ എവിടെ പോയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. സിമിലർലി ടെക്ക് പോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു സൈഡ് ക്രിയേറ്റീവാണ്. ക്രിയേറ്റീവിൻ്റെ ആൾക്കാർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരാം, ഹു ആർ വില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക് ദ Port 80 ഫോർവേഡ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ തന്നെ നടത്തണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്കൊരു സ്പേസ് ഇല്ല, സ്പേസ് സൗജന്യമായിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തത് അല്ലേ? മാസത്തിൽ 1 മണിക്കൂർ ഒരാൾക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം. ഐ എം വില്ലിംഗ് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് എഫേർട്ട് ടു ആസ്ക്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ടെക്നോപാർക്കിനകത്ത് ആസ് ഓഫ് നോ HR Port 80 തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഹാളിന് വാടക ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നുണ്ടോ അത്? ഇന്നില്ല, ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പേ വാൾസ് ഉള്ളതാണ്. ആൻഡ് ആ നോളേജിൻ്റെ ആ പേ വാൾസ് ആണ് നോളജിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജയശങ്കർ സാർ ഒരിക്കലൊരു കഥ ഇടയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു, ബ്ലൂ ജേയുടെയും റോബിൻ്റെയും കഥ. 2 പക്ഷികളുണ്ടായിരുന്നു. സാർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞതാണ്, അത് നമ്മൾ പണ്ട് ഇവർ കാനഡയിലായിരുന്നോ UK യിലായിരുന്നു. ദെൻ ദീസ്
അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് റോബിൻ ആർ ടെറിട്ടറി കീപ്പേഴ്സ്, റൈറ്റ്? അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു റോബിനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതിനെ കുത്തി ഒഴിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബിലോങ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് ഗോ ആൻഡ് ഫ്ലോക്സ്. ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ ഭക്ഷണമായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാലുണ്ടല്ലോ, പാലൊന്ന് കുപ്പിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രീം കുടിക്കുന്ന ഇതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ശീലം, ഫുഡിൻ്റെ ശീലം. അപ്പോൾ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്താണ് ഒന്നാമത് ഒരു സമയത്ത് എന്ത് സിൽവർ ഫോയിൽ പേപ്പേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ കുപ്പിയുടെ മുകളിൽ ഈ ഫോയിൽ പേപ്പേഴ്സ് കവർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ദെൻ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഹിസ്റ്ററി, അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ബേർഡ്സിൻ്റെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റോബിൻ ഒരു രീതിയിലും പോയി, ബട്ട് ബ്ലൂ ജേ സർവൈവ്ഡ് മച്ച് ബെറ്റർ, ഫ്ലറിഷ്ഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? റോബിൻ രണ്ടുപേരും ഇത് കൊത്തി പൊളിക്കാനും പാല് കുടിക്കാനും ആ ക്രീം കുടിക്കാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആസ് ബ്ലൂ ജേ ഗോ ആസ് ഫ്ലോക്ക്, എന്തൊരു ഒരാൾ കാണുന്നത് മറ്റേ ആൾ കാണുന്നു, അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു. ദേ വർ ഏബിൾ ടു ഫ്ലറിഷ്. ബട്ട് വൈൽ അതേഴ്സ് ടെറിട്ടറി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് അടുത്ത ആളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാലഞ്ച് ഞാൻ ഓൾവേസ് ഫേസിങ് വാസ് ആ ഒരു ടെറിട്ടറി. പീപ്പിൾ ട്രൈ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ടെറിട്ടറി ബിക്കോസ് എല്ലാവരും മതിൽ കെട്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും കാണുക. ആൻഡ് അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ആസ് എ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് എനിത്തിങ് that needs some restrictions, but people can come out based on the interest areas and get connected towards each other. And purpose we are not defining. Purpose endo aayikotte, it is like an internet, a free flow of knowledge, new knowledge. Innu enna kore karyangal nammal padichille, kore karyangal pudiyayittu kettille. So it is a transmission of new knowledge. Avade nammal paywalls illa, gatekeepers illa. So even if a ticket illande vanna aalkarkku avade access undayirunirikka. Appo അങ്ങനെ ഒരു നോളജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. പീപ്പിൾ ക്യാൻ കം ആൻഡ് കണക്ട് ദെയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞില്ലേ, ഇൻ്റർനെറ്റ് എങ്ങനെ? ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താ? ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ്. ആമസോൺ ഈസ് കമ്മിങ് ദെയർ ആൻഡ് കണക്ടിങ് വിത്ത് സം ഇ കൊമേഴ്സ് തിങ്, റൈറ്റ്? ഇ കൊമേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇ കൊമേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നു. ഗൂഗിൾ ഈസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് കണക്ടിങ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ. ആ ഇൻഫർമേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ വേ ലൈക്ക് എന്താണോ പർപ്പസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ പീപ്പിൾ, നോട്ട് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ്. Similarly, what we are going to create is an internet of knowledge and information which is freely available, but it is curated. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നോളജ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും പോയി എടുത്താൽ പോരെ. പക്ഷേ ഒന്ന് വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ക്യൂറേറ്റഡ്. ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് നല്ലത്, ഏതാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് സ്പെൻഡ് ഹിസ് ഇമ്മൻസ് ടൈം, ഇമ്മൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു സിന്തസൈസ് ഇറ്റ്, എന്നിട്ട് അത് അവരുടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അത് കണക്ക് അയാളുടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും. അവസാനം ഈ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ 3 പേര് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് 3 പേരുടെയും പെർസ്പെക്റ്റീവ് 9 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകണം, അല്ലേ? എവരി വൺ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക്. സോ നോളജ് ഷെയർഡ് ഈസ് പവർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. നമ്മുടെ DBGയുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫ്രീ നോളജ് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് നോളജ് നീഡ് ടു ഹാപ്പൻ. And our kids, I have been working with MuLearn for past 3-4 years. അല്ലെ, ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഉള്ളത്ര പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ജനറേഷനിൽ ഇല്ല. ദേ ഹാവ് മച്ച് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ദേ ആർ വെരി ഫാസ്റ്റ് ലേണേഴ്സ്. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരാളിനെ കൊടുത്താൽ കേട്ടോ, നീ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാളിനെ കൊടുത്താൽ മതി. ആൻഡ് ബൈ 4 ഇവിടെ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടിക്കുമെന്നാണ് പിള്ളേർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. കുറേ കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട്. ദേ വിൽ ബി, അവർക്ക് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ മൂവ്മെൻറ്റ്? നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റമിക് ലേറ്റൻസിലൂടെ ഈ സാധനങ്ങൾ ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നേരിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിൽ? പുതിയ നോളജ്, പുതിയ ഇൻഫർമേഷനിൽ. ആൻഡ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു കണക്ട് ടു സം പീപ്പിൾ റിയലി ഇൻ ദ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ HR വേൾഡിൽ തന്നെ നോക്കൂ, എത്ര കുട്ടികളാണ് അവിടെ വരുന്നത്? ഹു ആർ വില്ലിംഗ് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് കം. എല്ലാവരും അവിടെ വരുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ചോദിക്കുക, എനിക്കത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകാം അത്രത്തോളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടെക്നോളജിയും
എന്താണ് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട്. അപ്പോൾ ടെക്നോളജിയുടെ ഇതായിട്ട് വോളണ്ടിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ദാറ്റ് ഇസ് നീഡ് ടു ബി സം ക്യാപ്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്? വാ റജ, വാ. So we are not defining anything today. We are just thinking like if anybody want to have those type of portrait, ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരാം? AI വരാം, അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് വരാം, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരാം, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ വരാം. റജ പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. നമ്മുടെ റജ എൻ്റെ ടീമിലായിരുന്നു പണ്ട് DBGയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്. ആൻഡ് നമ്മൾ കോഫി DBG ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹി ആൻഡ് ശ്രീനാഥ് ശശികുമാർ എന്ന 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവന്മാരാണ് എല്ലാ മാസവും സെഷൻ എടുക്കുന്നത്, പോയി പഠിക്കുന്നത്, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പറയും നമുക്കിത് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യണ്ടേ, ഇവിടെ കുറച്ച് പേർക്കല്ലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം രാത്രി അവിടെ പോയി തകരപ്പറമ്പിൽ പോയി ഇതെല്ലാം വാങ്ങി അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്. അന്നത്തെ 2014 മുതൽ 13 മുതൽ നമ്മൾ പോർട്ടേറ്റി ഈസ് ലൈവ് സ്ട്രീം. ആൻഡ് fireport.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ സെഷൻ്റെയും വീഡിയോസ് ലൈവായിട്ട് കാണാൻ. ഹി വാസ് ദ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അന്ന് റജയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അവനൊരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. വാട്ട് ദേ ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കാശുണ്ട്, അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് സമയമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ലോകം എല്ലാം ചുറ്റിക്കറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേർപ്പസ്, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവരെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കും കേട്ടോ. നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് റജ എഴുതി എനിക്കൊരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണം. 2 എനിക്ക് പുസ്തകം എഴുതണം. എനിക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യണം. ഇതായിരുന്നു 3 കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് റജ എഴുതിയത്. റജയ്ക്ക് ഇന്ന് ബീഗിൾ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനിയാണ് ബീഗിൾ സെക്യൂരിറ്റി. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദ CEO ഓഫ് ദാറ്റ്. പൈതൺ പെൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത? 3 പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ ഹി ഹെഡ്സ് ദ സൈബർഡോം, ഹി ഹെഡ്സ് ദ ഒവാസ്പ്. സൈബർഡോമിൻ്റെ കമാൻഡോ. ഇതിനകത്ത് സൈബർഡോം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വന്നു. ദെൻ ഹി ഹെഡ്സ് ദ കേരള ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഒവാസ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ ക്ലൗഡ്, GDG ക്ലൗഡിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് റജയാണ്. അപ്പോൾ ദീപു പറഞ്ഞു ടെക്നോളജി അല്ല ടെക്നിക്കൽ വിങ് ഓഫ് മ്യൂലേൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത പോർട്ടേറ്റി റൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ടെക്നോളജിക്കകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളതൊന്ന് ആലോചിക്കാം. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിനി ക്രിയേറ്റീവിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കൂടി ഒരു ബാലൻസ് വേണമല്ലോ. എനിത്തിങ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് എ സിമട്രി. ഇത് നമുക്കിവിടെ മുഹമ്മദ് സാലി ഇരിപ്പുണ്ട്. മുഹമ്മദ് സാലിയും നമ്മൾ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് പറയും. സാലിയുടെ കഥ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാം. താങ്ക് യു സാലി. എത്ര സമയമുണ്ട് ഇവിടെ? 3:30 മണി വരെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാലിയുടെ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഏതാ പോസ് ചെയ്ത് വന്നാണ്. ഓക്കെ തിരിച്ചു വിടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവിൻ്റെ സ്പേസിനകത്ത് ഒരാൾ ഓണർഷിപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് നിഖിൽ ബാബാ, ബാക്കി അതിനകത്ത് കൂടെ പറയണം. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവിൻ്റെ നമുക്കൊരു ക്യാപ്റ്റൻ വേണം അല്ലേ? എന്താ ക്യാപ്റ്റൻസിന് തീരുമാനിച്ചോളൂ. ഞാൻ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദർ ഷുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് കം ദർ. ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം, HR റിവോൾവാർക്ക് 7 ആളുടെ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്. ഐ ഡു നോട്ട് നീഡ് ടു ബി ദ ഗേറ്റ് കീപ്പർ. യു ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ആരെ പോർട്ടേറ്റിയുടെ ഓണറിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നിഖിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കഴക്കൂട്ടത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ആൻഡ് AR/VR രംഗത്ത്, ഗെയിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രംഗത്തൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്നും കമ്പനി ഗ്ലോബലി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തെളിയിച്ച ആളാണ്. Hi. So, always we need a balance between tech and creative, as Deepu rightly said. It's not two different things together. We have to merge together and create something. So, when we started as a gaming company, we never thought like we have enough talent in Trivandrum, but God grace and all the ecosystem, we had enough people to scale from 10 to what we have right now. And not only in gaming, we are also scaled to AR/VR. Also started working the game technology in filming, and we worked almost 4 or 5 films.
you will see a couple of films coming together in latest year. Maybe one of the biggest production house is working with us to put together a new films together. And also we are one of the company which provide geospatial technologies to in 3D, especially in mapping and intelligence from Kerala, Trivandrum to the globally. We help global people to build their cities to the next generation. That's why we do. And it's not only a tech oriented stuff, but it's mostly into visualization and creativity. That's how we need people more into the ecosystem. So thank Deepu for all the support. MuLearn will be more major contributor for our people pool. Thank you for that as well. നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഗെയിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു. സബൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ നാട്ടിൽ ഗെയിം ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ചാൻസ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞവൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഗെയിം ഡെവലപ്പറാണ്. ഓക്കെ, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നാട്ടിലില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേര് റജിയുടെ ടീമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് വരാം. അപ്പം കലയായി ശാസ്ത്രമായി ഇവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാർ നമുക്ക് വി നീഡ് ടു ഹാവ് ലീഡേഴ്സ്. നേരത്തെ ദീപ വന്ന് നിന്നില്ലേ, ദീപ വാസ് ദെയർ. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെക്കിനും ക്രിയേറ്റീവിനും ഇത് വേണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബാക്കി ക്രിയേറ്റീവിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം, പോർട്ടേറ്റീസ് താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ഡിസ്കസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫുഡ് ഫോർ തോട്ട്. ഇന്ന് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. അക്ഷയ ആവട്ടോ അവിടെ, അക്ഷയ ഒന്ന് വരുമോ, അതൊന്നും എടുക്കാവോ? അക്ഷയ ഹാസ് കെയിം അപ്പ് വിത്ത് സം ഡോക്യുമെൻറ്റ്. അതായത് ഈ പോർട്ടേറ്റി അങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ്. അത് ഞാൻ ഇവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റഫിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നിഖിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ക്രിയേറ്റീവിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു. സോ ആർക്കാണോ ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് ഗെയിമിംഗ് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റഫ് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ, ആനിമേഷൻ, ഫിലിം മേക്കിംഗ്, UI UX or anything like you would like to draw or paint or sculpt, please come forward. We'll build some awesome community from here. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗെയിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു, കോമിക്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ, വരയ്ക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മ്യൂലറിലെ കുട്ടികളെ വരയ്ക്കാനായിട്ടും അവിടെയൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങിയ കുറേ കോമിക്സ് ഒക്കെ കുട്ടികൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിനെ അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വിൽ സീ ദം പെർഫോമിങ് ഹിയർ. അവർ പാടുന്നുണ്ടാവാം, അവർ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടാവാം, അവർക്ക് പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള അവരത് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ടൈമാണ് പിന്നീട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ദീപക്, പാവ സ്റ്റുഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും മോളിക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ഇവരെ പിടിച്ചോളൂ, ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആൾക്കാർ. കമോൺ. അപ്പോൾ ദീപക്കാണ് പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവർക്ക് മറ്റേ ഇതൊക്കെ ശക്തിയും ഊർജ്ജമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ദീപക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ വരയിലൂടെ നമ്മുടെ നാടിനെ വേൾഡിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹി ആൻഡ് ഹിസ് പാർട്ട്ണർ മനുമാഷ് വന്നില്ല, മനുമാഷ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ടാണ് പവർ സ്റ്റുഡിയോസ് നടക്കുന്നത്. അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. മഞ്ചാടി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പൂപ്പി, കാത്തു, അതെല്ലാം മാഷ് എഴുതിയതാണ്. ഈ മാഷിൻ്റെ കൃതികളാണ്, മാഷിൻ്റെ ഇതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടീം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ടീം ആക്ച്വലി ഹു ഈസ് സപ്പോർട്ടിങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡയറക്ട്ലി. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കഥകളി, കൂടിയാട്ടം, ഇങ്ങനെ കൾച്ചറലി ഭയങ്കര കിടിലൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എവിടെയോ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ ഇല്ല, നമ്മുടെ കോമിക്സ് ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം ഫോക്ക് സ്റ്റോറീസ്, എന്തെല്ലാം കഥകളാണ്, എന്തെല്ലാം ടൈപ്പ് കഥകളും കാര്യങ്ങളും. ഒരു ഭയങ്കര വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു കൾച്ചറിനകത്ത് ആണ് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നത്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി TV തുറന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടൻറ്റും ഇല്ല, നത്തിങ് ഈസ് ദയർ. നമ്മുടെ ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേണോ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പം അത് ആരാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ദി ടാലൻറ്റ്. നമ്മളെ ഈ കേരളത്തിൽ, ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ഈ ലോകോത്തരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫിലിംസിൻ്റെയും ഹോളിവുഡ് സ്റ്റുഡിയോസിലൊക്കെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒറിജിനൽ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഥയെ മാങ്ക എന്ന് വിളിക്കണോ എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ജാപ്പനീസ്, അവർ കോമിക് എന്ന് അവർ വിളിക്കുന്നില്ല, അവർ മാങ്ക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ കാർട്ടൂണിനെ അവർ അനിമേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തിനാ അത് പറയുന്നതെന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. അത് ചുമ്മാ ചോദിച്ചാൽ പോരാ, നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അനിമേഷൻ സെക്ടർ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗെയിമിംഗ് സെക്ടർ
കോമിക് സെക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഒരു ഔട്ട്സോഴ്സിങ് സെക്ടർ മാത്രമായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജോലി, ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് ഫ്രം അവർ ലാൻഡ്, അല്ലേ, വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് അവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി. എക്സാക്ട്ലി. സോ അതാണ്. അപ്പോൾ കോമിക്സിനാണെങ്കിൽ വി വിൽ ലെറ്റ് എവരി വൺ നോ. ഇവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ, ബാക്കി പിന്നീട് വരാം. ബാക്കി ടെക്കിൻ്റെ AI-യുടെ കേട്ടോ, നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവിൽ ആൾക്കാർ വന്നു, ഇതൊരു ടെക്കിലാരും വന്നില്ല കേട്ടോ. AI, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അത് മൂന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പ്ലാൻ ആയിട്ടുള്ളത്. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സൂൺ. AI ഓൾസോ അവരോടുണ്ട്. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് നാഷ് മണി അവർ ഒവാസ്പ് ആണോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒവാസ്പ് കേരള ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, അവർ തന്നെയാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ വിൽ ആക്ച്വലി റൺ ദ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പോർട്ട് 80s. അതിൻ്റെ ഡേറ്റും ടൈമും അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതും ആർട്ടും ഇതൊന്നുമല്ല, മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ വി ഡിവൈഡ്. മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഇതാണ്. മോർ ദാൻ ടെക്നോളജി, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ അബൌട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ്, ഡേറ്റ മാർക്കറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടീം നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. ബ്രാൻഡിങ്, ബ്രാൻഡ് ക്രിയേഷൻ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ദേ ആർ വെരി വെൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ബ്രാൻഡിങ്. ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ, വി ഡു നോട്ട് നോ ഹൗ ടു ബ്രാൻഡ് അവർ സെൽഫ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാൻഡിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തോളൂ, നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് കുറയും. കാര്യം ആൾക്കാർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ദേവോ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ബിയോണ്ടിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. വി ആർ ദ ബ്രാൻഡിങ് എക്സ്പെർട്ട്, വി വിൽ ഡു ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഇസ് വി വാണ്ട് ടു ഹാവ് build more awareness on branding, right? We need branding, founders and business connecting to, because startup people don't take seriously. People think that branding is not connected with the people who made it. A company is always who made it. So if I am part of Shraddha's is morning as Nanda. If Nanda is not showing what she is authentically, no one cares. Investors don't invest on properties, not on products, on people. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ സാലി എന്താ പറയാനുള്ളേ? എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? വരൂ. സാലി മുകളിലേക്ക് വരട്ടെ. സാലി ഒന്ന് അതുവഴി കൊണ്ടുവരൂ. ഐ തിങ്ക് അവിടെ മൊത്തം തട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സാലി ഒരു ഇത് മുഹമ്മദ് സാലി കേട്ടോ. മുഹമ്മദ് സാലി ശരിക്കും ഞാൻ കാണുന്നതൊരു 12 വർഷം, എത്ര വർഷമായി സാലി? 12 വർഷം മുമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി വാസ് ദർ പ്ലേയിങ് ചെസ്. അപ്പോൾ കണ്ണൂരിലുള്ള ചെസ് കളിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് ചലഞ്ചിങ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇവരെ തോപ്പിക്കാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചെന്ന് കളിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ തോപ്പിച്ചു. വീണ്ടും രണ്ടാമത് കളിച്ചു, അപ്പോഴും തോപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരിയൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ചെസ് കളിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഈഗോ ഇതായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വീണ്ടും കളിച്ചു, വീണ്ടും തോപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സാലറി എടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച സമയത്ത് ഹി വാസ് ടെല്ലിങ് ലൈക്ക് പുള്ളിയുടെ ഫാമിലിയിൽ ഫാദറും ഇവർ എല്ലാവരും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ബ്ലൈൻഡാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സഹായമൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് സ്ഥിര വരുമാനമുള്ളൊരു ജോലി വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ആസ്കിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നോപാക്കിൽ എല്ലാ കമ്പനീസിനും അയച്ചു. അവർ വന്ന് ഇത്രയും ഷോക്കേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് പോലും ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഷെയിം ഓൺ ദ ഹോൾ ടെക്നോപാർക്ക്. ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് സാലിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയായിരുന്നു സാലി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ഗോട്ട് പ്ലേസ്? കമ്പനി ഫസ്റ്റ് ഷോഗിനി സിസ്റ്റം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ലീല ഇൻഫോ പാർക്ക്. അപ്പോൾ ഷോഗിനി സിസ്റ്റം വന്നു. അവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ചെസ്സിൻ്റെ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവർ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹി ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ആ ഒരു ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഹി വാണ്ടഡ് ടു മൂവ് ഫോർവേഡ്. അപ്പോൾ ചെസ്സ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ടൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഇത് വന്നു. ദെൻ ഹി വെൻ ടു ബാംഗ്ലൂർ ടു ലേൺ ചെസ് ബെറ്റർ. ആൻഡ് ടുഡേ ഇന്ന് സാലി എന്ത് ചെയ്യണു? സാലി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് സാലി പി കെ.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ താമരശ്ശേരിയാണ് സ്ഥലം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേരള PSCയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ബേസിക്കലി ചെസ് പ്ലെയറാണ്. 2018 വേണ്ടി പാരാ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സിൽവർ മെഡൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്നെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ചെറുതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനൊരു ബ്ലൈൻഡായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആണ് പാരൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഗ്രാൻഡ് പാരൻ്റൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പൂർ ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ച്. അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ 2 സിസ്റ്റേഴ്സും വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡാണ് കുടുംബത്തിൽ. അതുപോലെ ഒരു 9 വയസ്സൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ശരിയാ ഓക്കെ ഒരു 9 വയസ്സിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടായി. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ എത്തി. അതുവരെ നാട്ടിലൂടെയൊക്കെ വളരെയധികം കളിച്ച് നടന്നു, രസമായിരുന്നു. സ്കൂളിലെത്തി, വളരെയധികം രസമായിരുന്നു. പഠനവും കാര്യങ്ങളും, പുതിയ ഒരു ലോകവും, പുതിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, അധ്യാപകരൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴേ ഒരു 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡ് 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ചെസ്സ് പഠിക്കാൻ ഇടയായി. ഞാനൊരു ഹോസ്റ്റൽ സംവിധാനത്തിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബ്ലൈൻഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്കൂളായിരുന്നു. അവിടെ രാത്രികളിലും പിന്നെ ഒഴിവ് ദിനങ്ങളിലൊക്കെ ചിലവഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് ഒരു ചെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മുതിർന്ന അവിടെ പഠിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ചെസ്സ് കളിക്കുന്നത് കണ്ട് അധ്യാപകരൊക്കെ കളിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ട് ഞാനും അത് പഠിച്ചു. അവരോട് കൂടി കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെസ്സിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി, അതിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ചു. പിന്നീട് അവിടുന്ന് ടൂർണമെൻറ്റ് ആദ്യം തന്നെ സ്കൂളിൽ ചാമ്പ്യനൊക്കെ ആവുകയും ചെയ്തു. അതിനെ തുടർന്ന് സ്കൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ കൂടുതൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു. അതിൽ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു. പിന്നെ പരാജയവും ജയമൊക്കെ സമ്മിശ്രമായിട്ട് ഉണ്ടായി. എന്നാലും ഞാൻ വിടാതെ തന്നെ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഈ ടൂർണമെൻറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതോടുകൂടെ തുടരെ അല്ലെങ്കിലുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സുകൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി. സ്റ്റേറ്റിൽ ആദ്യം 3rd, 2nd ഒക്കെ പ്രൈസുകൾ കിട്ടി തുടങ്ങി. പിന്നെ സീനിയർ ടൂർണമെൻറ്റിൽ 3 തവണ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചാമ്പ്യനൊക്കെ ആകാൻ പറ്റി. ആ ലെവലിലൊക്കെ സ്കൂൾ ഇതൊക്കെ നടന്നത് ബ്ലൈൻഡ് കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ചെസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തു. സൈറ്റഡ് ആളുകൾ കളിക്കുന്ന ടൂർണമെൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കളിച്ചു. അവിടുന്ന് ഫിഡെ റൈറ്റിംഗ് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിട്ട് മാറാൻ പറ്റി. കാഴ്ചയുള്ളവരോട് കൂടെ കളിച്ച് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൂർണമെൻറ്റിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി ഫിഡെ റൈറ്റിംഗ് കിട്ടി. അങ്ങനെ ക്ലാസിക്കലിലും കിട്ടി, റാപ്പിഡ് ചെസ്സിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പിന്നീട് ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ മുതിർന്ന ആളായി. അങ്ങനെ ജോലി ഒരു വരുമാനമൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നു. അതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതായിരുന്നു. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഐഡിയാസ് മനസ്സിലാക്കാനും ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ധാരാളം കിട്ടുന്നത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഐഡിയാസൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള പരിപാടിയാണ്. അതുപോലെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോളേജിലൊക്കെ, നേച്ചർ ക്ലബ്ബ്, NSS, ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലബ്ബ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാരാളം മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് സാലറിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജോലീൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രദർശനത്തിന് ഇവിടെ ടെക്നോ പാർക്കിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സക്ഷുമതി പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം നടത്തി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ദീപുവിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ട് എത്തുന്നത്. അവിടുന്ന് പിന്നെ ദീപു നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടറായി മാറി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾക്ക്. അവിടുന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് നടത്തി. ടെക്നോ പാർക്കിലൊരു കമ്പനിയിൽ, സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടി. അവിടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗെയിം ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അംബാസഡറായിട്ടായിരുന്നു കിട്ടി. അവർ ചെസ്സ്, അരിമ, പിന്നെ കെറ്റ്, ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗെയിംസ് ആയിരുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സമൂഹത്തിൽ ഗെയിം കളിച്ച് വെറുതെ ആവാതിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ഇൻ്റലക്ച്വലി നമ്മുടെ മെമ്മറി, കാൽക്കുലേഷൻ, ഇമാജിനേഷൻ ഒക്കെ വർദ്ധിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗെയിംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് അത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം നമുക്ക് അത് വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചെസ്സിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതുപോലെ ചെസ്സിൻ്റെ ചെസ് ബോർഡ് തന്നെ, ഇലക്ട്രോണിക് ചെസ് ബോർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രൊജക്റ്റുകൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലിയുടെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് മറ്റൊരു സ്ഥലം VRC അങ്ങനെ VRCയിൽ അടുത്തൊരു ശ്രമം നടത്തി.
ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവർ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മാറിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി ഒരു 3-4 വർഷത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ പുതിയ VRCയിൽ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി പ്രാക്ടിക്കൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് തീരെ VSSC സോറി VSSC പറയണോ VSSCയിൽ അവിടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് പ്രാക്ടിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കലോ അവലൊക്കെ ഞാനിവനെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ള ഫൈനലായി അവിടെ എത്തി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് അയ്യോ 100% ബ്ലൈൻഡ് ആണോ 100% ബ്ലൈൻഡിന് ഇവിടെ ജോലിയില്ല. അവൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതി അതിന് മുമ്പത്തെ എല്ലാ സാധനവും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ 100% ബ്ലൈൻഡിൻ്റെത് പാർഷ്യൽ ബ്ലൈൻഡ്സിനാണ് ആ ജോബെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. സോ ഹി കനോട്ട് ഗെറ്റ് ദാറ്റ്. അതാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ചെസ്സിൻ്റെ അക്കാദമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർവോദയ സ്കൂളിനകത്ത് ഇത് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് യു ആർ ലിസണിങ് ടു ഈസ് ദ ഫെയിൽഡ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹി മെയ്ഡ് ടു റീച്ച് വേർ ഹി ഈസ് ടുഡേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അവിടെ നമുക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്കൂളുകളിൽ ചെസ്സിൻ്റെ കോച്ചിങ് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ധാരാളം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. പിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാഴ്ചയുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു. കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് പലവിധ പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടൈമൊന്നും സെറ്റായി കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയിൽ 6 മാസം കോച്ചിങ് നടത്തി ഒരു 4 തവണ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമൊക്കെ എഴുതി നോക്കി. അത് ശ്രമിച്ചു, അത് നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സാലി പറയും ചേട്ടാ ഞാൻ മൊത്തം ഡിഫറൻസ്, ഞാൻ സന്യാസത്തിന് പോയാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ആ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചെസ്സിൽ വീണ്ടും ചെസ് എപ്പോഴാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടും ചലഞ്ചസൊക്കെ വന്നിട്ട് വിടാനൊക്കെ തോന്നുമായിരുന്നു. എന്നാലും വിട്ടാലും അങ്ങ് പോകില്ല. എവിടെയോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് കേൾക്കും ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും, അങ്ങ് പോകും. ചിലപ്പം ജയിക്കും ചിലപ്പം തോക്കും. അങ്ങനെ പോയി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 2018 പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുകയും 2018 ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാരാ ഏഷ്യൻസിന് സിൽവർ മെഡൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അത് വലിയൊരു മുഹൂർത്തമായിരുന്നു. ഒരു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രൈസ് നേടി കൊടുത്ത ആളായി മാറുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എത്രയോ കാലമായിട്ട് ചെസ്സിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് ആ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നോളജിൻ്റെയും ആ പരിശീലിച്ചെടുത്ത സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഗുണമായിട്ട് അങ്ങനെ മാറി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അനുമോദനങ്ങളും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് 15 ലക്ഷം രൂപേൻ്റെ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നീട് ഒരു അമേരിക്കൻ പിന്നെ ചെസ് അക്കാദമിയായ പ്രീമിയർ ചെസ് അക്കാദമിയിൽ ദീപുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോക്ടർ അരുൺ സുരേന്ദ്രൻ വഴി നമുക്ക് ഈ ചെസ്സിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിനുള്ള അവിടെ അംബാസിഡറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ജോലി തരികയുണ്ടായി. അവിടെ ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തിലധികം വർക്ക് ചെയ്തു. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. സർക്കാർ ജോലി കൊടുത്തു. ആ സമയം കഴിയുമ്പോൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലാണ് ജോലി കിട്ടിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം കേരള PSCയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട്. ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരള PSCനെ കുറിച്ച് പറയാം. PSCയിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ട്. ഇനി എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിലാണ് കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയൊരു ഏരിയയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് PSCയിൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 4 മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. PSCയിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്ത ചലഞ്ചസ് ഉള്ളത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്, ഒരു 9 പേപ്പറുകളുണ്ട്, പിന്നെ PSC മാനുവൽ, KSR, അങ്ങനെ കുറേ ടോപ്പിക്സ് പാസ്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിൽ നല്ലൊരു PSC നല്ലൊരു സർവീസ് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പേപ്പർലെസ് ഒരു ഓഫീസാക്കി മാറ്റി അതിനെ PSCയെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉയർത്തണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് ഞാൻ. അതിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ യൂണിയനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, PSC എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനൊക്കെ, അതിലൊക്കെ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ IT മിഷൻ പിന്നെ ആക്സസിബിലിറ്റിയൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം കുറേ അധികം മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ടുള്ളൊരു മെച്ചം എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ കാഴ്ചയുള്ളവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പുതിയ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകൾക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടിയാണ്. പേപ്പറൊക്കെ മാറി നമ്മൾ
ഡിജിറ്റൽ ഓഫീസിലേക്ക് മാറുന്നതോടുകൂടി ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ്. അപ്പം അതിനുള്ള ഇനി പുതിയ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്സിബിലിറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് IT മിഷന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്സൊക്കെ അവർ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ PSCയെ എഫക്റ്റീവാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി എൻ്റെ മുന്നിൽ ഉള്ളത്. അതിനുള്ള പഠനവും വർക്കുകളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ചെസ്സിലാണ്. ചെസ്സിൽ എനിക്ക് ആദ്യമേ ഉള്ളതും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതും ധാരാളം ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതും എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും മെഡലുകളൊക്കെ നേടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്താനുള്ളതാണ്. അതും പ്രയോറിറ്റിയിലുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ലോ LLB പാസ്സായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലോ മുഹമ്മദ് സാലിയാണ്. അന്ന് സമയത്ത് ഒരു പിന്നെ വിഷയം കണ്ട് എഴുതാനുണ്ട്. അത് 6 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ എഴുതാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി പറഞ്ഞു നോക്കും, സംസാരിച്ച് നോക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സാലി എന്ത് ചെയ്തു? സാലി അപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എക്സാം എഴുതാണ്ടും എഴുതിയൊക്കെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് എക്സാം പാസ്സായി. അങ്ങനെയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആ മേഖലയിൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആദ്യം ലോയിൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോയിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ലോ പഠിച്ചതിന് കൊണ്ടും അത് എൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ സൊസൈറ്റി ഉള്ളത്. അതിന് ലോ ബേസിൽ ലീഗൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു വിചാരം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് റിട്ടയർഡ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഈ മേഖലയിൽ വളണ്ടറി സർവീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള പോലെ തന്നെ സുശക്തമായ ഒരു ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ലോ മേക്കിങ്ങോ ലോ എക്സിക്യൂഷനോ പിന്നെ അതുപോലെ ലോ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനോ നടക്കുന്നില്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ധാരാളം കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഒരു ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുറേ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു, മുഴുവൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളായിരുന്നു, യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു, പരസ്പരം കലാപങ്ങളായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ മാറ്റിയെടുത്ത് എല്ലാം ബൈ കോർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്യൂട്ടൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്ന രൂപത്തിലെത്തി, ബൈ ഡിസ്കഷനിൽ. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം. ബൈ കോർട്ട് ഓൺ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ വേൾഡ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ IT മേഖലയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ലീഗൽ ഫീൽഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തി ലോകത്തെ ആ വലിയൊരു ഡെവലപ്ഡ് ആക്കി മാറ്റാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു മേഖലയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ധാരാളം ആശയങ്ങൾ, ഐഡിയകൾ, ഇൻഫർമേഷൻസ്, നോളജൊക്കെ ധാരാളം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് ശേഷവും എൻ്റെ പഠനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപകാരപ്പെട്ടു LLB ഒക്കെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൻ്റെ റിട്ടയർഡ് ആകുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ ഈ രംഗത്തേക്ക് വളണ്ടറി എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്കോപ്പ് എനിക്ക് ബേസ് ഉണ്ടായി തന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാജുവേഷനും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ പറയാം. സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ പതറുമായിരുന്ന സാലി, താങ്ക് യു സോ മച്ച് വന്നതിന്. അവന് ഇന്ന് വേറെ എവിടെയോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ അതിനകത്ത് അവിടെ ഒരു പാനലിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഹി ആക്ച്വലി വാണ്ടഡ് ടു കം ഹിയർ ആൻഡ് ടോക്ക്. പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നിന്നോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരാളുണ്ട് എങ്കിൽ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ചേഞ്ച് ദെയർ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ആൻഡ് നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മൾ ഒരു ഇതായിട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾ കൂടി കൈ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മൊത്തമുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ വി റീച്ച് ദ. സോ ഹി ആക്ച്വലി ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു ഡു മോർ സർവീസ്. റിയലി ഹാപ്പി. സാരി അവസരത്തിൽ പറയട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയാണ്. അപ്പം ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ ചാലഞ്ചസുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാലഞ്ചസ് എല്ലാ സമയത്തും എനിക്ക് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായി. ആദ്യം മുതൽ കാഴ്ച പരിമിതി തന്നെ ഒരു ചാലഞ്ചസാണ്, പിന്നെ സാമ്പത്തിക ഒരു ചാലഞ്ചസ്. പക്ഷേ എന്തെല്ലാം പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ടോ അതിനെ മാത്രം മുന്നോട്ട് നോക്കി അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ധാരാളം സമയത്ത് ഡെസ്പായിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും അതെല്ലാം റിക്കവർ ചെയ്ത് എനിക്ക് പോരാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചാലഞ്ചസ് മുന്നിലുണ്ടെങ്കിലും മല പോലെയുള്ള ചാലഞ്ചസ് ആയിരിക്കും. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നമ്മളെ എനർജിയും ടൈമും നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ ആണ് പ്രയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ
അത് മഞ്ഞ് പോലെ ഉരുകിപ്പോവും. ആ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ആക്ടിവിറ്റീസും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് എന്നോട് നിങ്ങളോടായിട്ട് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരം നിർത്തുന്നു. അപ്പോൾ സാലി നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മ്യൂലേണിൻ്റെ ചെസ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങ് തുടങ്ങി, അവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത കുറച്ചൊക്കെ പോയി. അപ്പം സാലി നമുക്ക് ചെസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇത് സ്ലോലി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവിൻ്റെതും ഇതിൻ്റെതും പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ എയുടേതായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ രാജീവ് കുമാരസ്വാമി സർ, കമോൺ 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 കമോൺ, വരിക ഏതിലെങ്കിലും കൂടെ വരൂ. അപ്പോൾ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ഹു ഹാസ് കെയിം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ടോൾ ദാറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് മാത്രമായിട്ട് ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ബിഗിനിങ്. അടുത്ത 3 മാസം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര എണ്ണം ദീപേനെ പോലെ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന്, കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ലെറ്റ് സി ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഹാവ് ദ ഒഫീഷ്യൽ. ഇതിൻ്റെ ചാടി യങ് എന്താ. അപ്പോൾ സോ ഹി ആക്ച്വലി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർപോർട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബുധനാഴ്ചയല്ലേ നടന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാം ആദ്യത്തെ ബുധനാഴ്ച തന്നെ ഞങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്താ പറയുക? ഓക്കെ, ഞാൻ 2008 മുതൽ ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ, പക്ഷേ ഇത് പ്രോഡക്റ്റൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഒരു സർവീസ് കമ്പനിയുടെ പാർട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് പറയും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഐഡെക്സ് അല്ല അറബ് ഹെൽത്തിന് പോയിരുന്നപ്പം ഒരു ബോംബെ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയുടെ CEO സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹി ആസ്ക് മീ വാട്ട് ഐ ആം ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിഗ്നൽ പ്രോസസിങ് ആണെന്ന്. കാര്യം അവർ ദേ വർ ഡൂയിങ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റെതസ്കോപ്സ്, മറ്റേ ECG. അപ്പോൾ അവർക്കതാണ് ആവശ്യം. ഞാൻ കള്ളം പറയുന്നില്ല, കാര്യം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങൾ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഭാഗ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു വേർഡുണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന പല പല കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടെ ഡീപ് ടെക് എന്നൊരു പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു, എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് അങ്ങനെ പേര് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തൂടെയൊക്കെ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത്രയും വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ AI ആണെങ്കിൽ, അത് കൺവെൻഷണൽ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സപ്പോർട്ട് ഡയറക്ടർ മെഷീൻസിലൊക്കെ കേർണൽ ഡിസൈൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, കൂടുതൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു എത്തുമ്പടിയും കിട്ടണില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ. കേട്ടാലും മനസ്സിലാവും എനിക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇരുന്ന് കേൾക്കാല് സോ വാസ്റ്റ്. പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയോ, എനിക്കല്ല ലെറ്റസ്റ്റ് ഡിസൈൻ. എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച്. നമുക്ക് സ്വന്തമായി മോഡൽസ് വേണം. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ ഷുഡ് കം ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം അല്ലെങ്കിൽ കേരള. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ല എന്നറിയാം. കാര്യം നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കും, അടുത്ത വർഷം വേറെ സാധനം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ ആക്ച്വലി ഐ ആം ട്രൈയിങ്, ഐ മേ ഫെയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഐ എം ട്രൈയിങ് ടു ഡെവലപ്പ് എ സിമിലർ മോഡൽ ഫോർ more restricted area called surface reconstruction. The most successful models are in the NERF and Gaussian splatting. All those they are based on volume rendering, which is very costly and actually not needed. So it's a very wild kind of moonshot kind of thing, but just to get to know what kind of things we are doing. അവിടെ ഇത് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3-4 പോർട്രേറ്റീസ് കണ്ടു അല്ലേ. There might be more people who are interested to do that. അക്ഷയ ഒന്ന് വരാമോ? അക്ഷയ് ഒരു പിന്നെ ഇത് എന്താണ് ഒരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് എനിബഡി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഡു ദാറ്റ് എബൌട്ട് 80, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടത് വേണം, ആരൊക്കെ ആയിരിക്കാം അത് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ദാറ്റ് ഇസ് വി വിൽ ആക്ച്വലി ഇനി നമുക്കൊരു അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അക്ഷയമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓൺ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദ പോർട്രേറ്റീസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ. ഹലോ, അതായത് ഒരു 2013 ആണ് ഫയർപോർട്ട് 80 തുടങ്ങുന്നത്. 2012 തോന്നുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് 2 നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളവിടെ എത്തുമ്പോൾ 2013. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും കാലം ഫയർപോർട്ട് 80 റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ, അതായത് പെർസിസ്റ്റൻസ് വേണം. അത് ദിബുവിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി So now it's time to give him a big precision and no, it's not enough, right? അതെ, നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഒവേഷൻ കൊടുത്താലോ? സോ ലാസ്റ്റ് 12 വർഷമായിട്ട് we know the effort he is putting together to
bind this community. ഇത് ടെക് ആവട്ടെ, ആർട്ടാവട്ടെ, ഗവൺമെൻറ് ലെവലിലാവട്ടെ, എല്ലാ ലെവലിലും ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും. ഇപ്പം എൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ദീപു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റല്ല. ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, നോട്ട് ഓൺലി സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. ദീപു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ നിഖിലെ ഇത് നോക്ക്, ഓക്കെ സംസാരിക്കും. എന്ത് സംസാരിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ he gave us a first pitch or enable somebody with a first motivation that led him to grow. That motivation is very much required at this point of time and far more better. Whatever he created in last 12 years, we have to take it forward. Not he going to create much more faster. Like Mulearn ennu parayna oru community ide concept and adinte impact on our ecosystem is huge and everybody will agree on that, right? And there are a lot of companies, startups, technical people, non-technical, even from HR to everybody, it's happened. So it's all his effort, motivation and all. Now, Raji, you can add. Yeah, okay. Anybody want to add on this? അതെ, ചില ആളുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴേ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ദേ ആർ സോ ഗുഡ് ആക്ച്വലി, സോ പ്യുവർ ഹാർട്ടഡ് ആൻഡ് സോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നാൾ ദീപുവിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു കണ്ടതിന് ശേഷം. ആൻഡ് ഐ ഫൈനലി ബിക്കെയിം കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺവിൻസ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഹീസ് എൻ അൺബിലീവബിൾ പേഴ്സൺ. വേറൊരു ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഇൻട്രാക്ഷന് മനസ്സിലാവില്ല. ഹീ ആക്ച്വലി വർക്ക്സ് ഇൻ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ, വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. ആൻഡ് എവരിബഡി ഹു ഗെറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഹിം totally gets transformed. So many faces around there, I can say that. She want to add something. I'm very new to this platform. When I knew about this through Akshaya, I couldn't believe. When I came here, I was like, it's blew my mind. And I think, wow, thanks to everyone, especially Deepu, for having such a beautiful Trivandrum community, Kerala community. But as a traveler, as a person who has gone a lot of places, I believe talent is accumulated here. And we don't recognize our people. Sometimes we don't realize that the smiling faces are somewhere struggling. So I think Deepu realized that. Thank you, Deepu. You want to add? ഞാൻ ആക്ച്വലി ടെക് എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നല്ല വന്നത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ദീപുചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദീപു അൻപോട് തിരുവനന്തപുരം എന്നാണ്. ഞങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്ത് വെച്ചാണ് മീറ്റ് ചെയ്തത്. എനിവേ, എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കാര്യം ഇതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലേ, വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനില്ല. മതി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല, ഞാനിതിനകത്ത് എല്ലായിടത്ത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വിടത്തുള്ളൂ. ആരൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫയയുടെ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഒരു 12 വർഷമായിട്ട് ഇവരുടെ ഓരോ മാസവും ഓരോ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇത്തവണത്തെ ഫയർപോർട്ടേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ പാവപ്പെട്ട ആരതിയും ജിജോയും അവർക്ക് ഇത്തിരി താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പോർട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും നമ്മളൊരു ഒരു നറുക്കിടുന്ന സെറ്റപ്പ്. നിങ്ങൾ 2 പേരാണ് ഈ മാസത്തെ പോർട്ടേറ്റഡ് ആൾ, നിങ്ങൾ 2 പേരാണ് സ്നാക്സ് കമ്മിറ്റി ആൾ, നിങ്ങൾ 2 പേരാണ് സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പോർട്ടേറ്റ് എല്ലാ മാസവും ആരൊക്കെ വരുന്നു, ദെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ടു ഹോസ്റ്റ് ദാറ്റ്. അതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫയറുടെ കംപ്ലീറ്റ് ടീം വാസ് ആക്ച്വലി ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. അത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ്. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ DBG ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പോൾ നിധിൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നിധിൻ ഡിഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫയർപോർട്ട്, ഫസ്റ്റ് കോഫി DBG. നിധിനാണ് വന്നിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം എന്ത് അപ്പാച്ചി സോളാർ, അതെന്തോ തുടങ്ങി സോളാർ പാനലിലും ആണ്. അപ്പോഴാണ് അല്ലല്ല അതൊരു സെർച്ചിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിധിനാണ് തുടങ്ങി. പിന്നെ ഹനീഫ ഉണ്ടായിരുന്നു, വി വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആംഗിള്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവായിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമ്മൾ വീണ്ടും ഞാൻ വളരെ ഇതായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്കത് നടത്താനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം വേർ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു വേവിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല, അല്ലേ? ആൻഡ് ടുഗെദർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് ഇത് മാറണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഷീ വാസ് വില്ലിങ് ടു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ബ്രാൻഡിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതുവരെ ബ്രാൻഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പീപ്പിൾ ഓൾസോ ഡു നോട്ട് know about this thing much. I think that we will work together on that. Thank you so much. അപ്പോൾ വരികതേ
അതെ, ബ്രേക്കൗട്ട് തരാം. ബ്രേക്കൗട്ടിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കാണാമല്ലോ. ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോർട്രേറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്കുക. ഹലോ, ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര് നിർമ്മൽ വ്യാസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൊച്ചി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് 10 വർഷത്തോളമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, കേരള JS. നമുക്ക് 2000-ഓളം മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 മാസം മുമ്പ് ആനിവേഴ്സറി കണ്ടക്ട് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു 40ഓളം ഇവന്റുകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ ഇൻഫോ പാർക്കിലും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി മാറി പല കമ്പനികളിൽ ഞാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു, പല മീറ്റപ്പുകൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം, ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പോ FIIT-യുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ ടേക്ക് FIIT ഇൻ ടു കൊച്ചി, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇനി ഫയ ഇല്ല, ഇനി വെറും പോർട്രേറ്റ് ആണ്. എന്തായാലും ഓക്കെ, നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാട്ട് തിങ്സ് യു ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് വി വിൽ ഹാവ് ബെറ്റർ ആക്സസ് ടു ദ കമ്പനീസ് അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വെൻഡേഴ്സിനെയും നല്ല ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണോ കമ്പനീസുമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, വി ഹാവ് ദാറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് ഇൻ ദാറ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇത് റൺ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ HR വോളുകാർക്ക് ഇത് റൺ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ടൈമാണ്, അതിനെ ഓടിക്കാനായിട്ട്. അവിടെ അതിൻ്റെ താഴത്തൊരു ലെയർ നമുക്ക് അവിടെ വേണം, അതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂത്ത് ലെയറിനെ നമുക്ക് അവിടെ തരാൻ പറ്റും. പിന്നെ അവിടെ കൊച്ചിയിൽ ഇതിന് ഒരു സ്പേസ് വേണം, അല്ലെ? സൗജന്യമായിട്ടാണ് പോർട്രേറ്റ്. സ്പേസ് നമുക്കത്ര പ്രശ്നമല്ല, കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഒരു 40ഓളം ഇവന്റുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞു, പല കമ്പനികൾ മാറി മാറി. അത്ര പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ല, ഇപ്പൊ ടെക്നോ പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും കമ്പനികളുണ്ട്, ഇത്രയും ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അവരൊക്കെ എവിടെയാണ്? അപ്പോ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഈ എംപ്ലോയി ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി, ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് കുറച്ച് കുറവാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെയാണ് ഒത്തിരി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ, സെയിം പ്രശ്നം തന്നെ കൊച്ചിയിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ആ ഡിസ്കഷൻ എടുക്കാം. അതിനകത്ത് എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ്റെ സാധനങ്ങൾ വി വിൽ ഡൂ ദ മാർക്കറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ മ്യൂലോണിനകത്ത് ഏകദേശം 48,000-ഓളം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. അത് ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. ഇപ്പോൾ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ആസ് എൻ അംബർല എബവ് ദാറ്റ് ടു സപ്പോർട്ട് ദം വിത്ത് മെൻറ്റേഴ്സ്. മെൻറ്റേഴ്സിനെ തേടി അവരിനി ഓക്കെ. സോ വൺസ് യു ക്രിയേറ്റ് എ പോർട്രേറ്റ്, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉപയോഗമുള്ള ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളൊക്കെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ദിസ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ദ മീഡിയം ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പർപ്പിൾ മാനിഫെസ്റ്റോ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ. അപ്പോൾ അവർ ഒരു 100 ദിവസമായിട്ട് അതിൻ്റെ പിറകെ കുറേ കുട്ടികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരൊരു കൗണ്ട് ഡൗൺ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കൗണ്ട് ഡൗൺ, ആ സൈറ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാവോ? അത് ആ ടൈമിലാവുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വരിക. ഞാൻ ഇറങ്ങി കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Hello. Good evening all. We could say welcome, but let's be honest. You didn't come here to be welcomed. You came here to begin something. Who are we? We are your hosts for today. I am Nandana Vipin. I am Adita Pinayar. So, before we start, what if we told your story? Not our story, not your story, but Naza, one. So, that's Naza. She'll be telling a story. Guys, give it up for Naza. എൻ്റെ പേര് നസ സെയിൻ. ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്താണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഞാനിന്ന് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. അത് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ഈ സ്റ്റോറി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ദീപു സാറൊരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചപ്പോൾ, ദീപു ചേട്ടൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ സാറ്
പേർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ വന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്യാരക്ടർ പോലെ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ലൈക്ക് it's a character which reside in us or used to reside in us. Like നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ ഫിഷ്. ഒരു ഫിഷ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുതും ഒരു ഫിഷും ഒരു ഹ്യൂമണും തമ്മിൽ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ആവും എന്നുള്ള സംഭവം. ബട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ആൻസർ. It's a story of a butterfly fish living in a bowl. ഒരു കഫേൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഒരു സീസൈഡ് ഒരു കഫേൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഒരു ബൗളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആണ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഫിഷ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ലൈക്ക് ടൈമിൽ ഫുഡും അഡാപ്റ്റബിൾ ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പം ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് സേഫ്. ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് എ സേഫ്റ്റി ഫീലിംഗ്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഷീ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി. It was the lack of freedom or the restrictions or the boundaries which made her think so. It was not safety. She couldn't dive or jump. She couldn't be her true self there. She could only, there was so much restrictions and she couldn't be what she truly was. അവൾ ഒരു ബൗളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ അവൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് തന്നെ അവൾ സ്വിം ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അവൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. സഡൻലി ഷീ ഹേർഡ് എ സ്പ്ലാഷ്. അവളൊരു സ്പ്ലാഷ് കേട്ടിട്ട് അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഷീ സീസ് എ ഫിഷ്, എ ബ്ലൂ ഫിഷ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് fins just like hers, scales just like hers, but the only difference was that it was shining, it was smiling, and it was happy. It was happy for where it was and how it was living there. It was that fish was where she wanted to be. Like that was her dream. She wanted to jump, she wanted to dive, she wanted to be herself. And she understood that that bowl, that space around her was not her cup of tea. It was not the space she wanted to spend her rest of her life in. At that moment, she decides to jump. It was a moment of purpose. That moment, she felt a rush of courage pump through her veins and she decides to jump. ആൻഡ് ആ സമയത്ത് അവൾ ചാടാൻ തീരുമാനിക്കും. അവൾ അത്രയും കാലം അവൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു. ലൈക്ക് ഒരു മൊമെൻറ്റ്, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അവൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു. പക്ഷേ ഷീ വാസ് ടയേർഡ് ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ് വെയിറ്റിംഗ്. ഷീ ഡിസൈഡഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷീ ജംപ്സ്. അവൾ ചാടുമ്പോൾ അവൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാണ് ആ ബൗളിൽ നിന്ന് അവൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ കണ്ട സ്കൈയും അവൾ ചാടിയപ്പോൾ അവൾ കണ്ട സ്കൈയും ഇറ്റ്സ് സെയിം. ബട്ട് ദി ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് it was broader, it was so vast, and it was limitless. It was so beautiful that she felt surreal. She felt the feeling of surreal. അങ്ങനെ അവൾ ഒഷീനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാണ്. ജമ്പ് ചെയ്തപ്പം it was that one splash, that one simple splash. She waited for her whole life. She opened her eyes slowly and she saw how mesmerizing the ocean was. Like it was all real. അക്വേറിയത്തിന് പോലെ ലൈക്ക് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ it was not something made up by anyone. It was so raw and real. She was so happy to be there and she felt like it was her space to be in. She felt like herself. The sunlight rays അവളുടെ സ്കെയിൽസിൽ വന്നിട്ട് she felt like her skin was glistening. Her scale was glistening. ബട്ടർഫ്ലൈ ഫിഷിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അതൊരു ഡാർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്പേസിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് പെയിൽ കളറാവും. ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ട്രൂവർ സെൽഫ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല. അതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ വ്യൂ അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻവിസിബിൾ ടു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അതർ ഫിഷസ്. ആ സമയത്ത് ലൈക്ക് അവൾ അക്വേറിയത്തിൽ നിന്ന ടൈമിൽ അവൾ റിഫ്ലക്ഷനിൽ അവൾ കണ്ടത് ഷി വാസ് പെയിൽ. അവളുടെ ആ യെല്ലോയിഷ് കളർ വിസിബിൾ ആയിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് വാസ് എ ഡൾ യെല്ലോ. ബട്ട് വെൻ ഷീ ജംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ocean and the sunlight rays rushed through her scales, she could feel like her scales was shining. It was glowing and she could see that she was grinning, she was smiling, and that was the place she wanted to be in. But this is not the end.
ഒരു ഓഷനിലേക്ക് ഒറ്റ ചാട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി എൻഡ്. ഷീ വിൽ ഫേസ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾസ്, ലോട്ട് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ്. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾസ്, ബിഗിനിങ് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ്. ഒറ്റൊരു ജമ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഡെസ്റ്റിനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡ്രീമിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. ഇറ്റ് റിക്വയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ജംപ്സ് ആൻഡ് ഷീ വാസ് റെഡി ടു ടേക്ക് ദോസ് ജംപ്സ് ബിക്കോസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ആ ഒരു സിമ്പിൾ ജമ്പ് ഓഫ് കറേജ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഡിറ്റർമൈൻ how interested you are or how determined you are to be in the position where you like അവളുടെ ഡ്രീമിലെത്താൻ അവൾ എത്രത്തോളം ഡിറ്റർമെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബബിൾ ഓഫ് കംഫർട്ടിന്ന് അവൾ ലീപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ജമ്പ് made her see like how she can like അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നപ്പോൾ ഷീ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് അവൾക്ക് ആ സെൽഫ് ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് നമ്മളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു മൊമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓഷ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പം ഷീ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഷീ കുഡ് ഡു സംതിങ്. ഷീ കുഡ് ബി ദാറ്റ് ബ്ലൂ ഫിഷ് വിച്ച് ജംപ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഓഷ്യൻ. ഷീ കുഡ് ബി ദാറ്റ്. ആൻഡ് this is not the end. This is the beginning of the struggles. Thank you. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വെറുതെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്ക്വാഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ജോബ്. നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ വോയിസ് ആവാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവരെല്ലാവരും വന്നു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കണമല്ലോ. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് വേറൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോഴേ ഇവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഇവർ സാറെന്ന് വിളിക്കട്ടെ, അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇൻട്രോവേർട്സ് ആണ്, വി നെവർ സ്പീക്ക്. കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് അവിടെ ആൾക്കാരില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് കഥ പറയാൻ ഇഷ്ടമാണ്. വേറൊരാളുണ്ട്, എനിക്ക് കവിത എഴുതാൻ ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കുട്ടികളെല്ലാവരും അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, യു ഡിഫൈൻ വാട്ട് ഈസ് പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ യു. അങ്ങനെ ആണ് ഇന്നിവിടെ നാശ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദീപക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു, നാശനെ ദീപകിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ദീപക് പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു കോമിക്സ് ചെയ്താലോ ഈ കഥ വെച്ചിട്ട്. ദീപക്, എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു ആഡ്? അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു കോമിക്കായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ. ചാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ നമുക്ക് കുറേ കൂട്ടുകാരെയും കുറേ ആൾക്കാരെയും കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ വരും, പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് വരും. ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ സർവൈവ് ആൻഡ് റീച്ച് ദാറ്റ് കോറൽ റീഫ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് എ ടീം വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ്. അല്ല, നമ്മളത് കോമിക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു അനിമേറ്റഡ് ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറി നാച്ചുറലി വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വരയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, അതിൽ തന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി വലുതായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഒരാൾ എഴുതുന്ന സമയത്താണ് എഴുതിയിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് അതിനെ അനിമയാക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കണക്ഷൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അയ്യോ ആങ്കേഴ്സ്, അപ്പോൾ എനിക്കത് പറയണമെന്ന് തോന്നി. ബിക്കോസ് അവർ മാറിയാ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ അവനൊരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാനുണ്ടെന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരാളാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വളരെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ ഇൻട്രോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാവോ? ശ്യാം വരൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൺബോർഡ് 30 years of searching, 30 years of hurting, 30 years of pain, 30 years of fearful, 30 years of anger, 30 years of empty, 30 years of shame, 30 years of broken, 30 years of anguish, 30 years of hopeless, 30 years of hate, 30 years of never, 30 years of maybe, 30 years of later, 30 years of fate, 30 years of hollow, 30 years of sorrow, 30 years of darkness, 30 years of hate, 30 years of baggage, 30 years of sadness, 30 years of stagnant, 30 years of change, 30 years of patience, 30 years of suffering, 30 years of torment, 30 years of hate, 30 years of bitter, 30 years of lonely, 30 years of pushing everyone away. Whenever we fall, I know I can change. We are not enough, we are not the same. You don't have the heart, you don't have the strength, you don't have the will, you don't have the faith. You'll never be loved, you'll never be safe. Might as well give up, not running away. You don't have the guts, you're the one afraid. I'm the one in charge, I'm picking up, I'm picking up. ശ്യാം വരൂ. അപ്പോൾ ശ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ
ദീപകിന് ശ്യാമിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതല്ലായിരുന്നു. അൻപോട് ട്രിവാൻഡ്രം നമ്മൾ ഫ്ലഡിൻ്റെ ഇത് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ശ്യാം എത്തിയത്. ഓക്കെ, അന്ന് അവൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു യൂറിൻ ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ടു ക്യാരി ദാറ്റ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ടു. നമ്മളൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊന്നൊക്കെ ചായ കുടിക്കുമ്പോഴും അവൻ വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല, അവൻ ചായ കുടിക്കാറില്ല, വാഴക്കപ്പം കഴിക്കാറില്ല. കാരണം അവൻ ഇതെപ്പോഴും എപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ബാഗ്. ഇന്ന് സ്കൈ ഡൈവിങ്ങിൻ്റെ 2 വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ശ്യാമിൻ്റെ പേരിലാണ്. Let's listen to him. Yeah. ഇനി ഒരു സ്വപ്നം കൂടിയുണ്ട്, പക്ഷെ അവന് അതിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് ഇത്തിരി വലിയ സ്വപ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ എവിടെ നിന്നാണ് ശ്യാം തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. ആൻഡ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അവൻ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. അവൻ്റെ ബോഡിയൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അവർ ഓരോന്നും എത്തിക്കാനായിട്ട് ആ പെർസവറൻസോടുകൂടി മുമ്പിലോട്ട് പോകുന്നൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഹി വാസ് പുഷിങ് ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ ഓരോ ആഴ്ചയും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട്. ഞാൻ ജനിച്ചപ്പം ഒത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മയെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഫിസിക്കലി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. സ്പൈനലാണെങ്കിലും കാലാണെങ്കിലും ബോഡിയിൽ എല്ലാ പോർഷനിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷേ 16 വയസ്സ് വരെ വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു. കാര്യം ഒത്തിരി സർജറീസ് വേണ്ടി വന്നു. 10-16 സർജറീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈക്ലിങ്ങിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കാലമുള്ള ഒരാൾ സൈക്കിൾ ഓട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു ടൈമിൽ, ഒരു 16 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ടൈമിൽ, അന്നത്തെ ഒരു ടൈമിൽ നോബഡി ക്യാൻ ഇമാജിൻ. ആ ഒരു ടൈമിൽ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാനത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് വറീഡ് ആയിരുന്നു, ഹൗ യു ഗോണ ഡു ദിസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ബട്ട് ഐ ട്രൈഡ് ഫോർ 1 വീക്ക് ആൻഡ് ഐ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഒരുപാട് വർഷം വീണു. കാര്യം ഒരു കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ വെയിറ്റ് ഇംബാലൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വർഷം വീണു. ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ മാനേജ് ടു റൈഡ്. ദെൻ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഞാൻ പുറം ലോകം കാണുന്നത്. ഞാൻ റൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ റൈഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രീഡം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈമിൽ. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ 1 കിലോമീറ്റർ തുടങ്ങി. ഒരു കാലിൽ ഞാൻ അമ്മ തച്ച് തന്നൊരു സ്ട്രാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. സ്ട്രാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കാലവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി, പെഡലിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ്. ദെൻ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ക്ലീറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് പ്രൊഫഷണലി സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ക്ലീറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് ചവിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു 1000 കിലോമീറ്റർ 6 ഡേയ്സിൽ ചവിട്ടുന്ന രീതിയിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് 230 കിലോമീറ്റേഴ്സ് 12 hours ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാരി ഓൾ ദിസ് യൂറിൻ ട്യൂബ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ആൻഡ് ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫിറ്റ്നസ് ഈ തെങ്ങ് കയറുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നെഞ്ചും 2 നമ്മുടെ ഈ തൈസും കൊണ്ട് മാത്രം, ഒരു തൈസിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട്സും ഇല്ല. കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ തെങ്ങ് കയറാൻ പഠിച്ചു അതിനിടയ്ക്ക്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൗണ്ടനറിങ് പഠിച്ചു, സ്കേറ്റിംഗ് പഠിച്ചു, ഒരുപാട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സ്പോർട്ടും, ഈവൻ സ്വിമ്മിങ് വരെ ഞാൻ ആ ടൈമിൽ പഠിച്ചു. ബട്ട് അതൊന്നും എനിക്ക് അത്ര വലിയതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തത്. ആ ഒരു ജേണിയിൽ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഡ്രീമായിരുന്നു സൈക്ലിങ്ങിൽ ഒരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകണം, ഗോൾഡ് മെഡൽസ് അച്ചീവ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി വലിയ ഡ്രീമുകളുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് എൻഡഡ് അപ്പ് റിയലി ബിഗ് ഒരു സ്ട്രഗിളിലോട്ട് എൻഡഡ് അപ്പ് ചെയ്തു. ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വന്നു, കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വന്നു. ആൻഡ് എൻ്റെ ഡ്രീംസ് എല്ലാം അണഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത് നിന്നുപോയി. എഗെയിൻ ഒരു 3 years ഓഫ് ഹൈ എമൗണ്ട് ഡയാലിസിസ് ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വീണ്ടും പോകേണ്ടി വന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പുഷപ്പ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അന്നോട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനൊക്കെ തന്നെ മാക്സിമം ചെയ്യാമെന്നാണ്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് 2 ഫിംഗറിൽ ഹാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആ റേഞ്ച് വരെ ഞാൻ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കാലസ്തനിക്സ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ ഈ കയ്യിൽ ഈ മെഷീൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി. ദിസ് ആൾ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഡൺ. ആൻഡ് അതിനപ്പുറത്ത് ഇതിനും അപ്പുറത്ത് ഞാൻ സ്റ്റക്കായിപ്പോയി. മനസ്സിലാവും, ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഡ്രീമുള്ള ഒരാൾ സ്റ്റക്കായിപ്പോയി. അപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു നീ ഇനി സർജറി ചെയ്താലും ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്താലും നിൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പെൻസ് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. ആൾസോ നീ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു സർജറി പ്രോട്ടോകോൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെറോയിഡ് ഫ്രീ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്നൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് കിഡ്നി തന്നു 3 വർഷത്തിന് ശേഷം, ഡയാലിസിന് ശേഷം. അത് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം 8ാം മാസം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ജമ്പ് ഞാൻ സോളോ ചെയ്തു സ്കൈ ഡൈവിങ്. അത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പാരച്യൂട്ട് അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് 175 പ്രാവശ്യം റിജക്ഷൻ വന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ഇത്രയും ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആരും അലോ ചെയ്യത്തില്ല ജമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദെൻ എൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നെ വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ട്
ഡോക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് അപ്രൂവൽ തന്നു. ഒരു ഫുൾ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഈസ് ലൈക്ക് ഫ്രീ ടു എനി ഇഞ്ചുറീസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ഹീ ക്യാൻ ഡൈവ് ഇൻ ഫ്രം സ്കൈസ് ഓർ സംതിങ് വാട്ട് എവർ ഹീ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് അപ്രൂവൽ തന്നു. ദെൻ അടുത്ത ഇതായിരുന്നു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഒരു ഡ്രോപ്പ് സോൺ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയി ലേൺ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറേ ഇമെയിൽസ് അയച്ചു, കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി പേഴ്സണലി ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി. എല്ലാം നന്നായി പോയില്ല. കാര്യം ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനകത്ത് റിസ്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കൂടെ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസർട്ടേഴ്സിനാണെങ്കിലും. കാര്യം ഒരു കാലം നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എയറോഡൈനാമിക്സ് ഇല്ല എല്ലാത്തിനും. നമ്മളിപ്പോൾ അറിയില്ല, ഒരു ഡ്രോൺ പറക്കുന്നത് തൊട്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പറക്കുന്നതിന് വരെ നമുക്ക് എയറോഡൈനാമിക്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഫിസിക്സ്. ഈ എയറോഡൈനാമിക്സ് ഇല്ലാത്ത വർഷം, അതായത് 2 കാലം എനിക്ക് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കാര്യം അവിടെ സിമിട്രി ഉണ്ട്. ദെൻ ഒരു കാലം ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ സിമിട്രി ഇല്ല. ആ ഒരു സിമിട്രി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിരുന്നു പറക്കാനായിട്ട്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജമ്പ് ഞാൻ തുടങ്ങി, സെക്കൻഡ് ജമ്പിൽ ഇറങ്ങി, 3ാമത്തെ ജമ്പിൽ എനിക്ക് ഹൈ സ്പിൻസ് ഉണ്ടായി. എന്നെ ലീവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഹൈ സ്പിൻ ഉണ്ടായി. ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ട എനിക്ക് ഹൈ സ്പിൻ ഉണ്ടായി. ഐ മാനേജ് ടു പുൾ ഔട്ട് ഇൻ 4,500 ഫീറ്റിൽ. പക്ഷേ കാലിൽ എൻ്റെ ടാങ്കിൾഡായി പാരഷൂട്ട്. അവിടെ നിന്ന് മില്ലി സെക്കൻഡ്സിൽ ഞാൻ ആ റിഫ്ലെക്സിൽ ഞാൻ പാരഷൂട്ട് എൻടാങ്കിൾമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ലാൻഡ് ചെയ്തു. അന്ന് എൻ്റെ ചീഫ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഒരു ജേഴ്സി കൊണ്ട് തന്നിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു, ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സ്കൈ ഡൈവിനകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് യു മാനേജ് ടു ഡു അത്. ഇത്രയും വലിയൊരു എക്സ്ട്രീം എൻടാങ്കിൾമെൻറ്റ്സും ജി ഫോഴ്സും ഈവൻ സ്പിൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ഓർഗൻ ബോഡിയൊക്കെ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ബ്രെയിനിലെ ബ്ലഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത്രയും വലിയ എക്സ്ട്രീം സ്പിൻ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തു. ഈവൻ കൂടെ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിന് പോലും നിന്നെ വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം എൻ്റെ വെയിറ്റ് ഭയങ്കര ചെറുതാണ്, അവരുടെ വെയിറ്റ് ഭയങ്കര താഴെ. അവർ പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് ഫോളോ ആവും, ഞാൻ പയ്യെ ഫോളോ ആവത്തില്ല. ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് സ്പിൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുകളിലോട്ട് എലിവേറ്റ് ആവും. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇസ് വർക്ക്. ആൻഡ് ആ ഡ്രീം 6 ജമ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാലുവെച്ചിട്ട് ചെയ്ത്. പക്ഷെ അത് എൻ്റെ അപ്പ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. പിന്നെ ഞാനും എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ടറും തീരുമാനിച്ചു പറഞ്ഞു കാലില്ലാണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മെനുവേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ കൂടത്ത് വേറൊരാൾക്ക് അപകടം പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഫ്രണ്ട് ഫ്ലിപ്പ്, ബാക്ക് ഫ്ലിപ്പ്, മിഡ് എയറിൽ ബാരൽ റോൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇതിനൊക്കെ എയറോഡൈനാമിക്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബെല്ലി ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ 2 years of looking for sponsors and everything, but I managed to fly ഒരു പ്രാവശ്യം കുറച്ച് ഫണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വിൻഡ് ടണൽ ചെയ്തു വിത്തൗട്ട് ലേക്ക്. ബട്ട് ഐ മാനേജ്ഡ് ഇൻ half an hour to stable without a leg in belly posture because I can counter with the hand. So there's a big challenge come to me that about the tracking, because നമ്മൾ ബെല്ലിയിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, ബട്ട് ട്രാക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ സൈഡിൽ ബോഡി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ അടുത്ത ജമ്പ്, അടുത്ത 8 ലെവൽസ് ഉണ്ട്, ആ 8ാമത്തെ ലെവലിൽ 5ാമത്തെ ലെവലിലാണ് ഈ ട്രാക്കിംഗ് വരുന്നത്. സോ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു. ഫ്രണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തു, ബാക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് അത് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ഡോറിൽ നിന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അത് ചെയ്തു. ആൻഡ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു മെനുവർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം ചെയ്തു. ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് എനിക്ക് പക്കായിരുന്നു. ആൻഡ് ബാരൽ റോൾ ഈസിയായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു. ആദ്യം ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ബാക്ക് സ്പിന്നായി പോയി, കണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നത്, ബാക്ക് ഫ്ലൈയിൽ പറക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്ത് കറങ്ങി ബെല്ലിയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ യു ആർ ഡൺ. ആൻഡ് ആ ഒരു റിപ്പീറ്റ് എനിക്ക് തന്നു. നീ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ലൈസൻസ് എടുത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ നിനക്ക് ഞാൻ തരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ജംപ്സ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ നോർമലി ഒരു 8 ജമ്പാണ് വരുന്നത്, ഞാൻ അതിൽ 9 ജമ്പായിട്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, ആ ലൈസൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ട്രാക്കിങ്ങിൽ പോയ സമയത്ത് എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ കൂടി ചാടി. അത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ബാക്കിലോട്ട് കൈ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ കൂളായിട്ട് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരത്തി പിന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിൽ, ഒരു 15 മിനിറ്റിനാണ്. പുള്ളിക്കാരത്തി പറയുന്നുണ്ട് ഷീ ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ് സിമിലർ ടു മീ ആൻഡ് ഷീ കുഡ് നേബിൾ ടു ഫ്ലൈ. ഷീ വെൻ അപ്പ് സ്പിൻസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. കാര്യം നമുക്ക് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ്, നമ്മൾ ജെറ്റ് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് ആൻഡ് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ട്രാക്കിംഗ് സ്പീഡിൽ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ലൈസൻസ് കിട്ടി. ഇപ്പം ഞാൻ 101 ജംപ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ. സോ ഈവൻ എൻ്റെ സ്പൈനൽ എക്സ്ട്രീം സ്കോളേഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓൺ സ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓൺ സ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ടൈം ലൈനിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു. ആൻഡ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് എനിക്ക് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് 8 വരെ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫീറ്റ് ഉണ്ട്, 45,000 ഫീറ്റ്. അത് ആ ഒരു ഫീറ്റിൽ നമുക്ക് -75 ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ വന്ന് 75 എബോ ആണ്, ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വെദർ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്.
സോ ആ ഒരു ഹൈറ്റിൽ ജമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു എബോവ് 3500 ജംസും പ്ലസ് നമ്മൾ അത്രയും സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കണം, ഇൻറ്റേർണൽ സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കണം. ഭയങ്കര തിൻ എയറാണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ തെർമൽസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ലൈക്ക് നോർമൽ തെർമൽസ് അല്ല, ഇലക്ട്രോണിക് തെർമൽസ്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്, 2 വർഷത്തോളമുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. സോ ആ 2 വർഷത്തോളം ട്രെയിനിങ്ങും ഈ ഒരു ജം കോസ്റ്റും ടണൽ ടൈമിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ഒരു നിയർലി 2.5 CR വരുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും, പല വലിയ കമ്പനീസിലൊക്കെ പോയിട്ട്. ഈവൻ വിങ് ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അടുത്ത് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് അനദർ ലെവൽ ഓഫ് സ്കൈ ഡൈവിംഗ്. വിങ് ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാല് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് വരെ ഞാൻ ദിവ്ജൻ്റെ സഹായത്തിൽ തന്നെ ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് വരെ ഞാൻ കൊളാബ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാല് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അവർ ഡിസൈൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി ബാക്കി അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും കഴിയുമ്പം ആ കാല് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ലെവലിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. സോ ഇനി എനിക്ക് 200 ജംസ് മതി വിങ് ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ്. അത് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ വിൽ ഫിഗർ ഔട്ട് നോ മാറ്റർ വാട്ട്. അത് എറോഡോമിക്സിന് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, ബട്ട് ഐ വിൽ പുഷ് മൈ ലിമിറ്റ്സ് നോ മാറ്റർ വാട്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് മൈ പ്രോമിസ്. ആൻഡ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ് കൊളാബറേഷൻസ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലാഗ് ജംസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പം നമ്മുടെ വിങ് സ്യൂട്ടിൽ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ അവരുടെ സയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോഗോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലോട്ട് ബ്രാൻഡ് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ അടുത്ത് പിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്ട്രീം സ്പോർട്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പിച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം, ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ. ആൻഡ് ഐ ട്രൈഡ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ എവരിവെയർ. ഞാനൊരു 5 days 7 days പോയി നിന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള വലിയ വലിയ കമ്പനീസിലൊക്കെ നേരിട്ട് പോയി സംസാരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലയിടത്തും എനിക്ക് അലോ കിട്ടിയിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ഓഫ് യുനോ. ബട്ട് എനിക്കത് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, കാര്യം അവർക്ക് ഒത്തിരി ജങ്ക്സ് മെയിൽസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ അവർക്ക് എൻ്റെ മെയിലിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ അർജൻസി അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തുമില്ല സിംപ്ലി. അപ്പം ബട്ട് ചിലയിടത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചിലയിടത്ത് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമിലോട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നൗ ഒരിടത്തും പോസിറ്റീവ് റെസ്പോണ്ട് ഇല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഇനിയും പുഷ് ചെയ്യും, ആ ലെവൽ എത്തുന്നവരെ ഞാൻ പുഷ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഞാനിത് അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കും, ഈ ഒരു ലെവൽ ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കും, ലൈക്ക് നോ മാറ്റർ വാട്ട്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് സം സിറ്റുവേഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദറ്റ് ഒരു 3 to 4 years ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് അതിനുള്ളിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അതിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ഡ്രീമിലോട്ട് എത്തണം. ആൻഡ് ഈ ടൈമും അത്രയും എഫേർട്ടും ലൈക്ക് ട്രെയിനിങ്ങും എല്ലാം എക്സ്ട്രീമാണ്. സോ ഞാൻ ഡെയിലി ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ റൊട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊരു ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ അതെനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ ഐ വിഷ് ടു മോർ, ഐ വിഷ് ടു കൊളാബറേറ്റ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടീം ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റിംഗ്, വീഡിയോഗ്രാഫി എക്സ്പെർട്ട്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്രോൺ പൈലറ്റ്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മറ്റേ ഈ കാല് വയ്ക്കാതെ ഡ്രോൺ DGCയിലൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ അപ്രൂവലൊക്കെ കിട്ടിയ എനിക്കാണ്. അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഹാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ആണെങ്കിലും ബാക്കി ഈ ബാറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഹാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ്സൊക്കെ ഇനി അടുത്ത് എൻ്റെ ലെവൽസുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, അടുത്ത കാലസ്ട്രിക് ലെവലുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയും കുറേ ജിംസും ബാക്കി. പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡേഴ്സ് എനിക്ക് ഇരുത്തുക, അതാണ് വേറൊരു ചലഞ്ച്. പ്രോട്ടീൻ പൗഡറോ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡോ ഒന്നും കഴിച്ചുകൂടാ. ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ചലഞ്ചസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ മാനേജ് ടു വർക്ക് ഔട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ആം ഡൺ. എനിക്ക് അന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേർ പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹി വാസ് ദർ ഓവർനൈറ്റ്. അവിടെ വന്നിട്ട് പുള്ളി അവർക്ക് വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡ് ഹി കനോട്ട് ടേക്ക് നോർമൽ ഫുഡ്. അപ്പോൾ ഗുളിയും കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറ്റുന്നതോട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ശ്യാം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ശ്യാം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്, ചേട്ടാ ഈ ഒരു പറക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ്, ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു കാലിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് എനിക്കിങ്ങനെ ഡിസേബിൾഡായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആൾക്കാരോട് മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പിന്നില്ല, അതിന് എനിക്ക് ഓടാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ബാക്കി എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് അവിടെ അവരോടൊപ്പം മത്സരിക്കാം, പക്ഷേ പറക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പിടിച്ചിരിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല ചേട്ടാ. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, ബിക്കോസ് ഐ ആം ഈക്വൽ വിത്ത് anyone when I fly, and that is why he need that. And is there anyone that is who can connect him to some people? That is നമ്മുടെ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, കണക്റ്റിംഗ് ടു സം പീപ്പിൾ. അങ്ങനെ ഒരാൾ അവന് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മേ ബി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ് ഡ്രീം. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് സോ ഫാർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് സോ പവർഫുൾ. താങ്ക് യു. I wish to inspire the world. That's what I want. And of course, ഇത്രയും ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ച് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഐ ആം ദ വൺ. ആൻഡ് എനിക്കിങ്ങനെ ഫാൻസിലോട്ട് താല്പര്യമില്ല, ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡിങ് കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സൊക്കെ കുറേ കോസ്റ്റ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഇതിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് എന്നുള്ള സാധനത്തിൽ മേടിച്ചിട്ട് അത് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ബിക്കോസ്
അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഓപ്ഷൻസ്. സോ അങ്ങനെ അത് ഒരു ആംബ്യൂട്ടി എന്നുള്ള ലെവലിൽ മാത്രം ഞാൻ ചെയ്തു. ബട്ട് അതർ ദാൻ a lot of like difficulties in it. There is lot of people here. Of course they will connect to you. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നീ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരാളെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മതി. എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് ഡ്രീം എത്തുമ്പം ആ ഡ്രീമിലോട്ട് എത്തുമ്പം ലൈക്ക് എൻ്റെ കൂടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ട്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. കാര്യം എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. സോ അത് മതി എനിക്ക്. ശ്യാമിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് 10,000-70,000 ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ശ്യാമിൻ്റെ ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ശ്യാമിൻ്റെ ചാട്ടം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ശ്യാമിൻ്റെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ? എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ശ്യാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് മ്യൂലറിലെ കുട്ടികളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈസ് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ റൈറ്റ് നൗ? ലൈവാണോ? ലൈവായിട്ടില്ല, ലൈവാണ്. എന്താണ് ആ URL ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് www.syamkumar.com അല്ല ss.com, സോറി, shamkumar.ss.com. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ശരി ശ്യാമൻ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് we have to understand, if you are determined, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we will be able to make it happen. How much interest you have for that, whether you are interested or committed. നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാലിയെ കണ്ടു, ശ്യാമിനെ കണ്ടു, ഇങ്ങനത്തെ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത്. താങ്ക് യു ശ്യാം ചേട്ടാ. ഓക്കെ, സാധാരണ ഇങ്ങനൊരു ഈവൻറ്റിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും പറയുക? എല്ലാവരും ഫോണൊക്കെ മാറ്റി വെക്കി എന്നല്ലേ? ബട്ട് ദിസ് ടൈം ഐ വുഡ് സേ എവ്രിബഡി ടേക്ക് യുവർ ഫോൺസ്. എടുക്ക് ബേം, പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ ഫോൺസ്. ഓക്കെ, നൗ ടേക്ക് യുവർ വാട്സാപ്പ് എടുത്തോ? ആ, സ്റ്റേറ്റസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യ്. നൗ ക്ലിക്ക് ദ ആഡ് ബട്ടൺ. ആഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ? നൗ ഫോക്കസ് ഓൺ മീ. എന്നെ കാണിക്കും ഇങ്ങനെ. ഓൺ അസ്. സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് എടുക്കുന്നു. സോറി. നൗ നിങ്ങളുടെ പാം വെച്ച് ഫോൾഡ് ഇറ്റ്. ക്യാമറ അങ്ങ് ഹൈഡ് ചെയ്തേക്ക്. നൗ ക്ലിക്ക്. ക്യാമറ ഹൈഡ് ചെയ്ത് ചേട്ടാ. ആ, ക്ലിക്ക്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ചെയ്യണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ചെയ്യണം കേട്ടോ, കളക്കളിയില്ല. ആ, ഓക്കെ, ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ? നൗ ആ സൈഡിൽ ആ പെൻ ബട്ടൺ എടുക്കൂ. നൗ എല്ലാവരും എന്നെ നോക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 seconds തരും. വിൽ ഗിവ് യു 10 seconds. ഈ 10 secondsൽ ഞാനൊരു ടോപ്പിക്ക് പറയും. So in this 10 seconds, I'll give you a topic. So you should draw a picture on that topic. But 10 seconds ഉള്ളൂ. കളക്കളി കളിക്കരുത്. 10 seconds കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ അവിടെ വെക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഷോർട്ടാക്കി പറയാം. For those who didn't understand. So what you need to do is take up your phones, take WhatsApp, take your status thing and cover your camera with your palm and click a picture. We'll give you 10 seconds. Remember, only 10 seconds. In those 10 seconds, you need to draw something. And that, okay, but topic is scenery. Your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നൗ ഇനി വരയ്ക്കരുത് തിബുച്ചേട്ടാ, ഇനി വരയ്ക്കരുത്, കള്ളക്കളിയില്ല. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് ഇല്ലാത്തവർ കൈപൊന്തിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദ തിങ്സ് ആർ മൗണ്ടെയിൻസ്, മലാക്കുന്ന്, ആ സാധനം. നോ, വരച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ. There is a list. Those who have not drawn the thing that she's mentioning, please raise your hands. Okay. First mountains, then don't raise your hands. Ippadalla last. I repeat, those who didn't draw the mentioned things. Okay. Mountains, sunset, sun, crows, that RR crows, then a valley, then flowers, but a house,
then trees, all those such things. ഇതൊന്നും വരയ്ക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് യോജിച്ചേ 3 people ആണോ? Wait. You guys are not the main character today. So please അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിയിരുന്നേ. So റാഫി അങ്കിൾ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നോ? നിങ്ങളല്ല. Okay. So to the ones who followed the same pattern, can you please raise your hands once more? We need to take the count. Who follow the same path. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരച്ചത്. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. That's more than 30. Yeah. More than 30. More than 30. Wow. So what do we know from this? That ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 50 people ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ 50 people, more than 30 people tried to continue the same pattern they've been learning since they were younger than us. നമ്മുടെ ആർട്ട് പീരിയഡിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു 2 mountain centerless sun, you guys are still doing that. So that is because we have been continuing the pattern from years and years. And that's why we are here today. We need to break the barrier. Yes, we need to break the chain, and we need to break the system as it is. So adinu vendi, now, are you guys ready? Achithu pari. Ada kettodallo. Okay, so now we have the logo launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So this is our logo and this is our website. Please take a look at our beautiful website created by our purple team. So now I'd like to invite our torch bearer, the man who's nodding his head as no, Deepu Chetan, to please come onto the stage and enlighten us about the whole purple movement once more. അല്ല, നമ്മളൊരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, 2 മിനിറ്റ് മതി, അത് കൂടെ സംസാരിക്കരുത്. ഇല്ല, സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഇസ് ഓൺ യു. ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഫ്രണ്ട് കളിയാക്കരുത്. അപ്പൊ ശരി, എന്നാ ഞാൻ തന്നെ പറയാം. ഇങ്ങ് വന്നേ, എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ഓടി പോകുന്നു. ഓക്കെ, so വായോ ടീം വായോ. The whole team, I want you all on stage right now. Please come up. Team Purple. And by team, I meant all those people who worked hard enough all those nights. Please come to the stage. Kevin ചേട്ടാ, താങ്കൾക്കും വരാം കേട്ടോ. Please come fast. പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന്റെ വോയിസ് ആവാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ വരാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അവർ 100 ദിവസം സമയം കൊടുത്തു. 100 ദിവസം നിങ്ങളൊരു ടീമായിട്ട് ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. അവർ തനിയെ അവരുടെ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് ഡെയിലി രാത്രിയൊക്കെ മീറ്റപ്പ്. അവിടെ ഒരുത്തിന്റെ അമ്മച്ചിയൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം, ഇവൻ രാത്രി 2 മണി 3 മണി വരെയൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയും. ഇനി എന്താണ് പറയുക? ഇത്രയും പേര് പറഞ്ഞല്ലോ. So hi everyone, as you can all see, we are the purple team and ദീപു ചേട്ടൻ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടു, മക്കളെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പോവാം, ആർക്കൊക്കെ കയറണം. ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ഞങ്ങളും ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി. ആദ്യം we know that ദീപു ചേട്ടൻ had a vision to change, and we also took part in that vision and made that vision our own. ശരിക്കും നമ്മുടെ പെർമ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ 12,000 പേര്
പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആണ്. ദർ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഡു. അതിനകത്ത് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ കയറാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഡൺ. So since then he said, okay, you guys are a team. ഞങ്ങൾ ടീമായിട്ട് വന്നു, ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? For the first time he told you guys have to take lead. We were a generation who were told, okay, ഇങ്ങനെ ചെയ്യേ അങ്ങനെ ചെയ്യേ. We were told what to do. They never like ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിള്ളേരെ, ലൈക്ക് അതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഞങ്ങളുടെ നേരെ വന്നിട്ടില്ല. And we got an opportunity to showcase what we can do instead of doing what we were told to do. And that's what we did. And that is the purple movement. It's a collective effort of all our team. ഇന്നിപ്പോൾ എത്താൻ സാധിക്കാതെ പോയ കുറേ പേരുണ്ട്. And this is like a tip of the iceberg, a tip of where things are about to go. And hopefully this is just the beginning. And we can make the change, break the templates, break the norms, and create our own story. So yeah, that's it. That's our team. അപ്പോൾ ഈ 2 മണിക്കൂർ അവർക്ക് കൊടുത്തേക്കണം. അവർ എന്താണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ചേട്ടൻ എക്സ്ട്രാ ടൈം എടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് സമയം ഷോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട. നമ്മുടെ തേച്ച് 3 മണിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ട്രാ ടൈം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സിനെ എടുത്തോണ്ട് പോയി. അത് മോശമായി പോയി. നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് എടുത്ത് നമ്മുടെ കുറെ എക്സ്ട്രാ ടൈം എടുത്ത് ഇപ്പം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. So guys, we also have our manifesto, the motto that we are sticking on for our purple movement. So we are going to recite it as a whole. So if you guys can see the manifesto in our website, if you can scroll down a little bit. So team, do you have the manifesto? Yes. Okay. So together we are about to recite the purple manifesto, together as one for a change. Okay, so guys, are you ready? Yes. What about you? Are you ready for a change? Yes. Only a few? Are you ready, guys? Yes. Google Meet no erla. Ivideengilum nelthe nirthi kude. Okay, so we are about, okay, so the manifesto. Together, we are the manifestors of change. We are not painting the future. We are building it with courage, thought, creativity, and clarity. We are the voice of a generation that refuses to settle. We are not consumers of culture. We are not producers of purpose. We break barriers, not just for ourselves, but for every young mind daring to dream. We believe in ecosystems that empower, not limit. In access, not gatekeeping. In bold visions, not borrowed templates. We are here to reclaim the narrative, to give confidence to the curious, networks to the bold, and direction to the determined. This is the purple movement, a wave of youth, power, purpose, and possibility. A signal that change is not coming, it's already here. We are the energy, we are the strategy, we are the spark, and it starts now. So this is just a beginning of not a sprint. It shall not die anytime soon. This is just the beginning of a change to redefine everything that we know. As we said in our manifesto, we are not here to follow the template. We are here to create our own path. ഇതുവരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഓൾറെഡി റിഡൻഡൻ്റ് ആയ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് മെത്തഡോളജീസ്, കുറേ സിസ്റ്റംസ്, വി ആർ നോട്ട് ഹിയർ ടു ഫോളോ ദാറ്റ്. വി ആർ ഹിയർ ടു ക്രിയേറ്റ് അവർ ഓൺ. സോ ടീം, ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ രാത്രി അവരെന്നെ ഏറി കയറ്റു കേട്ടോ, പോരെ? മാത്സനോട് ആരോ ഇവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ദീപചേട്ടൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയും ഇത് അവസാനത്തതാണ്, ഇനിയും ദീപചേട്ടൻ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മാത്സന്റെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു? ഇതുവരെ ദീപചേട്ടൻ കുറേ തവണയായി പറയുന്നു ഇതെൻ്റെ അവസാനത്തെ പരിപാടിയാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നിട്ട് അടുത്ത പരിപാടിക്ക് നേരെ മുന്നിൽ ഒന്ന് നെഞ്ചും പിരിച്ച് നിൽക്കും. അത് പതിവാ, അത് മാറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഞങ്ങൾക്കൊരു വാശിയുണ്ട്. ദീപചേട്ടൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ദീപചേട്ടനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പാലിപ്പിക്കും. വന്നാലും നമ്മളത് സെറ്റാക്കും. ദീപചേട്ടൻ ഇവന് പുറത്താക്കണം കേട്ടോ. വീണ്ടും വരേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കഴിവുകളാണ്, അത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. So if there comes a scenario where you have to step in once again, then that's our failure and we won't let it happen.
ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പൊയ്ക്കോ. താങ്ക്സ്. ഇതിൽ പല ആൾക്കാരും ചെയ്തതിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഇല്ല, നമ്മൾ തമ്മിൽ നല്ല സ്നേഹമാണ്. ഗൈസ്, ഇത് എൻ്റെ ജൂനിയർ, ഞാൻ അവളുടെ സീനിയർ. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കുറേ സ്പീക്കേഴ്സും നമ്മളെ കുറേ വർത്തമാനം കേട്ട് ബോറടിച്ചാണല്ലോ. നമുക്കും ബോറടിക്കും, സ്വാഭാവികം. സോ വി ഹാവ് സം എക്സൈറ്റിംഗ് സ്റ്റഫ് ഫോർ യു ഗൈസ്. പ്രോഗ്രാംസ്, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. So we welcome the dance team to come. ണ്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ താഴ്ത്തി കളയും നമ്മള്. നമ്മുടെ ഗിത്താറൊക്കെ വന്നു. നിങ്ങൾ ബാക്കി നോക്കിക്കേതോ ഗിത്താർ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നിന്റെ അമേത്തിസ്റ്റ് എങ്കിലും ഇറക്കി. നിന്റെ മറ്റേ അമേത്തിസ്റ്റ് സ്റ്റോറി. ഞാൻ വന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ പിന്നെ ലാഗ് അടുപ്പിച്ചെന്ന്. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ബാക്ക് സ്റ്റോറി പറയാം. സോ ഞാൻ പേർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ, എൻ്റെ കോളേജിലെ മ്യൂണിയൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ക്രിയേറ്റീവ് സ്ക്വാഡിൻ്റെ കോൾ വന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് നോർമലി ക്രിയേറ്റീവ് എന്താ, UI/UX ഡിസൈനിങ്, എനിക്കതറിയത്തില്ല. സോ എൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് ജോണർ ഇസ് റൈറ്റിംഗ്. ഞാൻ 7th തൊട്ടേ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പോഴും അത്യാവശ്യം ഐ സ്റ്റിൽ റൈറ്റ്. സോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു 3 to 5 ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു ദീപു ചേട്ടൻ ആൻഡ് ദ ഹോൾ ടീം. അപ്പോൾ അന്ന് ദീപു ചേട്ടൻ ലൈറ്റാണ് പറഞ്ഞു എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹീ സെഡ് വി ഹാവ് 2 days ടൈം, വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദ പേർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ്. അന്ന് ശരിക്കും ഫുൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് സ്മോൾ ഓവർവ്യൂ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഞാൻ അന്നൊരു സാധനം എഴുതി വിച്ച് ഹീ ലൈക്ഡ് എ ലോട്ട്. ഹീ സെഡ് ഓക്കെ, സോ ഞാനത് വായിക്കാം. It's titled Not Just a Color, an Evolution. Amethyst, aster, astray. These 3 words aren't just words. They're pillars of an ideology. They speak volumes without any chains of restriction. They speak language of boundless freedom. Whispered in stardust, courage that blooms, and songs sung by celestial spheres. Why does this matter? What connects them? You'll know when you hear more. This will change your opinions. Red, blue, purple. When fire, passion, power meets wisdom, serenity, and stability, magic happens. The kind that you saw a few minutes back. The unpredictable happens and the extraordinary happens, and purple happens. So why does any of this matter? Red has the longest wavelength in the color spectrum, while blue has the smallest wavelength. Combination is purple, the creativity and spirituality and individuality. Now going back to amethyst. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? Does anybody know what is an amethyst? ചോദിച്ചില്ല. So amethyst is an actual gemstone. It acts as a symbol of clarity, humility, and sincerity. Amethyst is purple in color, and that's why I chose amethyst. It is the empowering force of the gemstone. It doesn't know that purple is the driving force. It believes in itself, in its own charm. What should we learn from that? If we believe in ourselves, our abilities, and our morals, there's nothing that can keep us hidden. We shine as brightly and beautifully as an amethyst. So, if you've noticed, ഞാൻ അതാ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ 3 പറയുന്നത്, amethyst, aster, and astray. Aster flower, the purple one, of course. It is derived from the Greek goddess Astraea. Aster is the strength that returns, the beauty that lingers, the hope that lingers. ഞാൻ അത് എഴുതാൻ കാര്യം is ഈ ഒരു പേർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് വാട്ട് ഡു വി ലേൺ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഹോപ്പ് ഇൻ എവറി കോർണർ. സോ അതിനെ സിംബലൈസ് ചെയ്യാൻ ആസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചത്. വൺസ് എൻ ആസ്റ്റർ ഇസ് പ്ലാന്റഡ്, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ടു ബി റീപ്ലാന്റഡ് എവറി ഇയർ. ദിസ് സിംബലൈസസ് ദ പവർ ഓഫ് റൈസിംഗ് ബാക്ക് അപ്പ്
No matter the situation, not just once, but always thriving, beautiful, and strong as always. What should we learn from that? No matter how harsh the storm is, no matter how many lemons life throws at us, we shouldn't give up on ourselves, what we want and what we preach. And I think Shyam Chetanum, Deepu Chetanum, ellarum, they have never stopped telling us what they preach. And now we are path follow cheyidu. Next one, Astray. Like mentioned above, she is a Greek goddess of justice, innocence, and purity. She was sent to the stars and therefore became the Virgo constellation. She is said to come back to the earth, and once the world becomes purer and the people become genuine and thrive with integrity. What should we learn from that? She wasn't just a star. She became a greater being. Just like that, you just don't follow a moment. You breathe along with it and grow along with it to become the foundation it stands on. Now comes the real question. Why does all this matter? This matters because we are not waiting for a change. We are not waiting for a permission. We are becoming the change for the better change of the society. We are building a home for those whose voices were not heard. We are building a safe haven for everyone who has something to contribute. Who are we? What are we? We are the hands of tomorrow that are afraid to build, innovate, and inspire. We are the stepping stone of a future that isn't limited to changes, that doesn't hold back the young, innovative, and creative minds. We are the purple moment where everyone joins hands with harmony and to create a difference, to be the change the world needs. This is not just for me, my friends, you, or us, not just for the state or even the nation, but it is a revolution for the whole world. We are the purple movement that should have been started long back, but as they say, better late than never. So do not be afraid of being unique, of being different. All you need and deserve is the right place, just like the stars and constellation in the space. So do not be hesitant to come forward and hold our hand. Let us embark on this beautiful journey where we transform the stereotypes, the chain that holds us back, and walk towards a meaningful, impactful future, where we become the best version of ourselves the world has been waiting for, unapologetically whole and undeniably powerful. ഹലോ അതിഥയുടെ കഥ കേട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എണീച്ചു പോയി. ഇനി മതി കേട്ടോ, ബാ. അപ്പോൾ ശരി എന്നാ, താങ്ക്സ്. ഇനി അപമാനിക്കണ്ടായിരുന്നു, മതി, ബാ. ഇനി കോളേജ് ഓഫ് പെരുമൺ, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പെരുമണ്ണിന് വി ഹാവ് സം പീപ്പിൾ. അവർ കുറച്ച് മെലഡിയസ് സോങ് വിത്ത് ക്ലാപ്പ് ബോക്സ്. സിറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് എൻജോയ്.
വെൺമതിലുകൾ ചൂടും വിണ്ണിൻ ചാരുതയിൽ പറന്നേറുന്നു മനം മറന്നാടുന്നു സ്വപ്നങ്ങൾ നീതും നവരത്നങ്ങൾ പെയ്തും സ്വപ്നങ്ങൾ പെയ്തും നവരത്നങ്ങൾ പെയ്തും അറിയാതെ അറിയാതെ അമൃത സരസിങ്കരയിൽ പൊൻവീണേ എന്നുള്ളിൽ മൗനം വാങ്ങൂ ജന്മങ്ങൾ പുൽകും നിൻ നാദം നൽകൂ ദൂതും പേറി നീങ്ങും മേഘം മണ്ണിന്നേരും ഏതോ കാവ്യം ഹംസങ്ങൾ പാടുന്ന ഗീതം ഇനിയും ഇനിയും അരുളി പൊൻവീണേ എന്നുള്ളിൽ മൗനം വാങ്ങൂ ജന്മങ്ങൾ പുൽകും നിൻ നാദം നൽകൂ. മഴ കാത്തു കഴിയുന്ന മനസ്സിൻ്റെ വേഴാമ്പൽ ഒരു മാറി മുകിലിനെ പ്രണയിച്ചു പോൽ പൂവമ്പലമ്പലത്തിൽ പൂജയ്ക്കു പോകുമ്പോൾ പൊന്നും മിന്നും നിന്നെ അണിയിക്കും ഞാൻ. വാനിടം മംഗളമാലപിക്കേ ഓമലേ നിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും ഈറൻ മേഘം പൂവും കൊണ്ട് പൂജയ്ക്കായി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പൂങ്കാറ്റും സോപാനം പാടുമ്പോൾ പൂക്കാരി നിന്നെ കണ്ടു ഞാൻ. താരാകാശം ദൂരെ കാണാൻ സുന്ദരം ദീപമനോഹര നഗരം എത്രയോ സുന്ദരം താളത്തുടിയിൽ തുടരും ഗാനം സുന്ദരം അവയോടൊത്താറാടും യൗവനം സുന്ദരം പുതുമോടിയണിഞ്ഞു നടക്കാം ഇളമേനിയൊരുങ്ങിയിരിക്കാം ഇതു നമ്മുടെ സുന്ദര മോഹക്കൂടാരം രാവേറെ അലഞ്ഞു രസിക്കാം മൃദുമർമരമേറ്റു ചിരിക്കാം ഇതു നമ്മുടെ സുന്ദര രാഗക്കൂടാരം മൂളിപ്പാട്ടും പാടി മുത്തിപ്പുണരും കാറ്റേ മുമ്പത്തെക്കാളും സുന്ദരം മുമ്പത്തെക്കാളും സുന്ദരം. കയ്യടെയൊക്കെ ആവാം കേട്ടോ, കൊള്ളത്തിലേക്ക് ഉറക്കെ കൂവുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. அடைமழை வரும் அதில் நனைவோமே
കുളിർക്കാഴ്ചലോട് സ്നേഹം ഒരു പോർവൈക്കുൾ ഇരുതൂക്കം குழு குழு பொய்கள் சொல்லி என்னை வெல்வாய் அது தெரிந்து கூட அன்பில் மனமதையேதாய் எதிர்பார்க்கும் எங்கேயும் போகாமல் தினம் வீட்டிலேயே நீ வேணும் சில சமயம் விளையாட்டாய் உன் ஆடைக்குள்ளே நான் வேணும் வசீகரா என் நெஞ்சினுக்கு உன் பொன்மடியில் தூங்கினால் போதும் அதே கணம் என் கண்ணுறங்க உன் ஜென்மங்களில் ஏக்கங்கள் தீரும் நான் நேசிப்பதும் சுவாசிப்பதும் உந்தயவால் நானே ஏங்குகிறே தேங்குகிறே உன் நினைவா நானே நான். കോവിലിൽ പുലർവേളയിൽ ജയദേവഗീതാലാപനം കേവലാലങ്കാമൃത തിരയാഴിയിൽ നീരാടി നാം പുത്തിലഞ്ഞീ ചോട്ടിൽ മലർമുത്തു കോർക്കാൻ പോകാം ആനക്കേറാമേട്ടിൽ ഇനിയായിരത്തിരി കൊളുത്താമിനിയുമീ തൊഴികളിൽ കളിയാടാൻ മോഹം ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണതൻ പൊൻതന്തിയിൽ സ്നേഹാർദ്രമാം ഏതോ പദം തേടുന്നു നാം ഈ നമ്മളിൽ നിൻ മൗനമോ പൂമാനമായി നിൻ രാഗമോ ഭൂപാളമായി എൻ മുന്നിൽ നീ പുലർകന്യയായി ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണതൻ പൊൻതന്തിയിൽ. അടുത്തത് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് പാട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അറിയുന്നവരെല്ലാവരും കൂടെ പാടാം. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പാട്ടായിരിക്കും. എന്തേ ഇന്നും വന്നീല എന്നോടൊന്നും ചൊല്ലീല അനുരാഗം മീട്ടും ഗന്ധർവൻ നീ സ്വപ്നം കാണും ആകാശത്തു പിൻകിന്നരൻ. എന്തേ ഇന്നും വന്നീല എന്നോടൊന്നും ചൊല്ലീല അനുരാഗം മീട്ടും ഗന്ധർവൻ നീ സ്വപ്നം കാണും ആകാശത്തു പിൻകിന്നരൻ. മണിവള തിളങ്ങണ കയ്യാലെ വിരൽ ഞൊട്ടി വിളിക്കണതാരാണ്? മണിവള തിളങ്ങണ കയ്യാലെ വിരൽ ഞൊട്ടി വിളിക്കണതാരാണ്? മുഴുതിങ്കളുദിക്കണ മുകിലോരം മുഴശൊലി മുഴക്കണതാരാണ്? മുഴുതിങ്കളുദിക്കണ മുകിലോരം മുഴശൊലി മുഴക്കണതാരാണ്? വിളക്കിൻ്റെ നാളം പോലെ നീ പൊൻതൂവൽ വീശും മാറ്റേറും മഴക്കാരൻ. ഓ കളിയാടി പാടാൻ നേരമായി എന്തേ ഇന്നും വന്നീല എന്നോടൊന്നും ചൊല്ലീല അനുരാഗം മീട്ടും ഗന്ധർവൻ നീ സ്വപ്നം കാണും ആകാശത്തോ പിൻകിന്നരൻ. ആകാശത്തോ പിൻകിന്നരൻ.
താങ്ക് യു. എന്ത് അടിപൊളി പാട്ടായിരുന്നല്ലേ അത്, അല്ലേ? ആ, അപ്പം നമുക്കിനി ഒരു പാട്ടുകൂടെ ആയാലോ. അപ്പം ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോകുന്ന സാമാ. സാം എവിടെയാ? സാം 2 hours later. അപ്പം നമുക്ക് 3 hours ആക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, സാം എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പേർപ്പിൾ ലൈറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് സാം സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറും. ഗിറ്റാറാ? വന്നോളൂ. അതെ. ഗൈസ്, സാം നമ്മളെ തേച്ചു ചെറുതായിട്ട്. യാ, അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് സാമിന് പകരം വി ഹാവ് സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ ഗിത്താർ. Please give it up for Siddharth and his guitar. ഹലോ ചേട്ടി, മോണിറ്ററിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഗിറ്റാറൊന്ന് മോണിറ്ററിലേക്ക് ഇട്ടുതരുമോ? കുറച്ചുകൂടെ ലെവൽ ഗിറ്റാർ. ഹലോ, എല്ലാവരും പോയി തുടങ്ങിയോ? ആരുമില്ലേ? ഇതൊക്കെ നമ്മളുള്ള ആൾ വെച്ചൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൂടെ കൂടണമെന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ പയ്യന്മാരൊക്കെ നന്നായി പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള ആൾക്കാർ വെച്ചൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സോങ്സ് തന്നെയാണ്. അർജിത് സിംഗ് ഫാൻസ് ഉണ്ടോ? ആർക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് അർജിത് സിംഗിൻ്റെ സോങ്സ്?
അപ്പോൾ ആഷിക്കി 2 എല്ലാവരും ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരും കണ്ടൊരു സിനിമ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആഷിക്കി 2. അതിൽ ഏത് പാട്ടാണ് ഫേവറേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകളാണ് ആ സിനിമേനകത്തുള്ളത്. അതിനകത്തുള്ളൊരു പാട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ തുടങ്ങാം. അറിയുന്ന വരികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടെ കൂടണം, ഏറ്റ് പാടണം എന്ന് പറയാണ്. मुझको ही राधे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहाने दे, नए बहाने दे, दिल को ठिकाने दे, काबू की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करंगी कर दाए कर दे इधर भी तूने गाए. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ലൗഡായിട്ട് പാടുമോ? അവിടെ പയ്യന്മാർ കൊള്ള കുറച്ച് ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കളിയാക്കുന്നതാണോ അറിയില്ല, എന്നാലും കുറച്ച് ഉറക്കെ പാടുമോ? ഒന്നുകൂടെ പാടി വെക്കല്ലേ, ഇവിടെ കുറച്ച് ചേച്ചിമാർ കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരെല്ലാവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ പാടി വെക്കാം. सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं. मंजिले रुज़वा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी ज़मानत है, तू मेरी अमानत है. ഒന്നുകൂടെ നേരത്തെ പാടിയ വരികൾ ഒന്നുകൂടെ പാടോ? सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं. മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് എല്ലാവരും കണ്ടൊരു പടമല്ലേ, നമ്മളെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹിറ്റൊക്കെ അടിച്ചിരുന്നൊരു പടമാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് മാറി, ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ലാലേട്ടൻ എമ്പുരാൻ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പിന്നെയും പുനർജനിച്ച ഒരു പാട്ട് എന്നുണ്ട്, പഴയ ഒരു തമിഴ് സോങ്, കൺമണി അൻപോടിൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സോങ്ങാണ്. പലരുടെയും ഫേവറേറ്റ് സോങ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അറിയെങ്കിൽ കൂടെ പാടുക. ഉന്താണ് കായമെങ്കും തന്നാലെയാറി പോണ മായമെന്ന പൊന്മാനേ പൊന്മാനേ, എന്ന കായമാണ് പോതും എന്മേനി താങ്ങിക്കൊള്ളും മുന്തൻ മേനി താങ്കാത് സെന്തേനേ,
என்ன காதல் என்னவென்று சொல்லாமல் ஏங்க ஏங்க அழுகை வந்தது. எந்த சோகம் உன்னை தாக்கும் என்னென்றும் போத வந்த அழுகை நின்றது. மனிதன் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல, அதையும் தாண்டி புனிதமானது. அபிராமியே தாலாட்டும் சாமியே நான் தானே தெரியுமா. சுபலாலி சிவகாமியே சிவனில் நீயும் பாதியே அதுவும் உனக்கு புரியுமா. சுபலாலி லாலியே லாலி லாலியே அபிராமி லாலியே லாலி லாலியே. ஓஹோ கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே. பொன்மணி உன் வீட்டில் சௌக்கியமா நான் இங்கு சௌக்கியமே. உன்னை எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை கொட்டுது, அது எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டுது. ஓஹோ கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே. பொன்மணி உன் வீட்டில் சௌக்கியமா நான் இங்கு സൗഖ്യമേ. ഞാൻ ഇന്നൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ പേര് സിദ്ധാർത്ഥ്. ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ് സ്ഥലം. അവിടെ മുക്കം MAMO കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു 5 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തിങ്ങനെ പോകുന്ന കൊണ്ട് ഒന്ന് 2-3 ബാൻഡിലൊക്കെ ഗിറ്റാറിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രോഗ്രാംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ ഒരുപാട് വേദിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കേരളവർമ്മ കോളേജ് അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കോളേജുകളിലൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിലും പാടാൻ സാധിച്ചതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. അതിനൊരു അവസരം തന്ന എല്ലാ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ചേട്ടാ മോണിറ്റർ പോയല്ലോ. ഹലോ. ഒരു മലയാളം സോങ് കൂടെ പാടിയിട്ട് ഞാൻ മെല്ലെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് സിനിമയിൽ വന്ന സോങ് ഒന്നല്ല, ഒരു ആൽബമാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇറങ്ങിയ ഒരു ആൽബമാണ്. കടുങ്കാപ്പി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അറിയാവുന്നതല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം എത്ര പേർക്ക് അറിയുമെന്നറിയില്ല. ഈ യൂത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പാട്ട് തന്നെയായിരിക്കും കടുങ്കാപ്പി. ഒരു പ്രണയപ്പാട്ടാണ് സംഭവം. കാമുകിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കാമുകം പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. ആ ആൽബത്തിനകത്ത് ഈ പാട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാമുകി വിളിച്ച് സെറ്റാവുന്നൊരു സംഭവമാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പാട്ടിലേക്ക് പോവാം. അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടെ പാടുക. ലാസ്റ്റ് സോങ്ങാണ്. വേറെയും കീബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. വേറെയും പയ്യന്മാർ പാടാനുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാണാം. പറയാതെ പറയുന്ന കടുങ്കാപ്പി മിഴിയുള്ള കരളെ നിൻ കനവുണ്ടൻ കണ്ണിൽ. പറയാതെ പറയുന്ന കടുങ്കാപ്പി മിഴിയുള്ള കരളെ നിൻ കനവുണ്ടൻ കണ്ണിൽ. കടലോളം സ്നേഹം ഉള്ളിലുള്ളിലുണ്ട്, പറയാനായി പലതും കാത്തുവച്ചതെല്ലാം നിന്റെ കടുങ്കാപ്പി മെഴിയുന്നു കാണാൻ. ഞാനും ആ കടലിൻ്റെ കടവത്തു കാത്തു.
പറയാതെ പറയുന്ന കടും കാപ്പി മെഴിയുള്ള കരളെ നിൻ കനവുണ്ടൻ കണ്ണിൽ. നിന്നെ കാണും നേരം തൊട്ടെന്നുള്ളം തേടിപ്പായും തിരകൾ അലതള്ളും ഇടനെഞ്ചിൻ കോണിൽ. ഓ നിന്നെ കാണും നേരം തൊട്ടെന്നുള്ളം തേടിപ്പായും തിരകൾ അലതള്ളും ഇടനെഞ്ചിൻ കോണിൽ. തേനായി സ്നേഹം തേൻവരിക്കയായി പൂവായി സ്നേഹം പൂമ്പാറ്റയായി നിന്റെ കടും കാപ്പി മെഴിയൊന്നു കാണാൻ ഞാനും ആ കടലിൻ്റെ കടവത്തു കാത്തു. പറയാതെ പറയുന്ന കടും കാപ്പി മെഴിയുള്ള കരളെ നിൻ കനവുണ്ടൻ കണ്ണിൽ. പറയാതെ പറയുന്ന കടും കാപ്പി മിഴിയുള്ള കരളെ നിൻ കനവുണ്ടൻ കണ്ണിൽ. താങ്ക് യു. Now we have Achu and team for a wonderful dance performance. Yeah. புது புது வழியது திறந்தது தமிழ உனக்கென விதிமுறை தாக்க அணிகணி விழிகளும் அசருது மனித உனக்கென எனக்கென நோக்க மண்ணில் பிறப்பது ஒரு முறைதான் தினமாடி கலைப்பதோ பல முறைதான் நெஞ்சில் காண்பது நிலவொளிதான் மன கண்ணில் காண்பது அதிரடி அதிரடிதான் சரி 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 You make me wanna go crazy அது சரி அது சரி I like the way you do it Daisy சரி 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 You make me wanna go crazy You're glowing You color and fracture the light You can't help but shine Sapphire Touching on your body while you're pushing on me Don't you in the party, I could do this all week We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep Chumma, 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 kiss it, daddy, body Touching on your body while you're pushing on me Don't you in the party, I could do this all week We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep Chumma, 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 kiss it, daddy, body Look what we found, karma reached out Into our hearts and pulled us to our feet now You know the truth is, we could disappear Anywhere, as long as I got you there When the sun dies, till the day shines When I'm with you, there's not enough time You are my spring flower, watching you bloom wow We are surrounded, but I can only see the lights Your face, your eyes Exploding like fireworks in
ഹലോ. അപ്പോൾ ഇവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? ഡാൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഹായ്. ഒരുപാട് തളർന്നിരിക്കുകയാണ്, ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മൈസെൽഫ് ആദിത്, ഇത് റബിൻ, നിഖിൽ. നമുക്കൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട്, മന്ത്ര ഡാൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോ. അതിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റീസാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ. ബേസിക്കലി ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡാൻസറാണ്. അതായത് 2018 ഇന്ത്യയുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷനായ ഇന്ത്യൻ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ഡാൻസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, അങ്ങനൊരു ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ കേരള റെപ്പ് ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ ടീമാണ്. ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഡാൻസ് ജേണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപാട് പറയേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ തന്നെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു ഹോബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് സംഭവം, അതായത് ഫുട്ബോൾ, ആർട്സ്, സ്പോർട്സ് അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു സാധനം പോലെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഡാൻസ്. അത് ഞാൻ വളർന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കതെൻ്റെ ലൈഫിലൊരു പാർട്ടായി. ഇപ്പം എനിക്ക് 3 മൂവി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. രോമാഞ്ചം, മധുര മനോഹര മോഹം, ഒരെണ്ണം അപ്കമിങ് ആണ്, റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ DJ സിബിൻ ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? DJ സിബിൻ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സിബിൻ ഇവിടെ ഒരു ക്ലബ്ബിൽ, YMC എന്നൊരു ക്ലബിനകത്ത് ഇവൻ വന്ന് വെറുതെ ഡാൻസ് കളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സിബിൻ ആക്ച്വലി ഇവൻ്റെ ഡാൻസ് കണ്ട് ഇവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അന്നൊരു വളരെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലാഷ് ഒരു ഇതായിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഇവനെ ഞാൻ പോൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട്, അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇവർ 2 പേര് ആ പോൾ സ്റ്റാറിലേക്ക് പോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയിട്ട് സിബിൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നെ കാണുന്നത് ഇവർ എന്താണ് ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ചാലഞ്ചിൽ വിന്നറായിട്ടാണ്. അതായത് ഇവൻ ഡാൻസ് സാധാരണ പോയി വർഷങ്ങളോളം പഠിക്കുകയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല. ബട്ട് ഹി വാസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ദ പ്രൊഫഷണൽസ്. സെറീനാൻസിൻ്റെ ടീമിൽ അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യാൻ, ഇപ്പോൾ റംസാനും കുക്കും ഇവരുടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി, ഇവരുടെ വളർച്ച വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു. ആ വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ചയിലാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് എവർ ഹീ ഈസ് ദർ റൈറ്റ് നൗ. ഇപ്പോൾ രോമാഞ്ചം പോലുള്ള സിനിമയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യാനായിട്ട് ഹി ഹാസ് എ ബ്രൈറ്റ് കരിയർ അഹെഡ്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് വിഷ് ഹിം ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ മാമനാണ്, സ്വന്തം മാമനാണ്. മാമൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡാൻസ് ടീമിലോട്ട് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഭയങ്കര വലിയൊരു പാർട്ട് എൻ്റെ മാമനാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഫാമിലി എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എനിക്ക് അത്രയും ഭയങ്കര താങ്ക്ഫുള്ളാണ് ഞാൻ മാമൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് അവിടെ നിന്നാണ്. താങ്ക് യു. കണ്ടിന്യൂ. 5:30 അടുത്തത് ശിവാനിയുടെ സോളോ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. ശിവാനി.
내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 slow 내 ton은 확실하게 자신감하네 향해 당당하게 원한다 해도 can't touch this 눈빛은 지릿지릿 심장은 노래 라레라레 춤추는 바레바레 흥분은 now 자 here we go 세상이 꺾이고 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 na 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 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 제일 잘 나가 Thank you, Shivani. Now we have Sam with us for a beautiful song. Check, check. Google. Google. Check. Montes. Hey, hey. Check. Check. Va. Everybody go. Check. Check. Va. 2. Check. Hey. Check. കുറച്ചുകൂടെ എഫക്ട്സ് check check
സോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫയ എന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിൽ ദീപുചേട്ടൻ്റെ അടുത്തും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയാണ്. ലൈക്ക് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുറച്ച് നല്ലൊരു വൈബിൽ പോകണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുമോ? കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എനർജി വരാനായിട്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ക്ലാപ്പ് ചെയ്തേ. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു എനർജിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് ത്രൂ ഔട്ട് അങ്ങ് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹിന്ദി സോങ് എല്ലാവർക്കും പറയാം. मेरे मन ये बता दे तू किसी और चला दे तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू जो है ये कही जो है नीजुनी वो बात क्या है बता मितवा कहे धड़कने तुझसे प्यार मितवा तुझसे तो ना तू चुका मेरे मन ये बता दे तू किसी और चला दे तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा तू जो है कही जो है नहीं सुनी वो बात क्या है बता मितवा कहे धड़कने तुझसे प्यार मितवा मैं तुझसे तो ना तू छुपा കുറച്ചൊരു കീസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു മോണിറ്ററിൽ. നിങ്ങൾ കൈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇവിടുത്തെ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് സോർട്ട് ആവും. സൂപ്പർ. ओ जीवन नगर में प्रेम नगर में आया नजर में जब से कोई है तो सोचता है तो पूछता है जिसकी खुमी थी क्या है वही है जीवन नगर में प्रेम नगर में आया नजर में जब से कोई है तो सोचता है तो पूछता है जिसकी खुमी थी क्या है वही है आए वही है वही है तू एक प्यासा और मैं नहीं है
कहे कोई अपने को किसी तरह साए, जो है कही जो है नहीं सुनी, वो बात क्या है बता। जो है इन कही जो है नहीं सुनी, वो बात क्या है। 1 2 3 वेरी गुड 1 2 3 4 है धड़कन तुझसे प्यार से। अरे वाह खुद से तो ना तू छुपा। Raji on the keys. Monitor കട്ടായി പോവാ. तेरी निगाह है पागल है राह है, पर तो ये सोचे जानू न जाऊं, ये जिंदगी जो है नाच दी जो, क्यों बेड़ियों मैं तेरी बच, प्रीत की धुन पर नाच न पागल, उड़ता कर है बुढ़ने की आंचल, कहे कोई अपने को किसी तरह साए, जो है कही जो है सुनी, वो बात क्या है बता। मित बोले हमरा कहे धड़कन तुझसे प्यार, मितवा मुझसे तू ना तू छुपा, मेरे मन ये बता दे तू किसी और चला तू, क्या नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू। Thank you so much. Thank you. മോണിറ്റർ കട്ടാക്കി ടൈപ്പ് കൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ അതുകൂടെ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ സിദ് ശ്രീറാം ഫാൻസ് ഉള്ളവരൊന്ന് കൈയടിച്ച് കണ്ടേ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏത് പാട്ട് അറിയാന്നേ? അയ്യോ പാട്ടറിയത്തില്ലല്ലേ. மறுவார்த்தை பேசாத மடி மீது நீ தூங்கிடு, இமை போல நான் காக்க கருவாய் நீ மாறிடு. ఊహలకు దొరగని సొగస ఊపిరిని వదలని కొలుస, నెక్కుముడి కడలని బగుల తెలుసా, నా పేరు కలచిక ఉపికే అన్నమాడు నన్ను నువ్వు కరుణించేవా, ఇంకేం కావాలే చాలే ఇది చాలే, నీకే నువ్వే వచ్చి వాళ్ళవే ఇకపై తిరణాలే, తుమ్మలోకి హోలీ తెచ్చవే వాళ్ళకి హోలీ తెచ్చవే, ఒకే పక్కనుండే ఇతనే మోనే ఆ ఒక్కో గంటే ఒక్కో జమే మళ్ళీ తొక్కిచ్చేస్తున్నానే, ఇంకేం కావాలే చాలే ఇది చాలే, నీకే నువ్వే వచ్చి వాళ్ళవే ఇకపై తిరణాలే, నీ ఇలా
இல்லாத ஊரிலே அடியான் பூ கேட்பதில்லை. நீ நின்றான ஊரிலே உடியா பூ கேட்பதில்லை. உன் புடவை முந்தானை சாய்ந்தது, உன் பூமிக்கும் பூத்தது. இது கண்ண பாடாத சேதனை, இது காதோடைய சொன்னது. புது இந்த தொல்லை நில உடல் நனைகின்றது, இன்று சொல்லாமல் இடம் கூட குழுகின்றது. மனம் சூடான இடம் தேடி எழுகின்றது. புது வெள்ளை மழை ഇങ്ങ് പൊഴികിன்றது. പുള്ളിയുടെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയൊരു പാടറിയോ, ഭയങ്കര സെൻസേഷണൽ ഹിറ്റൊക്കെയാണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പാട്ട്? ഈറൻമുടി കൊതിയൊരുങ്ങി വെണ്ണില ചന്ദനം തൊട്ട് അത്തിമരച്ചോട്ടിൽ വന്നാൽ താരകരാവ്. രാവിന്റെ പൂമുഖം കണ്ട് ഉലകം കൊണ്ട് നീളം കാറ്റ്, കണ്ണാടി പുഴയിലെ പൂന്തിരകൾ. ദാഹത്തിൻ താളങ്ങൾ പാരിതിൽ പോയിടാൻ, വിണ്ണതി പോലൊഴുകിടാൻ. നിങ്ങൾ വള കൈയിട്ട പെണ്ണഴകെ എത്തിത്തോടാൻ എത്തുകില്ല മാറിവില്ലാണു നീ. നിങ്ങൾ വള കയ്യിലിട്ട പെണ്ണഴകെ വെട്ടിത്തോടാൻ എത്തുകില്ല മാറിവില്ലാണു നീ. കണ്ണോട് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടെത്തി ഞാൻ 1000 താരകൾ പൂത്തുലഞ്ഞ്, പിന്നെയും പിന്നെയും കണ്ട നേരം പുഞ്ചിരി പൂത്തുലഞ്ഞു. കാണാതെ വയ്യെന്ന തോന്നലായി, കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും തോന്നാതെ തൊട്ടപ്പോൾ ആത്മാവിൽ തേൻ നിറഞ്ഞു, നെഞ്ചുള്ളിൽ തേൻ നിറഞ്ഞു. ഒളിച്ചൊരു മോഹമല കള്ളത്തരത്തിന്റെ തുള്ളികളായി, കണ്ട നേരം കൊണ്ടലായി, കൊണ്ടലെ മിന്നലായി. മിന്നൽ വള എത്തിത്തോടാൻ എത്തുകില്ല മാറിവില്ലാണു നീ. മിന്നൽ വള കയ്യിലിട്ട പെണ്ണഴകെ എത്തിത്തോടാൻ എത്തുകില്ല മാറിവില്ലാണു നീ. മലകളാകെ തേടി വന്ന പൂകളായി, ഉൾക്കൂടിനരികിലായി ചേർന്നിരിക്കാൻ. ചുംബനപ്പുകളിൽ നിന്ന് അതാനുഭൂതികളായി, അതാനുഭൂതികളിൽ ഞാനൊഴുകി. ഞാനില്ല നമ്മളെന്നാ ഓരോരോ രാവുകളും മോഹനമായി നാമൊഴുകി സ്നേഹമായി, പ്രിയതരമൊഴുകി പ്രണയമായി. മിന്നൽ വള കയ്യിലിട്ട പെണ്ണഴകെ എത്തിത്തോടാൻ എത്തുകില്ല മാറിവില്ലാണു നീ. മിന്നൽ വള കയ്യിലിട്ട പെണ്ണഴകെ എത്തുകില്ല മാറിവില്ലാണു നീ. കണ്ണോട് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടെത്തി ഞാൻ 1000 താരകൾ പൂത്തുലഞ്ഞ്, പിന്നെയും പിന്നെയും കണ്ട നേരം പുഞ്ചിരി പൂത്തുലഞ്ഞു. കാണാതെ വയ്യെന്ന തോന്നലായി, കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും തോരാതായി തൊട്ടപ്പോൾ ആത്മാവിൽ തേൻ നിറഞ്ഞു, പോലെ തീ നിറഞ്ഞു.
ഒളിച്ചൊരു മോഹമെല്ലാം കള്ളത്തരങ്ങളെ തുള്ളികളായി കണ്ട നേരം കുണ്ടലായി കുണ്ടലിൽ മിന്നലായി. അറിയില്ല എത്തിത്തോടാൻ മാറിവില്ലാണോ everybody മിന്നൽ വാള കയ്യിലിട്ട പെണ്ണഴകേ എത്തിത്തോടാൻ എത്തിരില്ല മാറിവില്ലാണോ നീ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു. കണക്ക് തന്നെ പണ്ടൊരു ലൈക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രണയ കവിത ഉണ്ടായിരുന്നു. കട്ടുറുമ്പെന്നാണ് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ടൈമിലുള്ളൊരു നമ്മുടെ സിംഗർ സംഗീത് പാടിയ പാട്ടാണ്. വളരെ ഇതൊരു നല്ലൊരു ലിറിക്സാണ്, നല്ലൊരു ട്യൂണാണ്, നല്ല പാടാൻ തന്നെ നല്ല സുഖമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല കാതോർത്ത് കേൾക്കാം. കടിച്ചതെന്റെ കട്ടുറുമ്പ് പുളിമാവിൻ കൊമ്പിന്മേലെ കേറിപ്പോൾ എന്റെ കരളിൽ കടിച്ചതല്ലേ കട്ടുറുമ്പ്. പണ്ടേ പറഞ്ഞതല്ലേ തീയാണ് നെഞ്ചിലെന്ന് ഊതിപ്പെരുപ്പിക്കാതെ പോയടി നീയേ. പണ്ടേ പറഞ്ഞതല്ലേ തീയാണ് നെഞ്ചിലെന്ന് ഊതിപ്പെരുപ്പിക്കാതെ പോയടി നീയേ. ഏടി കട്ടുറുമ്പ് ഏടി ഏടി കട്ടുറുമ്പ്. കിളി വന്നു ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതെന്തേ, ആ കിളി വന്നു ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതെന്തേ, നിന്റെ കൊമ്പിൽ ഒന്നു തൊടാൻ ഇന്നു മോഹിച്ചില്ലേ,
അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഏടി ഏടി കട്ടുറുമ്പ് ഏടി ഏടി കട്ടുറുമ്പ് മാമ്പൂ പൂത്ത കാലം നമ്മളെല്ലാം മറന്നില്ലേ മാമ്പൂ പൂത്ത കാലം നമ്മളെല്ലാം നുകർന്നില്ലേ എന്നിട്ടും നീ കിളിച്ചുണ്ടന്റെ കൊമ്പിൽ വന്ന തത്ത ചെറുക്കനെ മോഹിച്ചില്ലേ എന്റെ നെഞ്ചിലെ ഏടി ഏടി കട്ടുറുമ്പ് ഏടി ഏടി കട്ടുറുമ്പ് ബോറടിക്കണമെങ്കിൽ പറ കേട്ടോ ശരിക്കും. നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെ ഒരു ജേണറായ റഗ്ഗെ എന്നൊരു ഫോമിൽ നമുക്കൊരു സോങ് ചെയ്യാം. ഒരു റഗ്ഗെ സ്റ്റൈൽ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റൈൽ സോങ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അത് നമ്മുടെ റഹ്മാൻ സാറാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി പാട്ട് അപ്പോൾ റഗ്ഗെ സ്റ്റൈൽ ഞങ്ങളതൊരു റഗ്ഗെ സ്റ്റൈലിൽ ഞങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ഇത് നമ്മുടെ രഞ്ജു മോസസ് നമ്മുടെ പെർക്കഷനിസ്റ്റ് പുള്ളി നമുക്ക് വേണ്ടി റിതം പ്ലേ ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? രഞ്ജുട്ടൻ റെഡി അല്ലേ? Join your hands, everybody. Come on, do it. 1, 2, 3, 4. Zani za, zani gari nini zani pani zani za, sagama umapa magare za zani za. Zani gari nini zani pani zani za, sagama umapa magare za. Aha. കാതലിക്ക് പെണ്ണെഴുതും കൈയെഴുത്തലേ കണ്ട പിഴകൾ കൂടെ കവിതയാകുമേ കാതൽ കൊണ്ട് சுத்தம் கிட்ட பார்ப்பதில்லையே எச்சு சொந்தமோடு புனிதமாகுமே குண்டு மல்லி 2 ரூபாய் உந்த கூந்தலேறி ஓடிரும் கோடி ரூபாய் பஞ்சு மிட்டாய் 5 ரூபாய் நீ பாதி திண்ட தந்த 4 லட்சம் ரூபாய் காதலின் சங்கீதமே பூமியின் புபாளமே காதலின் சங்கீதமே பூமியின் புபாளமே காதலுக்கு பெண்ணன் கைகள் தொட்டு நீட்டனா சொன்ன தகரம் கூட தங்கம் தானே காதலுக்கு பெண்ணும் பண்ண கண்ணம் ரெண்டில மின்னும் பருவம் கூட பவிழம் தானே சிந்து பார்வை தீர்த்தமாகும் சின்ன பார்வை மோட்சமாகும் சிந்து பார்வை தீர்த்தமாகும் சின்ன பார்வை மோட்சமாகும் காதலின் சங்கீதமே பூமியில் புபாளமே காதலின் சங்கீதமே பூமியில் புபாளமே Sani sa sare gare ni sani pani sani sa sagama umapa magare sa sani sa sare gare ni sani pani sani sa sagama umapa magare sa.
കാതലിക്ക് പെണ്ണെഴുതും കൈയെഴുത്തില്ലേ കണ്ട പിഴകൾ കൂടെ കവിതയാകുമേ കാതൽ ഒന്നും சுத்தம் கித்தம் பார்ப்பதில்லையே எச்சல் கூட புனிதமாகுமே காதலிக்கு பெண்ணெழுதும் கையெழுத்திலே கண்ட பிழைகள் கூட கவிதையாகுமே காதல் ஒன்றும் சுத்தம் கித்தம் பார்ப்பதில்லையே எச்சல் கூட புனிதமாகுமே குண்டு மல்லி 2 ரூபாய் உந்தன் குந்தலேறி ஓடிரும் கோடி ரூபாய் பஞ்சு மிட்டாய் 5 ரூபாய் நீ பாதி தின்ற திந்த 4 லட்சம் ரூபாய் அதில் ஒன்று நல்ல நேரம் பார்ப்பதில்லையே ராகு காலம் கூட ராசியாகுமே காதலுக்கு அன்பு கட்சி தேவையில்லையே கற்கை கூட கூது போகுமே காதல் ஒன்று நல்ல நேரம் பார்ப்பதில்லையே ராகு காலம் கூட ராசியாகுமே காதலுக்கு அன்பு கட்சி தேவையில்லையே கற்கை கூட தூது போகுமே காதல் ஜோடி குறைவதில்லை காதல் என்றும் குற்றமே பார்ப்பதில்லை இதப்பமானது எதுவும் இல்லையே இந்த நுட்பம் முழுவுக்கு புரியவில்லையே மாறியே காதல் என்று பாடுமே ஆடாதீர்கள் பாடிய பாட்டு காற்று என்று கேட்குமே காதல் கெட்ட வார்த்தையா என்ன யாரும் சொல்லலாம் நீ சொல்லவென்று என்று காதல் உள்ளின் வேலையா என்ன யாரும் சொல்லலாம் நீ சொல்லவென்று வேணும் காதலிக்கு முன்ன நின்று கண்ணு நீட்டினால் சின்ன தகர கூட தங்கம் தானே காதலிக்கு பின்னின் வண்ணம் கண்ணன் தண்டில இன்னும் பருவம் கூட பவிடம் தானே சிந்து பார்வை தீர்த்தமாகும் சின்ன பார்வை மோட்சமாகும் சிந்து பார்வை தீர்த்தமாகும் சின்ன பார்வை மோட்சமாகும் காதலின் சங்கீதமே பூமியில் வாழமே காதலின் சங்கீதமே பூமியில் வாழமே காதலின் சங்கீதமே பூமியில் வாழமே காதலின் சங்கீதமே பூமியில் வாழமே சாரி சாரி காரி நீ சாரி போனி சாரி சகமாப்ப மகரேச சாரி சாரி காரி நீ சாரி போனி சாரி சகமாப்ப மகரேச சாரி சாரி காரி நீ சாரி போனி சாரி சகமாப்ப மகரேச சாரி 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 கேரி சாரி போனி சாரி சகமாப்ப மகரேச. Thank you. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ ചോദിച്ചോടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അടിക്കും. Thank you, Jeta. Now we have a short film done by us, by Kevin Bro and team. Acted by us, shot by us, and even edited by us. Thank you, Sham Bro. And നമ്മുടെ cameraman, Sham Jatan. Special mention.
ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം സാർ. ഇതാണോ എന്താണോ ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? ഇതാണോ എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? ഏകദേശം ഞാൻ ചെയ്തില്ല. ഇതോ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആ ഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പ്ലീസ്. എന്താടാ ഇറങ്ങി പിന്നെ ഏതാ ഈ വേട്ട? എന്താണ് ഇത്? ഈ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല നിനക്ക്? എന്താടാ പണ്ട് ഞാൻ തീർന്നു ചാടാൻ നോക്കിയതാ. സത്യടാ. എന്തിനു? കാര്യമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് കൊല്ലമായി. ഞാനിപ്പോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ആലോചിക്കും, അന്ന് ഞാൻ ചാടിയാലോ. എന്നൊന്നും ഇല്ലടാ, എനിക്ക് കാണുന്നതൊന്നുമില്ല. ഭ്രാന്തായിരുന്നു, വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്തൊന്ന് അങ്ങനെ കൊടുത്തി. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇന്ന് ഞാനുള്ളത്. ഇനി എന്തായാലും 10 ഇരുന്ന് കാറ്റുള്ളൂ, എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ജീവിക്കണോ ചാവണോ. സലാഹുദ്ദീനോട് വാ. അതായത് മെനിങ്ങാന്ന് രാത്രി ഇവനൊരു കഥ പറയാണ്. ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അവനിങ്ങനെ കഥ പറയുന്നത് ഇവനിങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് അവന് ഭയങ്കര വെറുപ്പാണ്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവര് പാട്ടിന് പിന്നെ അത് അവരെങ്ങ് എത്തിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് ആ കഥ പിന്നെ എന്താണ് ഇവൻ അവസാനം ഒരു നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ്.
അതൊരു ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ മറ്റേ വന്ന ആളില്ല, അയാൾ അവനെ ഒരു കൺസേർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് അവൻ വൈറലാവുന്നു, അത് അവിടെ നിന്ന് അവൻ ഭയങ്കര സെലിബ്രിറ്റി ആവുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഡബ് ചെയ്ത് മ്യൂസിക് ഇട്ട് ഇറക്കാനായിട്ട് നടക്കൂല, പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് അതിനെ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ സിബിൻ എന്നെ വിളിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിടാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ പിന്നെ കടയിൽ പോകുന്നത് മറ്റേ കൺസേർട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കും. ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവരതിനെ കഥയിനെ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇവന് ക്യാമറ ഇല്ല, മൊബൈൽ ഫോൺ. എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ചേട്ടാ ഒരു ഐഫോൺ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ, നമുക്കൊരു ഫോൺ ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം, നമുക്കത് ചെയ്യണം ചേട്ടാ, എനിക്ക് ചെയ്തന്ന് അവിടെ കാണിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാശി. അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്യാമിനെ വിളിച്ചു. ശ്യാമ് ക്യാമറയും ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ട് നേരെ വന്ന് അവിടെ ഒരു രാത്രി മൊത്തം രാവിലെ 3 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് ശ്യാം പറയട്ടെ ഇത് നടക്കൂല. അപ്പോൾ ശ്യാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ശ്യാം കുറെ കൂടി അതിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ, കാരണം ഹി ഹാസ് വെൻ ത്രൂ ദാറ്റ് പ്രോസസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി 5 മണിക്കകത്ത് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ് 9 സെക്കൻഡിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടുള്ളൂ, 9 സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന്റെ കഥ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയേ കെവിൻ ബാബാ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ എവിടെ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരിതാണ്. ആഫ്റ്റർ 3 years ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദം, ഇന്ന് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് വോർ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് അല്ലേ. ആദ്യമായിട്ടൊരു സാധനം ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് ഡെലിവറി ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമാണോ? സോ ആ കെവിന്റെ ആ ഒരു പാഷനും അവന്റെ ആ ഒരു വെറിയുണ്ടല്ലോ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശ്യാമേട്ടൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ഷോട്ടില്ലേ മറ്റേ ആ അടിച്ച് തല്ലി എടുക്കുന്നത് കഥ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പം ആ ഒരു ആങ്കർനെസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഷോട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളൊരു 5 മണിക്കൂർ എടുത്തു ആ ഒരു 9 സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കാൻ. അതോടെ ശ്യാമേട്ടൻ പറഞ്ഞു സുല് കഥ ഇച്ചിരിയും റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരിയും മീൻസ് അഡാപ്റ്റബിളാക്കി സമയത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് ശ്യാമേട്ടൻ ഓരോ അഡ്വൈസ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. 3 മണിയായി. ദീപിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നടക്കുവാടി. ഞാൻ പറഞ്ഞു നടത്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ലു പറഞ്ഞിട്ട് വാശിയാണ് എനിക്ക്, സത്യമായിട്ടും എനിക്കത് വാശിയാണ്. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കഥ ഞാൻ ഇത്രയും ഫീലോടെ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് അത്രയും കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. ബട്ട് ആ ഒരു വർക്ക് ഐ ആം സാറ്റിസ്ഫൈ. എനിക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നിന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ചിലവരൊക്കെ ഉറക്കി തൂങ്ങി. ടിപ്പു ഞങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ ഒരു ദിവസം ഫുൾ 24 hours ഉറങ്ങാതെ ഒരു ക്യാബിന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് കഥ എഴുതുക. മീൻസ് ഒരു ഉറക്കമില്ല. ഞാനൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഒരു 3 ദിവസമായി. ആകെ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു 3 ദിവസത്തിന് 4 മണിക്കൂർ എന്തോ ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. മീൻസ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇത് എടുക്കണം, എടുത്ത് തീർത്തേ പറ്റൂ, ഇത് വാശിയാണ്. മീൻസ് എല്ലാവർക്കും പറ്റും. മീൻസ് ഐ നീഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് who are passionate in taking films. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടായാലും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല പറഞ്ഞു. ശ്യാമേട്ടൻ ഒരു 4 മണിയായപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടാ പിന്നെയും നമുക്ക് ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു 5 മിനിറ്റാ, ഒന്നും ചിന്തിക്കട്ടെ. സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒറ്റ എടുക്കൽ പോയതാ. അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു മാലകയും കൊണ്ടുവന്നു, ലൂപ്പ് എടുത്തു, സ്റ്റെപ്പ് ഓടി കയറി. ഒരു 5 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കിന് സാധനം സെറ്റ് ചെയ്ത് ശ്യാമേട്ടൻ ഇരുന്നിട്ട് റോ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയായ ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് സാധനം ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആ വീഡിയോ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതോടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ
നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം അത് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്തതിനകത്തല്ല എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയത്. നന്ദനയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വാശി കയറി കാണിച്ചില്ലേ, അവൾക്ക് ഇതുവരെ അവൾ സ്ക്രീൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഷീ പുട്ട് ഹർ ഓൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ദാറ്റ് സീൻ. അതെനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഓക്കെ, അത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സപ്പോർട്ടിങ് ആയിട്ടിരുന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പ്രിഫറൻസ് എടുത്ത ആയത്തിനെയാണ്. കാരണം എനിക്ക് അവനെ മണ്ടയ്ക്ക് വിശ്വാസമാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഏതൊരു ആംഗിളിൽ എടുക്കാമെങ്കിലും അവനോട് എനിക്ക് പറയാം ആ ഒരു ഫ്രീഡത്തിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശ്യാമേട്ടൻ വരണേ. ശ്യാമേട്ടൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം പുള്ളിക്കാരനും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സപ്പോർട്ട്. മീൻസ് പുള്ളിക്കാരൻ ആംഗിൾസ് പറ്റത്തില്ല പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വാശിയാണ്. ഓക്കെ, എത്രത്തോളം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആംഗിൾ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടി. അതേപോലെ ഞാൻ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു എഡിറ്റർ, ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അവരെ. സലാഹുദ്ദീൻ ചേട്ടനാണ് എനിക്ക് അവനെ കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ. അവനെ ഞാൻ വിളിച്ചു, ഞാൻ ചോദിച്ചു, എടാ ഇങ്ങനെയാണ് കഥ, സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് മുഹമ്മദ് അൽസാം പറഞ്ഞിട്ട്, അന്നേരം സത്യമായിട്ടും ഇതിൽ ഞാനല്ല കഴിവ് തെളിയിച്ചിരിക്കണേ, ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരന്നെയാ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചിരിക്കണേ. ദിസ് ഇസ് വൈ ഐ ബ്രിങ് ഇറ്റ്. ടീം മൊത്തം അതിത, ടിപ്പു, പിന്നെ പിന്നെ സച്ചിൻ ചേട്ടനാണ് സലാഹുദ്ദീനു വേണ്ടി ഡബിങ് ചെയ്ത് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്ത്. ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് സച്ചിൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് വരേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഐ പ്രോമിസ് യു, ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക്. ബട്ട് ഐ വുഡ് ബി പ്രിപ്പയറിങ് എ ഡോക്യുമെൻ്ററി സ്ക്രിപ്റ്റ്. പിന്നെ ശ്യാമേട്ടനെ കൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും, അവനെ കൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു സച്ചിൻ. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഈ ഫിലിം ഷൂട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രീമിയർ പ്രോ, ഡാവിഞ്ചി റിസോർവർ ഒന്നുമല്ല, ക്യാപ് കട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചാൽ ഇത് മൊത്തം വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാഷൻ ഉണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ മെനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പോലെ നിനക്കില്ലേ ഒരു ഇതേ കണക്കത്തെ ഒരു സാധനം, ഒരു 10 minutes ആണ് അവൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. 10 minute ഒരു സാധനം ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരാളത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ 2 ആഴ്ചയെങ്കിലും ഒക്കെ മിനിമം ഇല്ലാണ്ടൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുക്കാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുമോ? നിനക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് നീ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നീ പഠിക്കും ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ പിന്നീട് മൊത്തം ഡീമോട്ടിവേഷൻ ചേട്ടൻ പോത്ത കട്ട ഡീമോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, നമുക്ക് ബാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇത് മാത്രം. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നോക്കണം. ഇവരുടെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ കഥ അവിടെ വരണം എന്നൊക്കെ. ബിക്കോസ് ഒരു ഓർഗനൈസിങ്ങിന്റെ കീ ആൾക്കാരാണ്. ഒരു കാര്യം മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല. They have to get back and ensure that all these things are happening. അപ്പോൾ ആ ഒരു കുക്കോണിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പം തന്നെ അവൻ പോയിട്ട് ബാക്കി അടുത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് വിളിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ദെൻ അതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷവും he made it happen. അല്ലേ? ഹാപ്പൻ മാത്രമല്ല ചേട്ടാ, രാവിലെ ഒരു ലോഡ് കരഞ്ഞതിൻ്റെ കഥയും കൊണ്ട്. ഇത് നടക്കാതിരുന്നപ്പോഴൊന്നും അവന് സങ്കടമില്ല, അവന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചങ്ങ് നടക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ്, പടവും ഇങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ലൈക്ക് കുറേ വോയിസ് ഓവേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും ഈ എന്താ സച്ചിൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒന്നും വോയിസ് ഓവറൊന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സാധനമായിരുന്നു. അപ്പോഴും അത്ര ഒരു നമുക്കത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലായിരുന്നു. രാവിലെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സാധനം കിട്ടി, ഇവനിരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ദീപചേട്ടൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ക്യാബിനിൽ ഇരുന്ന് രാവിലെ വെളുപ്പിന് 4:30 ഇരുന്ന് കരയുക, മറ്റേ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞ്. ഞാൻ ഓക്കെ കണ്ടു, ഹാപ്പിയായി, പോയി കിടന്നു, ഉറങ്ങി. അല്ല ഞാനിറങ്ങി ഒരു 7 മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ എണീറ്റു. അപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് കരയുക, ആ ഇരുന്നെടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് കരയുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കരഞ്ഞാണ് അവസാനം നമ്മളിവിടെ. നമ്മളൊരു കാര്യം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല, അതല്ലേ ഇപ്പൊ കണ്ടത്.
Okay, what I experienced from this team, that's what I, in my perspective, ഞാൻ ഇവരെ കാണുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു ഓഫീസിലായിരുന്നു, വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഓഫീസായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മളത് പറയുന്നില്ല. ബട്ട് ആ ഒരു ഓഫീസ് ആംബിയൻസിലാണ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മെച്ചമായിരുന്നു. ലൈക്ക് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഒക്കെ ഒന്നും, ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മളത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഈ പറയുന്ന 9 seconds നമ്മൾ ആൾറെഡി ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് അതെടുത്ത ടൈം ഒരു 1 or 2 hours എന്തായാലും ഓഫ് കോഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അവിടെ വന്ന് തന്നെ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ലൈക്ക് ദേ ആർ ലൈക്ക് ബിഗിനേഴ്സ്, കംപ്ലീറ്റ് ബിഗിനേഴ്സ്. ദേ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ്. ആൻഡ് ഫോർ ദ ബിഗിനിങ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം നോളേജ് നീഡഡ്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിലിമിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ എടുത്ത് ഔട്ട് ചെയ്ത്, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും ഭയങ്കര ഒരുപാട് ടൈം വേണം. ഓക്കെ, ഇത് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇറക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടൈം വേണം. ആൻഡ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് ടൈം വേണം. കാര്യം ഈ സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആക്സെപ്റ്റിൽ ഇത് ചെയ്ത് വെക്കണം, എങ്ങനെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആക്കണം, എങ്ങനെ ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവരെൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സീൻ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആങ്കറിൻ്റെ സീൻ തന്നെ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആങ്കറിൻ്റെ സീൻ നമ്മൾ ചെയ്തു. അഫ്കോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീൻ കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് സീൻ ഞാൻ ഇവർക്കൊരു റെപ്രസെൻറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഹാൾ മൊത്തം ഔട്ടായി. ദെൻ ഇവരതിൻ്റെ റെസ്പോണ്ട് കാണിച്ചു. ആങ്കർ അതുപോലെ എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. അവിടെ മൊത്തം വീണ്ടും പ്രശ്നമായി. ദെൻ അവിടെ നേരെ വീണ്ടും ഫയൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു, ഇറക്കി വിട്ടു. നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്ന് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ജബർദസ്തിന് ഒരു മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടേന്ന് വിളിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇറക്കി വിട്ടു. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ഫയലോട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ നമ്മളൊരു സ്പേസ് കണ്ടെത്തി. ബട്ട് അവിടെ ലൈറ്റിംഗ് ഒന്നും കറക്റ്റല്ല. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയും ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ നീഡ് ടു ലൈക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം. ദീസ് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാപ്പൻ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഫിലിം. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ്, അത് ഒരു സീന് ചെയ്ത് അടുത്ത സെറ്റ് സീന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരാൾ അഭിനയിക്കേണ്ട ഏത് രീതിയിലാണ്, എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ഗെറ്റ് അവെയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദേ ട്രൈ ടു ഡു ദെയർ ബെസ്റ്റ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ വെറുതെ ക്യാമറ പിടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ്. ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും ഇല്ല അതിനകത്ത്, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ക്യാമറ പിടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു. ആൻഡ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചലഞ്ചസ് വന്നു. ലൈക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ലൈക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺസും ഇല്ല. ഇതൊരു ഔട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ആൾക്കാർക്ക് കൺവിൻസ് ആവണം, ആൾക്കാർക്ക് റിലേറ്റബിൾ ആവണം. ഇവർ പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും നൈറ്റ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. ഇവർ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സ്റ്റേജ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസൻ ഈവൻ ഹാപ്പൻ. ലൈക്ക് ഒരു ബീം ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരാൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ചെയറപ്പ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് കുറേ ആൾക്കാർ വേണം അവിടെ ഈ സ്റ്റേജിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൈറ്റിൽ അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല, ഇമ്പോസിബിളാണ്. ദെൻ ഐ ഷോഡ് ഓക്കെ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കൺസേൺ ചോദിക്കണം. ഇവർ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കൺസേൺ ചോദിക്കണം, ഇവരുടെ ഒരു ഹോൾ ടീമിന് മുന്നേ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കൺസേൺ ചോദിക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് പാർട്ട്. ദെൻ ഓക്കെ വി എൻഡഡ് അപ്പ് ഓക്കെ വി ക്യാൻ ഡു സംതിങ്. ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഒരു 3 മണി 4 മണി അഫ്കോഴ്സ് അല്ലേ 3 മണി 4 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. 4 മണി അഫ്കോഴ്സ് ഐ നോ 4 മണി ഓക്കേടാ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേടാ നമുക്ക് ഒരു ലൂപ്പ് എടുക്കാം. അത് വേറെ രീതിയിൽ ഇവൻ്റെ ഒരു ലൂപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മേർജ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അതിന് ഓക്കെ ലൂപ്പ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്ന സാധനം എടുത്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി നമ്മൾ തിരിച്ചൊക്കെ എടുത്തത്, അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുന്നത് എടുത്തത്, സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നതിന് വരെ ഇറങ്ങുന്നത് എടുത്തത്. പിന്നെ ഈ റിയലൈസ് ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും കിളി പോയെന്ന് മനസ്സിലായി. ആ ഒരു പോയിന്റ് എല്ലാവരുടെയും ഇവൻ്റെ കിളി പോയി, എല്ലാവരുടെയും കിളി പോയി. ഇവരൊക്കെ ഉറക്കുമായിരുന്നു, ഇവർക്ക് ഒരു സൈഡിൽ കിടന്നിങ്ങനെ ഉറക്കുമായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കമന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ. ആൻഡ് ഒരു ടൈമിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ 2 ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി, ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്ന ഷോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഔട്ടും ആയി തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദെൻ വീരൊക്കെ തിരിച്ച് കയറുന്ന എടുക്കാം. ഓക്കെ കയറുന്ന എടുത്ത് മുകളിലെത്തി. അവിടെ ലൈറ്റ് ഇടാൻ പറ്റില്ല, വേറെ ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ഒന്നുമില്ല നോക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ഞാൻ ഒരാളുടെ അവൻ്റെ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഒരു ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. വേറെ വഴിയില്ല, അവിടെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ല, ഓപ്ഷനില്ല. ദെൻ ഓക്കെ ഔട്ടെടുത്തു. നോക്കിയപ്പോൾ വോയിസ് ഓവറില്ല, ഒരു മൈക്കും കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല.
ദാറ്റ്സ് വേ. എന്നിട്ട് രാവിലെ ആയപ്പം എവിടെ നിന്നും ഒരു മൈക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ബട്ട് അതും വയർലെസ് ആയിരുന്നു, അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ഡൺ. തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലല്ലേ, നന്നായി. ദെൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തലേദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അല്ലേ, നമുക്ക് ഒരു സീൻ എടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത സീൻ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു. ബട്ട് അവർ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ, ഇന്ന് എന്നെ എടുത്ത് മറ്റേ ദിവസം ഇറക്കണം. ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഡിസൈഡ് ടു സ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ രാത്രിയായി. പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി. ഇതിനിടയ്ക്ക് അതാണ് വേറൊരു കാര്യം, അല്ലേ വേറൊന്ന് പൊറോട്ടയും മറ്റേ ഇത് കഴിക്കും, ചിക്കൻ കലി ചിക്കനൊക്കെ, അതൊക്കെ വേറെ ജേണി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ബട്ട് ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ് വിത്ത് ദം ആൻഡ് ദേ ആർ ലൈക്ക് they are very best. Thank you so much for the out that make it happen. About the doubt space ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ ഇതിൽ മഹാനടൻ ഇവനായിരുന്നു. ഇവൻ അപ്പം ആ സ്പോണ്ടേൻസിലിട്ട ഡയലോഗാണ് അവൻ. ഇവൻ ആ സ്പോണ്ടേൻ. ഞാൻ ഇവനടുത്ത് പറഞ്ഞു, എടാ അവൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഞാനാ ചെയ്തായിരുന്നു, എൻ്റെ തലയിലോട്ട് ഇട്ടതാ, അത് ദീപിച്ചേട്ടെ, വേറെ ആരുമില്ല. ഒന്നുമില്ല ഒരു സാധനമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻസ്പിറേഷൻ ക്യാരക്ടർ ആൾറെഡി ഒരാളുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ പിടിച്ചാക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ പിന്നെ ഷൂട്ട് ആര് ചെയ്യും, ഷൂട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഓഫീസ് ഈ സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ഒരു 15 മിനിറ്റ്, ഞാൻ നിങ്ങൾ ടൈം നോക്കിയിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ്, ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ്സ് ടോക്ക് ചെയ്തു, ബാക്കി ഇവരൊക്കെ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ടോക്ക് ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ നീയാണ് ആള്. അപ്പം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് പറയണ ഇവന് പാഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഈ ആക്ടിങ് ഫീൽഡിലൊക്കെ പാഷനുണ്ട്, മുന്നോട്ടൊക്കെ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, ഇവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓഡീഷൻ അയക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു, ചേട്ടാ അതിലെ ചെറിയ ക്ലിപ്പ് ബൈറ്റ്സ് ഒക്കെ എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരും, ഓഡീഷൻ അയച്ചു കൊടുക്കാനാണ്. ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇറങ്ങുമ്പം നിനക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരും. ബിക്കോസ് നീ അത് കണ്ടെത്തും, ആ സിറ്റുവേഷനിൽ കണ്ടെത്തും. നീ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം നിൻ്റെ ലൈഫിൽ നീ കാണുന്ന നീ കാണുന്ന ആംഗിളുകളിൽ നീ അത് കണ്ടെത്തും. ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് ഇറ്റ് വെരി വെൽ. ഒരു രാവിലെ വെട്ടം വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടിയൊക്കെ ഫ്ലോപ്പാ. ഇനി ഒരു 4:30 കഴിഞ്ഞു, 5 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വെട്ടം അടിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് എത്തി തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ക്യാൻസൽ, ഫുള്ള് തീർന്നു. ആ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ നമ്മൾ ബാക്കി 2 മിനിറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത്. ദാറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്. ഇവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡയലോഗ് പറയാൻ വന്നു, പറ്റൂല. 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നു, 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു. ആ ഡയലോഗ് 4 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. 4 ഷോട്ട് എടുത്തു, 4 ഷോട്ട് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൽ വേറെ ഷോട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റേ നടന്നു വരുന്ന സീൻസൊക്കെ 1 ഷോട്ടിലെടുത്താ, കംപ്ലീറ്റ് 1 ഷോട്ടിലെടുത്താ. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യം നമ്മളെടുത്ത്, 5-6 പ്രാവശ്യം നമ്മളെടുത്തു 1 ഷോട്ടിലെടുത്ത ആ സീന്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ്. ആൻഡ് അതും ഓഫീസ് സ്പേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അത് അതിനേക്കാളും വലിയത്. ആൻഡ് എവ്രി വൺ ദെയർ ദാറ്റ് കൊളാബ് വിത്ത് us, and especially Dev Charan, thank you so much, and everything. Thank you for the team. Thank you so much. That's a fact. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ, വീട്ടിൽ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞില്ല. സോ നൗ നമ്മുടെ കോമിക് നിങ്ങളോട് കണ്ടാണല്ലോ, കണ്ടതും കാണാത്തതും. ഇപ്പം അടുത്ത് നമ്മുടെ കോമിക് ലോഞ്ചാ, അന്നോളൂ സ്റ്റേജിൽ. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ഫെബിൻ. നമ്മൾ ന്യൂ കോമിക്സിലാണ് നമ്മുടെ ടീം. ഇതാണ് എൻ്റെ ടീം, ആകാശ്, അനന്തു. നമ്മൾ ഒരു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണ്, അതിൻ്റേതായൊരു തകരാറുണ്ട്, ക്ഷമിക്കണം. അപ്പം ആ ട്രെയിലർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയാതല്ല. നമ്മൾ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രഡീഷനും ഫോക്ലോറൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്ലോബലി എത്തിക്കുന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കഥകൾ, അത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വേർഷനിൽ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റോറി പിച്ച് ചെയ്തു.
കുറച്ച് 2 ദിവസമൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്ത് ഒരു ബേസ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിലർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ കവർ പേജും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാം. Some are born into legends, others are devoured by them. When God is silent, the fear of death leaps in. You were not born son. You were forged with blood and brutality. സോ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റാത്ത 2 ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ആദിയും ഏബലും. അപ്പം അവരാണ് ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തത്. സോ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്ററാണ്. ഇത് ഫെബിനും കവർ പേജാണ്. ഫെബിനാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തത് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം പോയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോണിൽ കൈ കൊണ്ടാണ് അവൻ വരച്ചിതെടുത്തത്. അതിന് നല്ല ഒരു കൈയടി വേണം. ഇതിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഫോൺ പൊട്ടിപ്പോയി. പിന്നെ കുറേ നാൾ കോൺടാക്ട് ഇല്ല. ഇന്നിപ്പോൾ പുതിയ ഫോണും മേടിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആള്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ മന്ത്ലി ആണിത് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓഗസ്റ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. വർക്കൗട്ട് ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്നാപ്ഷാറ്റിന്റെ ടീം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്കിവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ടീം എന്നോട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്നാപ്ഷാറ്റ് എന്നൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. വി ആക്ച്വലി ഡു ഇവന്റ്സിനകത്ത് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് തിരിച്ച് നമ്മൾ കിട്ടുക എന്നുള്ള വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. സോ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കമന്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. മൈക്കോട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് അത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ എത്തിക്കാനായിട്ട്. ഹായ്, സോ എൻ്റെ പേര് നഹാസ്. ഞാൻ സ്നാപ്ഷെയർ ടീമിൻ്റെ ഒരു കോഫൗണ്ടറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുഫൈറാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സുഫൈർ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇവൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബിയോണ്ടിലേക്ക് ഒരു വഴി തുറന്നു. അങ്ങനെ ബിയോണ്ടിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ QR ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സെൽഫി എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പല ഇവൻറ്റ്സിലും പോകുമ്പോൾ ഉള്ള മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊന്നും നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാവും, ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ വരില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ ഗിവിങ് അസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ സ്നാപ്ഷെയറും നമ്മുടെ മേക്ക് വേ പാസ് ടീം കൂടെ ഉണ്ടാവും. മേക്ക് വേ പാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ടിക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. മേക്ക് വേ പാസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? യെസ്, പറയൂ. മേക്ക് വേ പാസ് ഒന്ന് പറയൂ. എന്താണ് മേക്ക് വേ പാസ് എന്നുള്ളത്? നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന
നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലെ വെലസാണ് അവര്. പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. ആൻഡ് സ്നാപ്ഷെയർ ആൻഡ് മേക്ക് ബൈ പാസ് ഓൾസോ വർക്ക് ടുഗദർ കൊളാബറേറ്റീവ്ലി. ദേവിച്ചേട്ടൻ വെറുതെ ലൈക്ക് അത്ര ഹൈപ്പിനുള്ള ഉണ്ട്. എനിക്ക് അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇപ്പോൾ ഈ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇവിടെ ഒരു ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ആ ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ചിന് മുന്നേ പിറകെ ഒരു ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ആ സെഷൻ കേൾക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ ബസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പിള്ളേരിലേക്ക് ഈ ലോഞ്ചിന് മുന്നേ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. 4 വർഷം മുന്നേ ഞാനും ഈ ടെൻഷൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വിനു ഞാനുമായിട്ട് ഫയർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി വരിക. അപ്പോൾ അത് റെസൊണേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ റിയലൈസേഷൻ ലൈക്ക് ഓ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രായമായോ. ദ ഫാക്ട് ഈസ് റിയൽ. പക്ഷേ ഇതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ എനർജി, ഓ മൈ ഗോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് അന്ന് കണ്ടതിൻ്റെ നിന്നും മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗർ. ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു കോമിക് ലോഞ്ച് ആയാലും ആ ടെക്കിൻ്റെ യൂസേജ് അവരത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി വിസിബിൾ. സോ അത് പിള്ളേരെ നിങ്ങളെ സമ്മതിച്ചു. ഞാനത് ഇപ്പോഴും ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആലോചിക്കായിരുന്നു. ആ എനർജി എനിക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ട് പോലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ പിന്നെ മേക്ക് മൈ പാസ് അത് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ന്യൂലാൻഡ് ടെക് ടീമിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തത്. ലൈക്ക് ആ സിങ്ക് ഈസ് ആക്ച്വലി ബോൺ ഫ്രം ഹിയർ. സോ ഈ കോമിക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ദേ മേ ടേൺ ഇൻടു ഐ മീൻ ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് കോമിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയോ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തേലോട്ടൊക്കെ പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സോ മേക്ക് മൈ പാസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ലൈക്ക് യു ഓൾറെഡി ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ആ കയറി വന്നപ്പോൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തത്, ടിക്കറ്റ് മെയിൽ വന്നത്, അതൊക്കെ ത്രൂ മേക്ക് മൈ പാസ് ആണ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് പ്രൗഡ് ടു ബി എ മ്യൂലേൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ഈ 4 മണിക്ക് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞങ്ങൾ അന്ന് 4 മണിക്ക് ഞാനും ബിനും കൂടെ ഒക്കെ ഇരുന്നാണ് ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതെ. അതാ ലൈക്ക് അവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ QA ആൻസൺ ലൈക്ക് അന്ന് കണ്ടന്റ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാ, ഇപ്പോൾ QAയിൽ പ്രൊവൈഡ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ലൈക്ക് കെയിമിൻ ത്രൂ. അതെ, അതേപോലെ ലൈക്ക് ഐ സീ ദ സെയിം വൈബ്രൻസ്. 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളും പ്രായമാകുമ്പോൾ പിന്നെ മറ്റേ ഇൻട്രോവേർട്ട് തിങ് ഓൾസോ അതും എനിക്ക് ഹൈലി റെസൊണേറ്റ് ആയ സാധനം. അതെ, ഗൂഗിളിലേക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ദീപ് ചേട്ടനാണ് എന്നെ അന്ന് വിളിച്ച് സ്റ്റേജിൽ. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേജ് ഈസ് ഓൾസോ ഹൈലി വാല്യുബിൾ ഫോർ മീ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. സോ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ലോഞ്ച് കഴിയാലോ, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളിവിടെ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്ലഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലേ. പ്ലഡ്ജിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത്. വി ക്യാൻ കം ടുഗെദർ ടു എ ടീം. അപ്പോൾ എനിക്കതിനകത്ത് ആ ഒരു പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലോഗോ റിവീലിംഗ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്യും. അത് ചെയ്ത ടീം ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൂടി വരണം. കിച്ചു വാ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ ഒരുപാട് വർക്കുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനിടയിൽ ഇവരുടെ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിന് ലോഗോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ കുറേ ലോഗോസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരയാശാൻ ഇടപെട്ട് പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിന് ലോഗോ ചെയ്ത് എനിക്കൊണ്ട് കാണിച്ചു. ഇതേപോലെ വരയാശാൻ ഇറങ്ങി വരൂ. കിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്. അപ്പോൾ കിച്ചു വന്നിട്ട് ആ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് ഇടാവോ? എന്നിട്ട് അരുണ ഫിൻസെൻ്റ് ഒന്ന് വരാമോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക്? താഹ, മ്യൂസീഷ്യൻ താഹ, ഒന്ന് വരൂ. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കിച്ചുവിനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. കിച്ചു പറഞ്ഞതെന്ന് പറയാം, നമ്മൾ വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോടുകൂടി നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രായം വരെ എത്തും. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ലൂപ്പിൽ പെടും. ഈ വട്ടത്തിൽ കിടന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നറിയത് അതിനകത്ത് നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ജോലി കിട്ടുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ, കോളേജിലായിക്കോട്ടെ, ഈ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആൻഡ് പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് സ്പ്ലാഷ്. ആ മുകളിലേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സാധനമുണ്ട്, പീയുടെ മുകളിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത്.
that will actually help you out of that loop. There will be somebody who can touch you, take it out. പിന്നെ അപ്പോൾ അതാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പത്തെ ആദ്യം കണ്ടത് ഫയർപോർട്ടിയുടെ ലോഗോ ആയിരുന്നു. ഫയർപോർട്ടിയുടെ ലോഗോ അതുവരെ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ആൾക്കാർ വരുന്നു, അവർ നോളജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന അനിമേഷൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇതുണ്ട്, അരുണ ഫിൻസെൻ്റ് ആണ്. അരുണ ഫിൻസെൻ്റ് ഇവിടെ നമ്മളിന്ന് കണ്ട എല്ലാ വീഡിയോസും അവിടെ രാത്രിയും പകലും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്ന് പണിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ പിള്ളേർ മാത്രമല്ല, ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇതാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പോൾ പിന്നെ മ്യൂസീഷ്യൻ ഉണ്ട്. നേരത്തെ ആദ്യം നമ്മുടെ ഫയർപോർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മ്യൂസീഷ്യൻ താഹ, എവിടെ താഹ? മുകളിലേക്ക് വാ. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് ദ ഹോൾ ഫയർ ടീം. ഫയർ ടീം ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാം. എന്നെ അവർക്ക് കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു കുറേ കാലം. മ്യൂലേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ബാ വിത്തൗട്ട് യു എനിക്ക് ഇവിടെ മ്യൂലേണിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിനെല്ലാം അവൈലബിൾ ആവാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുന്നൊരു ടീം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഫയർ ടീം ഗെറ്റ് ടു ദ സ്റ്റേജ്. ഓടിവാ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂട് തുറന്ന് വിട്ടേക്കുന്ന ഈ കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷക്കാലം കൃത്യമായിട്ട് മുടങ്ങാണ്ട് കൊണ്ടു നടന്നത് ഇവരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ലെയേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ദിസ് ഈസ് ദ ലെയർ ദാറ്റ് നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു. ആരതിയാണ് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ. വരൂ. ജിജോ എവിടെ പോയി? ജിജോ കമ്മിറ്റി ആരതി. അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ കമ്മിറ്റിക്കും ഒരു ഇവൻറ്റ് ചെറുതായിട്ട് നടത്തിയാൽ മതി, പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇത് ഘനമായിട്ട് തന്നെ നടത്തേണ്ടി വന്നു. ആരതി വാ. ആരതിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? അൻസൻ എവിടെ? അൻസൻ ഇതുണ്ട്. അൻസൻ ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യൂ എ അൻസൻ. പരിപാടി അടിപൊളിയായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ആരതി ഫ്രണ്ട് വാ. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾ മ്യൂലാനിലെ കുട്ടികളാണ് ദീപിച്ചേൻ്റെ പവർ. അല്ല അത് പറയണം. ഈ എനർജറ്റിക് ദീപിച്ചേനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ത്രൂ ആണ്. ഓക്കെ, സീക്രട്ട് ഇസ് യു, ബട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. അതൊരു ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് സ്ഥിരം നിങ്ങളോടുണ്ട്. ദീപിച്ചേട്ടൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് പോവുമല്ലോ നിങ്ങൾ. അപ്പം ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചു തരണം. ഇനി എന്താണ് പരിപാടി? ഇനി അവരെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂല്ലോ. അതെ, ഇനി 2.0. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോ. വാ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആ ടീം മൊത്തത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ഫയയുടെ ടീം. ഫ്രണ്ട് വാ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബാക്കി ആരും ഇല്ല, ഇത്ര പേരേ ഉള്ളോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ബാക്കിലോട്ട് നിന്നാൽ മതി. അടുത്ത ലെയർ ഇവിടേക്ക് വരാനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് താങ്ങണം. അപ്പോൾ മ്യൂലേണിൻ്റെ ടീം നമ്മൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അക്ഷയ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മ്യൂലേണിൻ്റെ ടീമും
വരിക. എന്തോടാ അക്ഷയ എന്ന വാക്ക് കേട്ടോ മനഃപൂർവ്വ. അപ്പോൾ ഫുൾ മ്യൂലേൺ ടീം ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് വരാമോ? നമുക്കൊരു 3 layers ആണ്. അപ്പോൾ മ്യൂലേൺ ഈസ് എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എല്ലാവർക്കും അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്വന്തമായിട്ട് കഴിവ് തെളിയിച്ച് മുകളിലേക്ക് വരാം എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടേറ്റിയുടെ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അവർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ഉണ്ടല്ലോ, റൈറ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ചെയ്ത് അത് പഠിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മ്യൂലേണിൻ്റെ ഒരു മ്യൂവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ മ്യൂവേഴ്സ് ഈസ്. ആൻഡ് വെൻ ഓൾ ദീസ് 3 layers വർക്ക് ടുഗെദർ. മ്യൂലേൺ ടീം വാ, സച്ചിൻ വാ വാ വാ. അനിൽ ആൻ്റണി, പ്രജുനൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ? ദീപരാജ് വരൂലേ? ദീപരാജ് ഇത് മ്യൂലേണിലുള്ള അല്ലേ? Mudit, come on. Mudit is from Pathway. He came all the way here. He is the one who actually LLM-ലേക്ക് നമ്മളെ കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയ ലോട്ട് ഓഫ് LLM ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയ he is the mentor. ഡാ അക്ഷയ് എവിടെ? നിങ്ങളെന്ത് വരാത്തത്? നിങ്ങൾ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻ്റ് ആണോ? വാ വാ വാ. ഇത് ചൈതന്യ. അതെ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മ്യൂലേൺ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു 5 പേര് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു. എന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി. അങ്ങനെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത്, മ്യൂലേൻ്റെ ബാഡാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് ചൈതന്യമാണ്. ചൈതന്യം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എന്നാണ് ഈ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറയും 21-ാം തീയതി അന്നത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇന്നത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ആദ്യം ദീപചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഡിസ്കോഡിൽ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്ത് ബിജോയ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ടിങ്ക്രബ് വഴി കുറച്ച് പേരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ദീപചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, അതിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കോളേജിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിപാടി നടത്തും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കോഡിൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കോഡ് കയറി അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ആക്റ്റീവായി വന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ദീപചേട്ടൻ ഓരോരോ റോൾസൊക്കെ തന്ന് ഞങ്ങൾ കയറി വന്നതാണ്. അതൊരു കാലം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന മ്യൂലേണിനകത്ത് 48,000 പേരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തന്നെ വന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഇതൊന്നും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് 100 പേര് പോലും മ്യൂലേണിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മ്യൂലേൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആശയം വിശ്വസിച്ച് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് അക്ഷയ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രജുൻ നമ്മുടെ മ്യൂലേണിൻ്റെ മീഡിയ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ച്, നേരത്തെ പഴയ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക, അതിനെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ച ആളാണ് പ്രജുൻ ഇഞ്ഞ് വാ. വാക്കോപിക്സ്. ഇന്ന് പ്രജുൻ വാക്കോപിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ബാംഗ്ലൂരിൽ 30-35 പേരൊക്കെ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്ന് പ്രജുൻ കണ്ടു ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു മ്യൂലേൺ. ഇന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കൾച്ചറൽ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ദീപചേട്ടൻ കാലങ്ങളായിട്ട് പറയുന്ന സാധനമാണ്. ഇവിടെ ഡാൻസ്, പാട്ട്, ബാൻഡ് എല്ലാം നടക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ കണ്ട് ഞെട്ടിയിട്ടാ. അനിൽ ആന്റണി ഇവിടെ വാ. അപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആരും ഇല്ല മ്യൂലേണിൽ. അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഒരു സാധനം എടുക്കാനായിട്ടെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരുത്തൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നേക്കുക. എന്തിന്? മ്യൂലേൺ നടത്താനായിട്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് അവന് സിനിമ പിടിക്കണം, അവന് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. അവനിന്ന് പൾസ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹി ഹാസ് ആൻ ആഡ് സ്റ്റുഡിയോ. അതിനകത്ത് പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഡ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ഹി ഇസ് ആക്ച്വലി റൈറ്റ് നൗ അറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ. പറയും. അപ്പോൾ ഒരു 2 years ബാക്ക് ഒരു ടോപ്പ് 100 എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ മ്യൂലേണിലേക്ക് വന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രീഗിങ്. ആൻഡ് അറ്റ് സം പോയിൻറ്റ് ദീപചേട്ടൻ ബാംഗ്ലൂർ വന്നൊരു സമയത്ത് ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു സംതിങ് എൽസ്. ആൻഡ് പുള്ളി തന്നൊരു കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ പുറത്ത് ഐ ഡിഡ് ആൻ ആഡ്, ഐ ലെഫ്റ്റ് മൈ ജോബ്. ആൻഡ് പിന്നീട് ലൈഫ് വാസ് ഇനി ഇങ്ങടാണെന്നൊരു ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാതെ നിന്നൊരു പോയിന്റിൽ അന്ന് മ്യൂലേൺ ഈ പറഞ്ഞ
ഈ ടീമെല്ലാം ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. ദെൻ ഐ ഹാഡ് ടു പിക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് അവിടെ ഞങ്ങളൊരു ടീം ഉണ്ടാക്കി. കഴിഞ്ഞ പെർമ്യൂട്ട് വരെ വന്നു. അവിടെ വലിയ സ്കെയിലിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ലാർജസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി കൊണ്ടുവന്നു. വളരെ ഒരു ഗംഭീര പരിപാടി തന്നെ, ഒരു കുട്ടിക്കലാശമൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഗംഭീര പരിപാടിയൊക്കെ തന്നെ നടത്താൻ പറ്റി. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പൾസ് ഫ്രെയിം ബാംഗ്ലൂർക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ B2B മാർക്കറ്റിംഗ് സ്പേസിലൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഗുഡ്. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത് അന്ന് റാൻഡമായിട്ടൊരു ഡിസ്കോഡ് ചാനലിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നിടത്തുനിന്നാണ്. സോ ലൈഫ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഫ്രം വളരെ മൈനറായൊരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് യുവർ ലൈഫ് ക്യാൻ പിവിറ്റ് ഇൻ ടു സംതിങ് എൽസ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സ്ക്രീനും ഈ സാധനമൊക്കെ കാണുന്നില്ല. ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ചങ്കായിട്ട് നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മൊത്തത്തിൽ ഓവറോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റപ്പ്? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമിനകത്തുള്ള ഒരാളിനെ പോലെ തന്നെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. ലൂമിയ ഇവൻറ്റ്സ്, വാ ശ്യാം വാ, നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അവൻ. സന്തോഷം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി അതായത് ഇൻഡസ്ട്രി ലെയർ ഉണ്ട്, ദെൻ ദ മ്യൂലേൺ ഈസ് ദർ ആൻഡ് പേർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇത്തരം ആശയം നമുക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പാരൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏലിയനെ പോലെയാണ്. കാര്യം ഇതൊന്നും അവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. ആൻഡ് എഗെയിൻ നിങ്ങൾ ആ ഒരു റാഡ് റേസിലേക്ക് തന്നെ പുഷ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ആ മെസ്സേജ് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് സ്ക്വാഡാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് അല്ലേ? നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്ക്വാഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോൾ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ടീമും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വാ. കമോൺ, കയറി വാ, കയറി വാ. നിറയണം, നിറയട്ടെന്നേ. എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഫോട്ടോ. അപ്പോൾ ഫിനാലെയാണ്. ഇനി ഇവരൊരു പ്ലെഡ്ജ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദേ ഹാവ് കം അപ്പ് വിത്ത് എ പർപ്പിൾ പ്ലെഡ്ജ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പിരിയാം. കമൺ ബാബാ. ഇതെങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്നുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർ തീരുമാനിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സാം അവസാനത്തെ കൊട്ടിക്കലാശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആഘോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ബാബാ അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു മോളിക്ക വാ അതെയോ കിച്ചു ഹൈറ്റ് എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വാടാ. വാ പ്രിഞ്ഞു വാ, കേറിക്കോ ബാബാ. ആ അപ്പോൾ എന്തോ സാധനം പൊട്ടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചു നിന്നോ. കുമരേശ ഉണ്ടോ? കുമരേശേ ബാബാ. നമ്മൾ മ്യൂലേൺ കുര്യൻ വാ, കുര്യാബി വാ. നമ്മുടെ ടിങ്കർ ഹബ് ഫൗണ്ടേഷൻ, ടിങ്കർ ഹബിൻ്റെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു വൈബ്, ഈ ഒരു ട്രൈബിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്ക് വഹിച്ചത് കുട്ടികളെ ഓരോ ക്യാമ്പസിനകത്തും സ്കില്ലിങ്ങിൽ ആരുമില്ലായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിനകത്ത് ചെയ്തത് ടിങ്കർ ഹബ് ഫൗണ്ടേഷനാണ്. ടിങ്കർ ഹബ് കുര്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, വാ. സോ ഇതെല്ലാവരും പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി ആരൊക്കെയാണ്? നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ? നിങ്ങളെന്താ അവിടെ ഇരിക്കണം? പിന്നെ കയറി വാ. സാം, ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ഫോട്ടോ ടുഗദർ. എവരിവൺ കം. ബാബാ സാം വാ. അക്ഷയ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും എല്ലാവരും കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ? ശ്യാം വാ. നീ എന്തിനാ ഇല്ലേ? എല്ലാവരും വാ. ബാബാ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തൊരു ഇത് ഇന്നായിരിക്കണം. റെക്കോർഡ് നമ്മൾ വേദിക്കുന്നു. വാടാ. എല്ലാവരുടെയും മുഖം അതിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഇതൊരു ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഹിസ്റ്റോറിക് മൊമെന്റ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം ഓർമ്മിക്കപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.
ഹിസ്റ്ററി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഈ ഫോട്ടോ വരണമെന്നുള്ളതാണ് പർപ്പിൾ മൂവ്മെന്റ്. നമ്മൾ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് കേട്ട പോലെ ഒരു പർപ്പിൾ റെവല്യൂഷൻ വിൽ ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് ഹിയർ. യാ, അപ്പൊ ഇത് ഹിസ്റ്ററി ബുക്കിൽ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഗാന്ധിജി അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട്. അക്ഷയ ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയില്ല. അതെ, ഈ പല്ലവിക്ക് എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കണ ഫോട്ടോക്ക്? ആ, റെഡി, റെഡിയാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ എവിടെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കണോ? കുറച്ച് പേര് ബാക്കിൽ ആരെങ്കിലും കിട്ടുന്നില്ല, അവിടെ ഇരിക്കാം കേട്ടോ. റെഡി? മതിയാ? പൊട്ടിക്ക് 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 പെൺകുട്ടി. അപ്പൊ പർപ്പിൾ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ്. ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടോ? ഇല്ല, ഓടി ഓടി ഓടിയോ. അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സാധനം കൂടി ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. മാക്സൺ, അപ്പൊ ഇവരൊരു 6 വരെയുള്ളൊരു പ്ലെഡ്ജ് പറയാണ്. നമുക്ക് ഈ പർപ്പിൾ മൂവ്മെന്റ് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എവരിവൺ എല്ലാവരും അത് ഏറ്റു പറയും. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എടുത്തോ, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. കിട്ടിയോ? സോന എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കിട്ടിയോ? എന്തെങ്കിലും ഇരുന്ന് അതിന് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ എന്തെങ്കിലും മാറുകയാണ്. ഞാൻ സൈഡിൽ LED പോലെ വീഴട്ടെ, ഇവിടെ തന്നെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഫോൺ ഞാൻ എടുത്താൽ മതി. ഏതാ? പ്ലഡ്ജിന് ശേഷം, പ്ലഡ്ജിന് ശേഷമാണ്. അല്ലല്ല, എന്റെ ഫോൺ എവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു പ്ലഡ്ജാണ്. എങ്ങനെ വെക്കും? അപ്പോൾ പർപ്പിൾ പ്ലഡ്ജ് ഒരു കുഞ്ഞു പ്ലഡ്ജാണ്. We pledge to rise with courage and curiosity. We pledge to rise with courage and curiosity. We choose to give before we seek. We choose to give before we seek. We lift others as we climb. We lift others as we climb. We share knowledge, bold and free. We share knowledge, bold and free. We will learn beyond the syllabus. We will give beyond gatekeepers. We will go beyond borders. Together, we rise.
Together, we build. We are the purple movement. We are the purple movement. ഇനി പോട്ടെ. Ready? സാമിന്റെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് കൊട്ടിക്കലാശത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ റെഡിയാണോ? ഹലോ സച്ചിന്റെ ഇവിടെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫൈനലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, സെറ്റല്ലേ? All sets. അപ്പൊ സാമിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടണ്ടേ? അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് എവിടുന്നോ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മറ്റേ പൈസ വാങ്ങി മറ്റേ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ വന്നതല്ല. ശ്യാം ഈസ് ഓൾറെഡി പാർട്ട് ഓഫ് ദ മ്യൂലേൺ. ആൻഡ് നമ്മുടെ സിബിനും ശ്യാമും ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലേക്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. വെന്നവോ ഹി ഹേർഡ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു 3 പീസുമായിട്ട് എത്തിയതാണ്. സോ ഗിവ് എ ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ടു സാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ ഇനി സാമിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം കേട്ടോ, ഉറപ്പല്ലേ? അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദീപു ചേട്ടാ, സിബിനും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു പറയുന്നത്. ഇത്രയും നല്ലൊരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇയേഴ്സോളം ഇത്രയും നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് തന്നെ പോട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചിയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ അല്ലേ? യു ലോഡ്സ്. സോ പർപ്പിൾ മൂവ്മെന്റ് കീ, പർപ്പിൾ മൂവ്മെന്റ് കീ, purple movement key. Yeah, that's right. Look at that. Check, check, check. Check, check, check. Check. 1, 1, 2. Just check. Okay, അപ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ റെഡി അല്ലേ? റെഡി. All hands in the air, everybody, come on! Hey, 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 hey! Make some noise!
കൈ baby everybody. 2 നൊമ്പരം കളയും നാദം നീ സ്നേഹമണിനാദം നീ ജീവിതം വെറുതെ വാടുമ്പോൾ കുമ്പിളിൽ നിറയെ നീ തുള്ളിത്തുള്ളും മധുവല്ലേ നീ ഒളിമുള്ളിൽ നാദമല്ലേ നീ തീരത്തുള്ള കണ്ണറല്ലേ ഉയരിന്റെ തിരിയേ അല്ലിടയണമേ. 1 2 3 4 The right side up, up and movement. Ta-da! 1 the 2 the 1 2 3 അടുത്തടകൾ പഠിച്ചവനല്ല തീരനുമല്ല കൊടുമുടികൾ കടന്നവനല്ലോ കേമനുമല്ല അടിത്തടകൾ പഠിച്ചവനല്ല തീരനുമല്ല കൊടുമുടികൾ കടന്നവനല്ലോ കേമനുമല്ല ആളുന്ന വേലയ്ക്ക് പോകുന്ന തലവി ആളുന്ന ലോകത്തിൻ മോഹത്തിൻ നിരവി അന്നത്തെ അന്നത്തിനായി ഓടുങ്ങി കണ്ണീരിൽ നിന്നൊരിരവി ചോരപ്പും ഇരവി ജന്മത്തിനുത്തരം നീ പോകും പാഞ്ഞു പോണം. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Thank you. This is your time. You don't have to fit in, you just have to arrive. Yeah. ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു from a place of fire. പാടാൻ truth rhythm, not what they require. വ്യത്യാസമല്ലേ ഈ തുറതലും brain syllabus എന്റെ കയ്യിലല്ല ഞാൻ I break the chain. Teacher പറയുന്നു follow the rule. This is your time. You don't have to fit in, you just have to arrive. Yeah. I'm തുടങ്ങുന്നു from a place of fire. പാടാൻ truth rhythm, not what they require. വ്യത്യാസമല്ലേ ഈ തുറതലും brain syllabus എന്റെ കയ്യിലല്ല ഞാൻ I break the chain. Teacher പറയുന്നു follow the rule, but my heart shouts back, bro, I'm not your tool. Alla marker, it's the spark inside every soul that lights up the dark. This is purple, not just the color, but the order movement, one after another. Purple vibe, come and join, this is where we rise. To the rhythm, നടക്കുന്ന നമ്മൾ എന്റെ കേട്ടാൽ പോൽ heart stutter. Not my right, but my light inside. Out of the wave, come ride the tide.
full of the dreams, but we fight with calm. Study chaser, now we learn from the storm. Malayali mindset with the futuristic brain. Vidu ketta thayale, but we hacking the frame. Beyond paywalls, beyond fake fame. Nammal dunge syllabus, rewrite the game. Versil kadannu reach that stage where curiosity breaks the cage. You've been told what you're not, but have you asked yourself who you are? This isn't a class, this is a call. A movement for misfits, a home for the unheard, a light for the lost. This is not just purple. This is you. This is you reborn. താങ്ക് യു. കാർത്തിക് വന്നിട്ടില്ലല്ലേ? കാർത്തിക്കിന് ഷൈ ആണ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത്. അവനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് സ്റ്റേജിൽ വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എഴുതിയൊരു റാപ്പ് ഉണ്ട്. അവന് ഈ വേർഡ്സൊക്കെ കൊടുത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതാണിത്. അരുണ വിൻസെൻ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? വാ ബാ, ഈ വീഡിയോ വാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സാധനം അവർ കുട്ടികളത് എഴുതിയപ്പോൾ അത് വെറുതെ ഒരു വരിയായിട്ട് അവിടെ കിടക്കത്തില്ലേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിക് സുനോയിൽ അത് ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടന്റ് എഴുതുന്ന ആളുടെ പേരെന്താണ്? പേര് ആ പയ്യനെ കാണാനില്ല. ആരാണ്? അഞ്ജോഷാണോ? വാ ആകാശ. അപ്പോൾ പാട്ടെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ദീപരാജ് ഒന്ന് സ്റ്റൈലിട്ടോ. പാട്ട് സൂപ്പറല്ലേ? ഒന്നുകൂടി ആർക്കെങ്കിലും ഇടണമെന്നുണ്ടോ? ഇട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത സോങ്ങാണ്. പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സോങ്സ് ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി വിൽ റിലീസ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ ആൽബം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ടിഫൈയിൽ ഇതിലൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഥകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കുട്ടികൾ. ഒരുപാട് പേര് കഥകളും കവിതയും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇതിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ ആശയം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് ഈ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇനിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ടീം ദാറ്റ് വിൽ സപ്പോർട്ട് യു, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷുഡ് ബി ആൻ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി ഞാനിത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ദീപു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു. അപ്പോൾ തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ അടിച്ചു. ദെൻ എല്ലാം ഇതുവരെ ഒരു മാസം നടന്നതെല്ലാം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഐ ആം വെരി വെരി ഹാപ്പി. അപ്പോൾ ഇവൻ എനിക്കൊരു കാർട്ടൂൺ വരച്ച് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു കുട്ടി ഒരു പെട്ടിക്കകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വയം ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഹി ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു സം മോൾഡ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഹീ. ആ മോൾഡിനകത്തേക്ക് ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട്. അത് വരച്ചത് ആരെന്നുള്ളത് അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? അത് പുറത്തവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അല്ലേ? പക്ഷേ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത്, നമ്മൾ എന്താവണമെന്ന് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ബറീഡാണ്, അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുകയാണ്, നമുക്കറിയില്ല അത്. സോ പർപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് യു ഐഡൻറ്റിഫൈ എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ടെക്നോളജി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൊത്തം ഈ സാധനങ്ങൾ മാറുന്ന സമയത്ത് ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി കണ്ടെത്തി അതിനകത്ത് സ്കിൽഡായിട്ട് അതിനകത്ത് മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതിന് മാത്രമേ അവിടെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെർച്ച് എന്തിലേക്കായിരിക്കണം? നിങ്ങളുടെ ഓത്തൻറ്റിക് സെൽഫ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടാണ്, അതിനെ നർച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഈ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ അയ്യോ അത് പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സിസ്റ്റമിക് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് വേണം മുമ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു കടലിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ജീവിതം ശരിയാവുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട പല സക്സസ് സ്റ്റോറീസും ഒരുപാട് കേട്ടല്ലേ? അതല്ല അവരുടെ ഒരു ഇതിനിടയിലുള്ള ഓരോ ടൈമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റോറി, അവർ ഓരോ ഘട്ടത്തിനകത്തും അവർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അവർ കരഞ്ഞ് അവരവിടെ ഇരുന്ന ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ കണക്കത്തെ ഓരോ അവസരങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്
എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ക്ലൈമാക്സ്. നമ്മുടെ ക്ലൈമാക്സ് എത്തിയിട്ടില്ല. അതിനിടയിൽ നായകൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളില്ലേ? അതെല്ലാം ഇന്ന് അവർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങളല്ലേ? അല്ലേ? ഇപ്പോൾ കെവിൻ കരഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ആ മുഹൂർത്തമാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്നലത്തെ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നോക്കുക, അതെല്ലാം ക്ലൈമാക്സ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൗഡാവാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ കോംപ്ലക്സിറ്റി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ഇതില്ല. ആ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുക, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക, അത് ഡെലിവർ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, അടുത്തത് എടുക്കുക, ഡെലിവർ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ആ സൈക്കിളിൽ ഐറ്ററേറ്റ് ചെയ്ത് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അല്ലാണ്ട് ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമേ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ് ദാറ്റ് ഇന്നത്തെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ 3 ലെയേഴ്സും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ആൻഡ് റിയലി താങ്ക് യു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ആൾക്കാർ വന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് അടുത്ത ആളിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, അന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് അവരടുത്ത ആളിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് just continue what you are doing right now, and I think നമ്മൾ ഇത് is not going to stop in Kerala. Okay, it's just a start. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലി ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു പാട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇടാനായിട്ട് പറ്റുമോ? ലാസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Lights. Yeah. Now to the moon from a place of fire, but I'm truth and the rhythm not what they require. For the pieza male, ito rebelling with brain. Syllabus and the kayilala, I break the chain. Teacher para you to follow the rule, but my heart shouts back, bro, I'm not your tool. It's the spark inside every soul that lights up the dark. This is purple, not just the color, it's the order movement, one after another. Purpose people, purple vibe. Come and join, this is where we rise. To the rhythm il nadakkunna nammal, ende kettal pol heart struggle. Not by right but by light inside. It let the wave come ride the tide. Pull up the dreams but we fight with calm. Study the illa we learn from the storm. Malayali mindset with the futuristic brain. Vidu ketta tayale but we hacking the frame. Beyond paywalls, beyond fake fame. Nammal danne syllabus rewrite the game. Versil kadan to reach that stage where curiosity breaks the cage. You've been told what you're not, but have you asked yourself who you are? This isn't a class, this is a call. A movement for misfits, a home for the unheard, a light for the lost. This is not just purple. This is you. This is you reborn. ചേട്ടാ ഹലോ, ആ കോമിക്കിന്റെ ട്രെയിലർ ഒന്ന് ഇടണേ. Some are born into legends, others are devoured by them. When God is silent, the fear of death leaps in. You were not born son. You were forged with blood and brutality.